I'm starting the. Okay, so the recording has started, and if any one of you wants to record as well, that's also fine. I think this will be fine because I'm doing it on my laptop, so there shouldn't be any issues, even if there is a load shedding. Okay, so on record, I am extending the assignment submission date to March 5 for both of those assignments, okay? So it's fine if you actually submit them on March 5. Okay, আপনারা যদি মার্চের 5 তারিখেও সাবমিট করেন, that is the day after, মানে পরশুদিন, the day after mid, সেটাতে কোনো সমস্যা নাই, okay? But the thing is যে the whole purpose for that assignment was to prepare you for your exam. ঠিক আছে, at least learn how to solve those problems. আমি আজকে আপনাদেরকে বেসিক্যালি অ্যাসাইনমেন্ট গুলো করেই, ঠিক আছে? So all you need to do is basically submit these assignments after you have basically been shown how to solve them. Okay, তারপরে জাস্ট আজকের মধ্যে সাবমিট করে ফেলেন, বুঝে বুঝে করে ফেলেন, then you are good to go. ঠিক আছে? But যেটা বলতেছিলাম, if you actually submit it after your mid exam, I think you are better off not doing it at all. Okay, so well, not better off, but basically the same, because if you don't solve it, you will make the mistakes in mid, and you'll basically get somewhere around 30 to 40% marks, okay, of total mid marks. So I suggest you solve the assignments first, and then do the quiz questions as well, and then go to the practice problems, okay? So let's start the class. Can you solve the quiz 2 problem today also? Yes, sure. Okay, so before starting, take a sec. Okay, so I will also try to mix English and Bengali because both from section 5 and 6 are here. Okay, so if I have to repeat something in English or Bengali, please let me know. Okay, যদি বাংলা বা ইংলিশে যেটাতেই সমস্যা হয়, please let me know. ঠিক আছে? Okay, আরেকটা জিনিস হচ্ছে for like nodal analysis and mesh analysis problems. Okay, so if you follow the steps I have taught you, you should be able to solve any problems. If you're facing any trouble, that means you're probably not following some instruction properly. Okay, so if you are facing that kind of problems, please show me here. I'm happy to help you. Okay, or you can also post your problem in Discord and I can answer them there. Okay, so আপনার যদি নোড অ্যানালাইসিস বা মেশ অ্যানালাইসিসে কোনো প্রবলেম হয়, প্লিজ ওইটা আমাকে জানান, ঠিক আছে? ইউ আর প্রবাবলি নট ফলোইং দ্য ইনস্ট্রাকশনস, ঠিক আছে? আপনাদের যে কয়টা স্টেপ দেখানো হয়েছে, স্টেপ কয়টা ফলো করলে ইউ শুড বি এবল টু সলভ এনি প্রবলেমস। স্যার, আমার মেশ অ্যানালাইসিসের মধ্যে যখন সুপার নোড থাকে তখন আই জাস্ট গেট কনফিউজড যে আমার ইকুয়েশনস কয়টা হওয়া লাগবে এন্ড অল। Okay, so we will solve assignment 2 problems today. ঠিক আছে? assignment 2 তে আপনাদের অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড প্রবলেমটাতে সুপার মেশ আছে, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, সো ওখানে গেলে তাহলে আমরা দেখবো। তো চলেন আগে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট 1 এর প্রবলেমগুলো দিয়ে আগে শুরু করি, ঠিক আছে? ওকে, না ঠিক আছে, অ্যাসাইনমেন্ট 2 থেকে শুরু করি বিকজ আপনার কুইজ 2 ও দিয়েছেন। সো লেটস স্টার্ট देयर। ওকে, সো লেট মি ক্রিয়েট। ওকে, সো yeah. So in question 1 of assignment 2, basically you had to solve this circuit. Okay, so ekhane 600 ohm, there was a typo. So that should be just an ohm. Okay, I think there was an like Greek O sign or something like that. So jai hok oita ekটু দেখেন, the 600 ohm. So basically you have to solve this problem first, right? So using nodal analysis or mesh analysis. So I think it would be better to check which is more preferable here. ঠিক আছে, আমি যদি এই প্রবলেমটা সলভ করতে চাই, what you should think first যে এইটা কি আমার নোড অ্যানালাইসিসে বেটার নাকি মেশ অ্যানালাইসিসে বেটার, ঠিক আছে? And I would suggest again দুইটা প্রবলেমই মানে দুইভাবেই মাথায় রাখেন কিভাবে করতে হয়, because probably you will be given a problem that's easier to solve with one of the methods, and basically it's very hard to solve the other way around. Okay, but at least if you don't learn the second method, like if you only learn node analysis or if you only learn mesh analysis, যদি just একটা মেথড
শেখেন, still at least write the equations correctly. Okay, so if you write the equations correctly, আপনি যদি অন্তত ইকুয়েশন গুলো কারেক্টলি লেখেন তাও আপনি মেজরিটি মার্কস পাচ্ছেন, at least for that question, right? So ইকুয়েশন গুলো লিখবেন, আর you are better off learning both techniques. Okay, so আসেন এখন দেখি এই ধরনের প্রবলেম আমরা কিভাবে সলভ করবো। তো ফার্স্টে এখানে আমি নোড এবং মেশ দুইটাই করার কথা বলছি। ওকে, সো সো এখানে দেখতেছি হচ্ছে 3 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্স, আর এখানে 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্স। ওকে, so I have a 3 kilo ohm resistor here. Screenshot নিতে পারছি না কেন? Okay, so yeah, let's try to solve this problem first. So first off, you need to analyze whether your mesh analysis or node analysis is preferable here. Okay, so node analysis করতে গেলে যদি আপনি করতে চান, if you're trying to do nodal analysis, first how many nodes are there? ঠিক আছে, so I can see there's ground node. Okay, so this is node 0, this is node 1, this is node 2, and this is node 3. So আমার এখানে 3টা নোড আছে, excluding the ground node. So in total 4টা নোড আছে. So basically you have 3 variables here, v1, v2, v3. Okay, 3 node voltages here. Okay, so first off, if I want to make a comparison between them, ঠিক আছে, আমি যদি একটা comparison করতে চাই, আমি যদি এখানে একটা comparison করতে চাই, let's see, nodal versus mesh. Okay, so here we have 0 to 3 nodes. Okay, so basically, okay, without the ground node we have 3 extra nodes, right? 3 nodes except ground. Since we don't have to write equation for the ground node, আমাদের যেহেতু গ্রাউন্ডের জন্য কোনো ইকুয়েশন লেখা লাগে না, so I'm basically excluding that. Okay, so we need 3 equations for solving this problem in node analysis. আমরা যদি node analysis এ করতে চাই আমাদের 3টা node equation দরকার। আচ্ছা, mesh equation করতে গেলে, okay, I need 3 mesh, right? Because আমার এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 3টা আলাদা আলাদা লুপ আছে। So এখানে ধরেন এটা একটা loop. Okay, this is not dark enough. This is loop 1, this is loop 2, and this is loop 3, right? So I1, I2, and I3. ঠিক আছে, so again you have 3 mesh, so basically they are on equal footing at this point. ঠিক আছে, so আমি যখন চিন্তা করতে যাচ্ছি যে do I need to do node or mesh, আমরা দেখবো যে দুই ধরনেরই actually করা possible, but যখন আমরা নেক্সট জিনিসটা চিন্তা করবো যে অ্যাকচুয়ালি সুপার নোড বা সুপার মেশ করা লাগে কিনা, আই উড সাজেস্ট ইফ ইউ হ্যাভ টু ডু সুপার নোড অর সুপার মেশ, বা কতগুলো সুপার নোড একসাথে করা লাগবে, ঠিক আছে, মানে যেমন ধরেন আমি যদি এখানে করতে চাই, ডু আই নিড এনি সুপার নোডস? Yes, sir. Yes, super node, because you have floating voltage source. ঠিক আছে, so এখানে you have 3 volt voltage source between node 1 and 2, and you have a floating voltage source between node 2 and 3, right? So basically you will need a super node. আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার নরমালি যদি ভোল্টেজ সোর্স থাকে তাহলেও সুপার নোড করতে হয় না দুইটা নোডের মাঝে? নো 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 নো, ঠিক আছে, অনলি ফ্লোটিং। হ্যাঁ, only if you have a floating voltage source. So ঠিক আছে, ওইটা ব্যাপারে আসতেছি। So when you have basically, দেখেন, why are we doing super nodes? আমার যদি এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স থাকতো, সে এই 600 ওহমের জায়গায়, instead of this 600 ওহম, আমার এখানে মনে করেন you have a voltage source, right? Say 60 volts. গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড যদি থাকে, if it's
connected to the ground. This terminal is 0 volt. Then if I ask you, what's the value of this node 1 voltage? Can you tell me? If this is 60 volts, say. 60 volt. Basically 60 volts, right? 60. Yeah, so you don't actually need to figure out the value of V1, right? It's already given. Okay, so if you have a grounded voltage source like this, it's pretty easy. You don't need to write any equations at all, not even KCL equations. You have already gotten the value of V1. ঠিক আছে, আপনার যদি এভাবে গ্রাউন্ডের সাথে ভোল্টেজ সোর্স কানেক্টেড থাকে, then আপনি already জেনে যাচ্ছেন যে V1 এর ভ্যালু 60 and you basically don't even need to write the equation at node 1. Okay, আপনার just you only need to work with node 2 and 3 then. ঠিক আছে, but if you have a floating voltage source like this, you don't know the value of V1. যদি আপনি V1 এর ভ্যালু জানতেন, আপনি V2 এর ভ্যালু বের করতে পারতেন using this 3 volt voltage source. Say আমি যদি বলি এটা 10 volt, you'd figure out যে okay, so 10 minus V2 is 3 volts. From there you can figure out the V2 এর ভ্যালু হচ্ছে 7. ঠিক আছে, but the thing is you don't know the value of V1. আমি যদি আপনাকে এক্স্যাক্টলি এই প্রবলেমটাই দিই, অ্যাসাইনমেন্টে যে প্রবলেমটা দেওয়া হয়েছে, you don't know the value of V1 or V2 beforehand, আগে থেকে জানেন না, রাইট? সো দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা বেসিক্যালি সুপার নোড এখানে আমাদের কাজে লাগবে। ঠিক আছে, আমরা যদি একটা ভোল্টেজ সোর্সের এক সাইডের ভোল্টেজ জানি, ইজিলি আরেক সাইডের ভোল্টেজ বের করে ফেলা যায়। ঠিক আছে, বাট দ্য থিং ইজ এখানে আমরা দুই সাইডের কোনোটাই জানি না। ইনফ্যাক্ট V1 V2 V3 কোনোটাই জানি না। আমরা যদি V2 এর ভ্যালু জেনে যেতাম তাহলে অ্যাকচুয়ালি দুইটাই বলে ফেলতে পারতাম, কারণ V2 এর সাথে দুই সাইডেই কানেক্টেড। ঠিক আছে, ভোল্টেজ সোর্স দিয়ে। So that is why we actually need to use supernode 1, 2, 3. ঠিক আছে, so supernode লাগে সবসময় যখন ফ্লোটিং ভোল্টেজ সোর্স থাকে। ঠিক আছে, হ্যাঁ I1 আর I3 এর মাঝখানে যদি কোনো কারেন্ট সোর্স বা ভোল্টেজ সোর্স থাকে তাইলে ওই ক্ষেত্রে আচ্ছা, I1 আর I3 এর মাঝখানে যদি কোনো ভোল্টেজ সোর্স থাকে, সো আচ্ছা আমি এখানে একটা অন্য কালার ইউজ করি, ওকে, জাস্ট টু ডিফারেন্সিয়েট। ওকে, আপনি এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স রাখতে চাচ্ছেন, তাই তো? জি। ওকে, সো ইফ ইউ হ্যাভ আ ভোল্টেজ সোর্স হিয়ার, আপনি কি নোট করতে যাচ্ছেন না মেশ করতে যাচ্ছেন? আপাতত নোডি। Okay, if you want to do node analysis, basically you know the value of V2, right? V2 আচ্ছা হ্যাঁ এটা তো বের করতে পারবো। ধরেন আমার এটা যদি 5 ভোল্ট হয়, you easily know that V2 is basically 5 volts. হ্যাঁ, right? And actually if you know the value of 5 volts, V2 is that is 5 volts, আপনি যদি জানেন V2 এর ভ্যালু হচ্ছে 5 volts, তাহলে বলেন তো V1 এর ভ্যালু কত হবে? 8 volts, right? আচ্ছা, যদি কারো এখানে মানে বুঝতে না পারেন যে কিভাবে হলো, অলওয়েজ রাইট দিস ইকুয়েশনস, ওকে? এই যে 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সের জন্য সে এখানে মাইক গুলো অফ করে ফেলেন। ঠিক আছে, সো ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য ভ্যালু অফ V1, দেখেন V1 minus 5 সমান সমান 3 ভোল্টস লেখা যায়, কারণ এই 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সের জন্য পজিটিভ টার্মিনালের ভোল্টেজ হচ্ছে V1, নেগেটিভ টার্মিনালের ভোল্টেজ হচ্ছে 5। সো এখান থেকে খুব ইজিলি V1 equals to 8 চলে আসে। ঠিক আছে, ওকে, সো এখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা কোয়েশ্চেন করছেন এটা। ঠিক আছে, ওয়াই? দেখেন স্টিল আমি যদি আপনাকে এই প্রবলেমটা দিই, এই যে ভায়োলেট কালারে যেটা আঁকিয়েছি, এখানে স্টিল 3 ভোল্ট এবং 2000 IX, এই দুইটা ভোল্টেজ সোর্স কিন্তু স্টিল ফ্লোটিং এর মতোই, তাই না? কিন্তু আমি যদি আপনাকে এক্সাক্ট এই প্রবলেমটা দিই যে 5 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্স দিয়ে, ইউ আর বেসিক্যালি ডান। ঠিক আছে, যে আমাদের V1 এর ভ্যালু পেয়ে গেছেন 8 ভোল্ট and V3 এর ভ্যালু হবে এই 5 এর সাথে 2000 IX টা যোগ হবে। এখন আপনার IX এর ভ্যালু জাস্ট খুঁজে বের করতে হবে। ঠিক আছে, তো সেইটার জন্য আপনার আসলে ওই IX এর ভ্যালুটা খোঁজার জন্য আপনার এই সুপার নোডের ইকুয়েশনটা বেসিক্যালি লাগবে। ঠিক আছে, তো এখানে ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন বললাম এই কারণে, অ্যাকচুয়ালি আমি আপনাদেরকে একটা এজ কেস বলি না। ঠিক আছে, তো এটা শিখে রাখেন। এখন অ্যাকচুয়ালি ইউ আর মানে বেসিক্যালি এক্সপার্ট এনাফ, ইউ শুড বি এক্সপার্ট এনাফ। ঠিক আছে, দেখেন আমি আপনাদেরকে বলছি, ধরেন এরকম একটা যদি সার্কিট থাকে, ধরেন এইখানে সবগুলো জায়গায় এলিমেন্ট আছে, চারটা মানে, সো ইউ হ্যাভ এলিমেন্টস হিয়ার, এলিমেন্টস হিয়ার, ওকে, ডিফারেন্ট এলিমেন্টস হিয়ার, ইউ হ্যাভ আ ভোল্টেজ সোর্স হিয়ার, ওকে, ধরে নেন ইউ হ্যাভ আ ভোল্টেজ সোর্স হিয়ার, আর এখানেও আপনার একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে।
সো এগেইন আমরা যেভাবে শিখছি, প্রথমে আমরা নোড গুলো আইডেন্টিফাই করব। সো দিস ইজ নোড 1, দিস ইজ নোড 2, দিস ইজ নোড 3। এটা এক্সাম্পল হিসেবে, সো নোডের সংখ্যা বেশি হলেও ওটা আপাতত চিন্তা করেন না, ঠিক আছে? ইন টোটাল ইউ হ্যাভ 7 নোডস ইনক্লুডিং দ্য গ্রাউন্ড, বাট হোয়াটএভার। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন। সো this is like say this is 5 volts and this is 3 volts. Okay, so is the 3-volt voltage source a floating voltage source? 3-volt voltage, No, sir. why not? Sir, it is. It is a floating one. Yes, sir, it's a floating voltage source. Okay, so actually this is not a floating voltage source এই কারণে যে এই ভোল্টেজ সোর্সের মাধ্যম দিয়ে এটা অলরেডি কানেক্টেড, কারণ গ্রাউন্ডের কারণে এখানে এটা ফিক্সড হয়ে গেছে যে 5 ভোল্ট, ঠিক আছে? সো এভাবে চিন্তা করবেন, ঠিক আছে? আপনার যদি কোনো ভোল্ট, আপনাদেরকে যে স্টেপ গুলো শিখাইছি, ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি স্টেপ, মানে একটা রিজন আছে ওয়াই আমি আপনাদেরকে যে স্টেপ 0-তে বলেছি স্ক্যান করতে, ঠিক আছে? অ্যাকচুয়ালি ইউ ডোন্ট নিড টু ডু দ্যাট। ওকে, অ্যাকচুয়ালি ইউ ডোন্ট নিড টু ডু দ্যাট, ঠিক আছে? এই প্রবলেমটা সলভ করার সময় স্টেপ 1-এ I have actually identified all the nodes. প্রথমেই আমি স্টেপ 1 অনুযায়ী আইডেন্টিফাই করে ফেলছি। ওকে, আচ্ছা, সবগুলো নোড আইডেন্টিফাই করে ফেললাম। 6টা নন গ্রাউন্ড নোড আছে, সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করছি। নেক্সট স্টেপে কি ছিল জানি নোড অ্যানালাইসিসে? খেয়াল আছে? স্টেপ গুলো মনে না থাকলে তো Voltage equation. হ্যাঁ, ম্যাথ করতে পারবেন না, কিন্তু স্টেপ গুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। ভোল্টেজ সোর্স ইকুয়েশন, ঠিক আছে? ভোল্টেজের যে ইকুয়েশন গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে স্টেপ 2-তে। আচ্ছা, তো সেটা যদি করি, দেখেন আমার দুইটা ভোল্টেজ সোর্স আছে এখানে। সো ফর দিস 5 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্স আই ক্যান রাইট V1 minus 0 পজিটিভ টার্মিনালস ভোল্টেজ মাইনাস নেগেটিভ টার্মিনালস ভোল্টেজ ইকুয়ালস টু হোয়াটএভার ইজ রিটেন হিয়ার। ওকে, 5। দ্যাট মিনস V1 এর ভ্যালু হচ্ছে 5। ওকে, নেক্সট V2 minus V1 is equals to 3. But you already know the value of V1. This is 5, right? That means V2 minus 5 equals to 3. That means V2. Sir, 3 volt is floating voltage source, right? হ্যাঁ। And the 5 volt is not. No, the 5 volt is actually not a floating voltage source. It is a grounded voltage source. Yes. Sir, আরেকবার কি floating voltage source এর characteristic-টা বলা যাবে? Okay, so float. Okay, আচ্ছা, মাথা থেকে অ্যাকচুয়ালি কাজ করেন, আপনাদের মাথা থেকে ফ্লোটিং ভোল্টেজ সোর্স আপাতত নামাই ফেলে, ঠিক আছে? সো ফ্লোটিং ভোল্টেজ সোর্স হচ্ছে জাস্ট সো ইউ নো, আমাদের গ্রাউন্ডেড ভোল্টেজ সোর্স হচ্ছে কোনো একটা ভোল্টেজ সোর্সের অ্যাটলিস্ট একটা টার্মিনাল যদি গ্রাউন্ডেড থাকে, ঠিক আছে? সো ইচ ভোল্টেজ সোর্স হ্যাজ 2 টার্মিনালস, রাইট? পজিটিভ টার্মিনাল এন্ড নেগেটিভ টার্মিনাল। If at least one of them is connected to ground, that means that is actually a grounded voltage source. ঠিক আছে, মাটির সাথে লাগানো, grounded. And এটাই অপোজিট হচ্ছে ফ্লোটিং ভোল্টেজ সোর্স, গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড না, ঠিক আছে? চিন্তা করেন ওই হিলিয়াম বেলুনের মতো কাইন্ড অফ, ঠিক আছে? তার মানে স্যার যে কোনো মানে ধর নোড 1 আর নোড 2 মাঝখানে যদি কোনো ভোল্টেজ সোর্স থাকে ওটাকেই ফ্লোটিং হিসাবে ধরে নিব। নোড 1 or 2 অথবা নোড 2 or 4, ঠিক আছে? মানে নন গ্রাউন্ড দুইটা নোডের মধ্যে, ঠিক আছে? গ্রাউন্ড নোড আচ্ছা, স্যার। যে কোনো দুইটা নোডের মধ্যে থাকলে তাদেরকে ফ্লোটিং ভোল্টেজ সোর্স বলে, ঠিক আছে? এবং আমি আপনাদেরকে শিখিয়েছি, I have taught you that if you have a floating voltage source, you need super nodes there, right? আচ্ছা, actually this is not entirely true, ঠিক আছে? For example, এই প্রবলেমে একটু দেখেন, you should, মানে according to my previous কি বলে teachings, I think you should do is basically draw a boundary around here and basically write a supernode equation here, ঠিক আছে? But the thing is, খেয়াল করে দেখেন, আমি আপনাদেরকে সবসময় বলছি, just if you keep this in mind, you cannot write KCL equations if you have a voltage source connected to that node or supernode, ঠিক আছে? আমরা যদি এইভাবে সুপারনোডটা নেই, you still cannot write the current equation here. 5 volt voltage source দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে, there is no equation for that. You have to introduce a variable like I or something. একটা নতুন ভ্যারিয়েবল আপনাকে আনতে হতে পারে, এখানে কিন্তু সুন্দর কোনো ভ্যালু নাই কারেন্টের, ঠিক আছে?
সো অ্যাকচুয়ালি জাস্ট আপনি এটা বাদ দিয়ে যদি এই স্টেপ গুলো ফলো করেন দেখেন, এবং ইফ ইউ চেক যে ইফ ইউ হ্যাভ এনাফ ইকুয়েশন তাহলে অ্যাকচুয়ালি কাজ হয়ে যায়। কিভাবে দেখেন, স্টেপ 2 তে আমরা বলতেছি ভোল্টেজ সোর্সের জন্য ইকুয়েশন। সো V1 এর ভ্যালু পেয়ে গেছেন, V2 এর ভ্যালু পেয়ে গেছেন। আফটার দিস স্টেপ 2 ইউ ডোন্ট নিড দিস ভোল্টেজ সোর্সেস। ঠিক আছে, এই ভোল্টেজ সোর্স গুলোর কাজ বেসিক্যালি ডান। ঠিক আছে, নেক্সট দেখি স্টেপ 3 তে কি ছিল। KCL equation. Yes, KCL equations. Always remember যে আমাদের নোড অ্যানালাইসিসে আমরা KCL ইউজ করি, কারশফস কারেন্ট ল ইউজ করি, আর মেশে KVL ইউজ করি, কারশফস ভোল্টেজ ল ইউজ করি। আচ্ছা, তো আমাদের এই যে বাকি যে 6টা নোডের মধ্যে 2টা নোডের কাজ শেষ। প্রত্যেকটা নোডে ক্যান ইউ জাস্ট চেক যে আমার এই নোড 6 এ ইকুয়েশন লিখতে পারবো কিনা? ক্যান আই রাইট KCL ইকুয়েশন হিয়ার? এখানে কি কোনো নোড 6 এর সাথে ডিরেক্টলি কোনো ভোল্টেজ সোর্স কানেক্টেড আছে? নো স্যার। নো স্যার। ভোল্টেজ সোর্স ইকুয়ালস ভেজাল ইন নোড অ্যানালাইসিস। ওকে, নোড অ্যানালাইসিসে ভোল্টেজ সোর্স হচ্ছে ভেজাল। নোড 6 এর সাথে ডিরেক্টলি কোনো ভোল্টেজ সোর্স কানেক্টেড নাই, সো ইউ ক্যান ইজিলি রাইট KCL ইকুয়েশন ফর দ্যাট। ফর এক্সাম্পল, এখানকার ভ্যালু যদি হয় হচ্ছে সে দিস ইজ R1 এন্ড দিস ইজ R2, আমরা ইকুয়েশনটা জাস্ট লিখবো এইভাবে, V6 ওভার 1 ওভার R1 প্লাস 1 ওভার R2 মাইনাস V1 ওভার R1 মাইনাস V5 ওভার R2 ইকুয়ালস টু 0। ইজিলি আমরা KCL ইকুয়েশনটা লিখে ফেলতে পারবো। ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার, এটাকে R1 প্লাস R2 করে তো মানে একটা নোট কমায় দিতে পারি, রাইট? হ্যাঁ এটাও করতে পারেন। ওকে, আই উইল গেট টু দ্যাট এগেইন। ঠিক আছে, আপাতত আমি অ্যাকচুয়ালি মানে সুপার নোড বা ফ্লোটিং ভোল্টেজ সোর্স এটা একটু স্যার সলভ স্যার করি। এই 5 ভোল্ট সোর্সটা, নিচের যে 5 ভোল্ট সোর্সটা আছে, এটা যদি নোড 6 আর 1 এর মাঝখানে হইতো তাহলে তো আমরা 3 ভোল্টের ফ্লোটিং ভোল্টেজই বলতাম, তাই না? আর যদি 5 ভোল্ট ভোল্টেজটা 1 আর 6 এর মাঝখানে হইতো, আর হ্যাঁ 1 এর হ্যাঁ আশেপাশে, তাহলে তো তখন আমরা still- ফ্লোটিং হইতো। ওইটাই হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই বলতাম। ঠিক আছে, আমি তো কনক্লুশনটা টানার সময় একবারে বলতেছি। তো আমি আগে দেখি যে আমাদের ইকুয়েশন সবগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। সো একটু ফলো করি। সো নোট 6 এর ইকুয়েশনটা লিখতে পারবো, নোট 5 এর ইকুয়েশন লিখতে পারবো, নোট 4 এর ইকুয়েশন লিখতে পারবো, নোট 3 এর ইকুয়েশন লিখতে পারবো। ঠিক আছে, নোট 3, সো এখানে আমি 4টা ইকুয়েশন লিখতে পারবো এই 4টা নোট থেকে, 3 4 5 6। ঠিক আছে, আচ্ছা, if I already know the value of V1 and V2, okay, so basically these are also equations. V1 equals to 5 or V2 equals to 8. These are also equations, right? Because এখানে ধরেন এই ইকুয়েশনে V1, V3, V4, V5, V6 সবার কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে 0। ঠিক আছে, সো অনলি V2 এর কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে 1। হ্যাঁ, আর কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা হচ্ছে 8। So you can also think of them as an equation, or you can basically say, okay, I already know the value of V1 and V2. So 6টা ভ্যারিয়েবল থেকে আমি যদি 2টাকে বাদ দেই, I only need to know the values of V3, V4, V5 and V6, right? এবং এখানে আমি যদি প্রত্যেকটাতে KCL ইকুয়েশন লিখে সলভ করি তাহলে আমি ডান। ঠিক আছে, সো অ্যাকচুয়ালি ইউ ডোন্ট নিড সুপার নোড হিয়ার। ঠিক আছে, যদি অ্যাকচুয়ালি এই ভোল্টেজ সোর্সটা না থাকতো কম্পেয়ার টু দ্যাট। আচ্ছা একটু পজ করি। ওকে, আপনারা কি আজান শুনতে পাচ্ছেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে? নো স্যার। Okay, so I guess Zoom and noise cancellation much better. আচ্ছা, স্টিল অ্যাকচুয়ালি অনেক লাউড আজান হচ্ছে, তো আমি একটু মিউট করিয়ে ফেলবো। হ্যাঁ জি স্যার। আচ্ছা, রিজিউম করি। সো যেটা বলতেছিলাম আর কি, ঠিক আছে, যে আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি টোটাল 6টা আননোন ভ্যারিয়েবল আছে V1 থেকে V6 পর্যন্ত, and we already know the values of V1 and V2 just from the voltage equations. Okay, আর আপনি যদি V3, V4, V5, V6 চারটাতে ইকুয়েশন লিখে সলভ করে ফেলেন, বেসিক্যালি ইউ আর ডান। ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে আপনাদের একটা এজ কেস, যেটা আমি হচ্ছে আপনাদের তখন মনে হয়েছিল ইটস টু আর্লি টু টিচ ইউ দ্যাট। ওকে, তো এখানে অ্যাকচুয়ালি যদি ধরেন ইনস্টেড অফ দ্যাট আমি যদি এরকম থাকতো আপনাদের হ্যাঁ, আপনাদের এখানে যদি ভোল্টেজ সোর্সটা থাকতো, ঠিক আছে, আর রেজিস্টারটা মনে করেন এখানে আছে, সো লেটস ডু দ্যাট ইনস্টেড। এরকম থাকলে
এরকম থাকলে তখন কি হতো? সুপার নোট ইউজ করতাম না? ইয়েস, ইউ ডেফিনেটলি নিড সুপার নোড হিয়ার, ঠিক আছে? তো মানে আসলে আপনাদের যদি কখনো দেখেন যে ভোল্টেজ সোর্স গুলো চেইন করা, ঠিক আছে? সো ফর দিস প্রবলেম, ওকে, সো এই প্রবলেমে ইফ আই ওয়ান্ট টু রাইট দ্য ইকুয়েশন ফর V6, ক্যান আই ডু দ্যাট? KCL ইকুয়েশন, ক্যান আই ডু দ্যাট? KCL at node 6, only at node 6, ঠিক আছে? Actually, if you have any voltage source, again, voltage source for Bhajal in nodal analysis, if you try to write equation, node equation or KCL equation at a node with a voltage source directly connected to it, ঠিক আছে? আপনি যদি কোনো একটা নোডে ভোল্টেজ সোর্স ডিরেক্টলি কানেক্টেড থাকে এরকম একটা জায়গায় KCL ইকুয়েশন লিখতে যান, ফর এক্সাম্পল হিয়ার, রাইট? এই নোডে যদি আপনি KCL লিখতে চান, ইউ উইল বি ইন ট্রাবল, ঠিক আছে? আপনি এখানে ভেজালে পড়ে যাবেন। কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে আপনি এখানে যখনই অন্যান্য রেজিস্টরের জন্য লিখতে যাবেন সমস্যা নাই, এখানে যদি কোনো কারেন্ট সোর্স থাকে আপনি ইউ ক্যান বেসিক্যালি অ্যাড অর সাবট্রাক্ট দ্যাট কারেন্ট সোর্সেস ভ্যালু, ঠিক আছে? আপনি কারেন্ট সোর্সের ভ্যালু অ্যাড বা সাবট্রাক্ট করবেন, সমস্যা নাই। কিন্তু ভোল্টেজ সোর্সেস ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট কারেন্টস, ওর যত কারেন্ট দরকার সে দিবে, ঠিক আছে? ভোল্টেজ সোর্স অনলি কেয়ারস অ্যাবাউট ভোল্টেজ ভ্যালু, 5 ভোল্ট ডিফারেন্স থাকাই লাগবে এখানে, ইট ডাজন্ট কেয়ার অ্যাবাউট কারেন্টস ভ্যালু, ঠিক আছে? সো অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি খালি নোড 6 এ লিখতে যাই, সো আই থিঙ্ক ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ ইট লাইক দিস, যে আপনার যদি যেখানে ভোল্টেজ সোর্স গুলো থাকে, সো স্টেপ 2 তে যখন আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করতে যাব, স্টেপ 2 তে এসে আপনি লিখবেন, ওকে, সো ফর দিস 5 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্স V6 minus V1 equals to 5. আমি V1 এরও ভ্যালু জানি না, V6 এরও ভ্যালু জানি না, সো আই এম স্টাক হিয়ার, ওকে? আচ্ছা, সো আমার এই ভোল্টেজ সোর্সের কাজ ডান, ঠিক আছে? আর এই যে 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্স, এটার জন্য V2 minus V1 equals to 3, ঠিক আছে? সো আচ্ছা, এর আগের বার আমি কি লিখেছিলাম খেয়াল নাই, আই গেস হ্যাঁ, V2 minus V1 equals to 3 এটাই লিখেছিলাম। সো আফটার ইটস রিটেন হিয়ার অলরেডি, ইটস ডান, ঠিক আছে? এই দুইটা ভোল্টেজ সোর্সের কাজ এখানেই শেষ, ঠিক আছে? তো দেখেন এই যে নোড 6 এর ইকুয়েশন যখন লিখতে যাবেন, যেহেতু এটা এই যে 5 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সের সাথে কানেক্টেড, ডিরেক্টলি 5 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সের সাথে কানেক্টেড, দ্যাট মিন্স ইউ ক্যান নট রাইট KCL ইকুয়েশন হিয়ার। সো আপনি অ্যাকচুয়ালি এখানে KCL ইকুয়েশন লিখতে পারবেন না, নোড 1 এও KCL ইকুয়েশন লিখতে পারবেন না, নোড 2 তেও KCL ইকুয়েশন লিখতে পারবেন না। কেন লিখতে পারবেন না সবাই কি বুঝছেন? কেউ কি আছেন যে কেন KCL ইকুয়েশন এখানে লেখা যাবে না বুঝতে পারেন নাই? কারণ উই ডোন্ট নো দ্য অ্যাকচুয়াল কারেন্ট থ্রু দোজ ভোল্টেজ সোর্সেস, ঠিক আছে? সো এই ক্ষেত্রে দেখেন আমরা একটা ইকুয়েশন পেয়েছি, দুইটা ইকুয়েশন পেয়েছি, আর 3, 4, 5 এই তিনটা জায়গা থেকে তিনটা ইকুয়েশন, টোটাল কয়টা ইকুয়েশন পেলাম? 2 + 3 5টা ইকুয়েশন পেলাম, ভার্সাস আমাদের ভ্যারিয়েবল অ্যাকচুয়ালি 6টা, V1 থেকে V6, একটা আমাদের কম আছে না? এক্স্যাক্টলি ওই একটার জন্যই আমি আপনাদেরকে সুপার নোট করতে বলছিলাম, ঠিক আছে? সো ওকে, বেশি করে ড্রয়িং করা হয়ে গেল, বাট ইউ গেট দি আইডিয়া, ঠিক আছে? আমি হচ্ছে সুপার নোট করতে বলছিলাম ইফ ইউ বেসিক্যালি ডোন্ট, মানে আপনার যদি ল্যাকিংস থাকে ইকুয়েশনের কাইন্ড অফ, ঠিক আছে? তো ল্যাকিংস থাকলে আপনার যেই নোট গুলাতে আপনি KCL ইকুয়েশন লিখতে পারেন নাই, ওই নোট গুলাতে আপনি মিলায়ে একটা সুপার নোট লিখবেন, ঠিক আছে? যেমন এখানে সুপার নোট 1, 6, 2 সবাইকে মিলায়ে যদি লিখি, সো এখানে ইউ নিড আ সুপার নোট 1, 2, 6 ইকুয়েশন, ঠিক আছে? সো এইটা মিলায় নিলে ইউ হ্যাভ 6 equations for 6 variables. Now you should be able to solve your problems. বুঝতে পারছেন? কোনো কনফিউশন আছে এখানে? No, sir. No, sir. Okay, that's good. আচ্ছা, ভার্সেস আপনাদের যদি ইউ আর অলরেডি গিভেন যে ওরকম সুপার নোড অ্যাকচুয়ালি লাগেই না, আপনার ইকুয়েশন তার আগেই এনাফ থাকে, দেন ইউ ডোন্ট নিড সুপার নোড ইকুয়েশনস, ওকে? আচ্ছা, এখন আসেন আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই প্রবলেমটা সলভ করতে যাই। বাই দ্য ওয়ে আমরা, আচ্ছা ঠিক আছে, আগে নোড অ্যানালাইসিস দিয়ে এই প্রবলেমটা সলভ করি, ঠিক আছে? সো আমি আপনাদেরকে সলভ করেই দিচ্ছি। দেখেন কি করতে হবে, আমি ইকুয়েশন গুলো লিখে দিচ্ছি, বেসিক্যালি আপনাকে অন্যান্য জিনিসগুলো নিজেই করতে হবে। সো লেটস ট্রাই টু ডু দিস ফার্স্ট। এটাকে নোড 1 বলি, V1, V2, এটা V3, আর এটা গ্রাউন্ড, ঠিক আছে? সো স্টেপ 1 আইডেন্টিফিকেশন ডান। আচ্ছা, তারপর স্টেপ 2 তে আমরা ভোল্টেজ সোর্সের জন্য ইকুয়েশন গুলো লিখবো।
3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সের জন্য বেসিক্যালি ভোল্টেজ সোর্সের ইকুয়েশন লেখার জন্য সামথিং ইকুয়ালস 3 হবে পজিটিভ টার্মিনালস ভোল্টেজ মাইনাস নেগেটিভ টার্মিনালস ভোল্টেজ। তো এখানে V1 হচ্ছে পজিটিভ টার্মিনালস ভোল্টেজ মাইনাস V2 হচ্ছে নেগেটিভ টার্মিনালস ভোল্টেজ ফর দ্য 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্স, রাইট? এই 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সের কথাবার্তা বলতেছি আমরা। ওকে, সো দিস ইজ ইকুয়েশন 1। ইকুয়েশন 2 হবে সেকেন্ড ভোল্টেজ সোর্সের জন্য V3 মাইনাস V2 equals to 2000 IX। আচ্ছা, এখানে মনে রাখবেন একটা জিনিস, এখানে often times after solving these equations, no, I guess before solving them, after writing all the other equations, আপনার অন্যান্য ইকুয়েশন গুলো লেখার পরে you forget that you have an IX here, ঠিক আছে? সো IX টা শুরুতেই যখনই IX আসবে তখনই ওটাকে রিপ্লেস করে ফেলেন, সাবস্টিটিউট IX with whatever value you get for that. Okay, so by value I mean I guess expression, right? IX এর একটা এক্সপ্রেশন আপনি পাবেন in terms of node voltages and currents. For example, এইখানে IX টা হচ্ছে এই কারেন্টটা, যে এইখানে যত কারেন্ট যাবে তার 2000 গুণ ভোল্টেজ আমি এখানে পাবো, ঠিক আছে? So for this IX we see that the current through 3 kilo ohm resistor from right to left. Okay, so I can write IX কে আমি লিখতে পারি, মানে বেসিক্যালি IX কে আমি লিখতে পারি V3 minus V1 divided by 3K. ওকে, কারণ পজিটিভ টার্মিনালটা হবে এটা, নেগেটিভ সো পজিটিভ টার্মিনালটা হবে হচ্ছে এটা, নেগেটিভ টার্মিনালটা হবে এটা, ঠিক আছে? প্যাসিভ সাইন কনভেনশন অনুযায়ী সবসময় পজিটিভ টার্মিনাল থেকে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকে কারেন্ট ফ্লো করবে, ঠিক আছে? সো অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি ইনস্টেড অফ রাইটিং দিস হোয়াট ইউ ক্যান ডু, যে এখানে 2000 টাইমস V3 মাইনাস V1 ডিভাইডেড বাই 3K, এখানে অ্যাকচুয়ালি কিলো কিলো কাটাকাটি হয়ে যাবে। সো 3000 যদি লিখতাম, সো শূন্যগুলো কাটাকাটি চলে গেলে খুব ইজি একটা ইকুয়েশন আসে V3, মানে এখান থেকে যে V3 মাইনাস V2 is equals to 2/3 V3 minus V1. সেটা যাই হোক, ultimately you have your second equation. So this was your equation 1 and this is your equation 2. So আপনি দুইটা আচ্ছা, মাইক্রোফোন গুলো একটু অফ করবেন, ওকে? যদি কিছু বলার থাকে বলে আবার মাইক্রোফোনটা অফ করে দিবেন। আচ্ছা, তো এখন again can I write KCL equation only at node 1? আপনি কিন্তু খালি নোড 1 এ ইকুয়েশন লিখতে গেলে ইউ উইল বি ইন ট্রাবল, যে এটার সাথে ভোল্টেজ সোর্স কানেক্টেড আছে। সো V1 এ কোনো কেসিএল ইকুয়েশন লিখতে পারবেন না। পারবেন আপনি যখন আলটিমেটলি সব নোড ভোল্টেজ গুলো জেনে যাবেন তখন আপনি লিখতে পারেন, কিন্তু কারেন্টলি you don't know the value of V1, you don't know the value of current through this 3 volt voltage source, মানে অনেকগুলা আননোন চলে আসতেছে, ঠিক আছে? সো নোড ইকুয়েশন লেখার সময় আপনার এটা মানে এখানে লিখতে পারবো না, কারণ এখানে ভোল্টেজ সোর্স কানেক্টেড, ঠিক আছে? ভোল্টেজ সোর্স কানেক্টেড থাকলে ওই নোডের ইকুয়েশন লেখা যায় না। ডান। আচ্ছা, V2 এর ইকুয়েশন কি লিখতে পারবো? V2 তে নোড 2 তে ইকুয়েশন কি লিখতে পারবো? এনিওয়ান? No, sir. না স্যার। না, কারণ এখানে আমার দুই সাইডে ভোল্টেজ, উই হ্যাভ ভোল্টেজ সোর্সেস অন বোথ সাইডস, রাইট? ওকে, নেক্সট V3 তে কি ইকুয়েশন লিখতে পারবো? না স্যার। No, No, sir. voltage source. Okay, so now you have two equations. আপনার কাছে দুটো ইকুয়েশন আছে versus you need 3 equations for the V1, V2, V3 for solving 3 voltage values, right? তাহলে কি করতে হবে এখন? সুপার নোড। V1, V2, V3. Yes, so you need a supernode and that supernode should be, দেখেন এই 3 ভোল্টের জন্য for that 3 volt voltage source we want to avoid that 3 volt voltage source, সেই জন্য আমরা করতাম কি, আমরা সুপারনোড 1 2 নিতাম। বাট দ্য থিং ইজ আমরা স্টিল এই সুপারনোডে ইকুয়েশন লিখতে পারবো না, বিকজ দিস সুপারনোড স্টিল ইজ কানেক্টেড টু দিস ভোল্টেজ সোর্স, ঠিক আছে? সো আপনার এই ভোল্টেজ সোর্সের ভিতর দিয়ে কারেন্টটা স্টিল মানে লিখতে হবে যদি এটা সুপারনোড ইকুয়েশন লিখতে চান। সো বেসিক্যালি আপনার সুপারনোড ইকুয়েশনটা আসলে নোড 1 2 3 সবাইকে মিলায় করতে হবে, ঠিক আছে? সো অ্যাকচুয়ালি আপনার ভোল্টেজ সোর্স গুলো যেখানে যেখানে কানেক্টেড আছে সেগুলো সবগুলোকে যদি আপনি কাইন্ড অফ মানে মিলায় লেখেন, সো জাস্ট রাইট যে ওকে আমার 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্স ইজ ইন বিটুইন নোড 1 and 2, সো 1 2 মিলায় একটা সুপারনোড তো লাগবেই। সাথে দেখেন ফর দিস ভোল্টেজ সোর্স এটা 2 আর 3 এর সাথে কানেক্টেড, সো দেয়ার ইজ আ কমন পয়েন্ট, সো বেসিক্যালি জয়েন দেম টুগেদার,
ঠিক আছে, সুপার নোড 1 2 3 তিনটা মিলে একটা ইকুয়েশন হবে। সো ইউ নিড অ্যানাদার ইকুয়েশন দ্যাটস সুপার নোড 1 2 3। ঠিক আছে, সো এই ইকুয়েশনটা যখন আমরা লিখতে যাব, উই ইগনোর এনিথিং ইনসাইড দ্যাট সুপার নোড বাউন্ডারি। ঠিক আছে, ইনফ্যাক্ট এনি এলিমেন্ট কানেক্টেড ফ্রম সুপার নোড that super node to that same super node. So like for example this 3 kilo ohm resistor, এইটা V1 থেকে V3 তে কানেক্টেড, রাইট? সো বেসিক্যালি আমরা যখন এই সুপার নোডের ইকুয়েশন লিখতে যাব, দেখবো যে 3 কিলো ওহম রেজিস্টর থেকে এক সাইড থেকে কারেন্টটা বের হচ্ছে, অন্য সাইডে গিয়ে ঢুকছে। সো ইকুয়েশন লেখার সময় এটা কাটাকাটি চলে যাবে। সো ইফ ইউ রাইট দ্য ইকুয়েশন ফর দিস 3 কিলো ওহম রেজিস্টর for this when you are writing this super node equation for super node 1 to 3, you will see that the current through that 3 kilo ohm resistor basically cancels out. ঠিক আছে, সো অ্যাকচুয়ালি সব এলিমেন্টই ক্যান্সেল হয়ে যাবে যেগুলো আর কি ওই সুপার নোড থেকে ওই সুপার নোডেই কানেক্টেড থাকবে। Or you can basically just ignore the voltage sources and write the other equations, they will automatically be cancelled out. ঠিক আছে, জাস্ট এই ভোল্টেজ সোর্স গুলো ইগনোর করে, বেসিক্যালি ভেজাল গুলোকে ইগনোর করে you write the other equations, ঠিক আছে, মানে আদার কম্পোনেন্ট ইকুয়েশনস, দেন ইউ উইল গেট দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অটোমেটিক্যালি। ঠিক আছে, যেমন ধরেন আমি আপনাদেরকে ওইভাবেই দেখাই, এখানে যদি আমি ইকুয়েশনটা এখন লিখতে চাই, সুপার নোড 1 2 3, again that means basically you have to write the equation for node 1 plus node 2 plus node 3 ignoring the voltage sources. ঠিক আছে, সো সেটা যদি করি V1 times 1/600, বাই দ্য ওয়ে আমি পুরোটাই এসআই ইউনিটে করতেছি। ঠিক আছে, অ্যাজ আই হ্যাভ সাজেস্টেড ইউ টু ইউ গাইস। ঠিক আছে, আপনারা যদি পুরোটাই মিলি কিলো সিস্টেমে করতে চান, রিমেম্বার এইখানে একটা যে মানে ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স গুলাতে কিন্তু ইউনিট গুলা দেওয়া নাই। ঠিক আছে, যেমন ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি insert the value of ix, this would be something ampere, okay, but this is a voltage source, so the unit is actually basically voltage over ampere here, so there is an issue here. পুরোটাই যদি এসআই ইউনিটে করেন ইজিয়ার হবে ফর নাও। ঠিক আছে, আচ্ছা, সো এখানে নোড 1 এর সাথে 1/600 রেজিস্ট্যান্সটা আসবে, 600 ওহম রেজিস্ট্যান্স আছে সেই জন্য, আর উপরে একটা 3 কিলো ওহম রেজিস্টর আছে, সো 1/3k। ক্যালকুলেটর ইনপুট দিলে অবশ্যই কে কে 1000 হিসাবে ধরতে হবে আর কি। ঠিক আছে, আচ্ছা, অথবা আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ওইটাই। নেক্সট ফর দিস 600 ওহম আমরা কি করব, উই হ্যাভ জিরো অর গ্রাউন্ড নোড অন দি আদার সাইড। এই যে 600 ওহম রেজিস্টর এর অন্য সাইডে আছে গ্রাউন্ড। ঠিক আছে, সো রাইট 0/600। ঠিক আছে, কারণ উই নো দ্যাট দ্য ভোল্টেজ অফ গ্রাউন্ড ইজ 0 ভোল্ট। আর 3 কিলো ওহম রেজিস্টরের জন্য অন্য সাইডে আছে V3, সো উই রাইট -V3/3k। নোড 1 এর পার্টটা শেষ, বাট এটা পুরাটা নট ইকুয়াল টু 0 বিকজ এখানে অ্যাকচুয়ালি এই 3 ভোল্ট ভোল্টেজের কারেন্টটা আছে, বাট সিন্স উই আর রাইটিং সুপার নোড ইকুয়েশন, আমাদের ওই ভোল্টেজ সোর্সের কাজটা মানে কাটাকাটি চলে যাবে কারেন্টটা। ঠিক আছে, সো এখন নোড 2 এর ইকুয়েশনের পার্টটা যদি লিখি, V2 টাইমস দ্য রেজিস্ট্যান্সেস কানেক্টেড টু নোড 2 1/1.2k। ঠিক আছে, আর কোনো রেজিস্ট্যান্স দেখতেছি না, -0/1.2k। জিরো গুলো না লিখলেও হবে অবভিয়াসলি, আমি বোঝানোর জন্য এখানে লিখতেছি। ওকে, ফর V3 সরি দেয়ার ইজ আ পেজ ব্রেক হিয়ার। আমি এখানে একটা ডট দিলাম জাস্ট টু এক্সটেনচুয়েট। ঠিক আছে, সো V3 তে যদি আমি কানেক্ট করি, we have one resistor connected to V3, so 1/3k minus এই 3k এর অন্য সাইডে আছে হচ্ছে V1, so V1/3k। ঠিক আছে, আর কোনো কিছু আছে এখানে on node 3? No, কারেন্ট sir. সোর্স এই কারেন্ট সোর্সটার কথা আপনারা অলমোস্ট অনেকেই ভুলে যাবেন। ঠিক আছে, অলমোস্ট মানে সবাই প্রায় ভুলে যাবেন আর কি। ঠিক আছে, সো আই ক্যান সে লাইক at least 40% স্টুডেন্ট এই 2 মিলি অ্যাম্পিয়ারের কথা ভুলে যাবেন। ঠিক আছে, সো বি কেয়ারফুল, চেক করবেন যখন যেই নোডের ইকুয়েশনটা লিখতেছেন, অনলি ফোকাস অন দ্যাট, ওর সাথে আর কেউ আছে কিনা। ঠিক আছে, মানে ফোকাস অন দ্যাট নোড, লাইক ইজ দেয়ার এনি আদার কানেকশন দেয়ার। ঠিক আছে, সো ওকে, এখানে আমাদের 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার আছে, এন্ড সো উই রাইট -2 মিলি ইকুয়ালস টু 0। ঠিক আছে, সো অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি চান সমস্তটাকেই আসলে কিলো গুলাকে কাটাকাটি চলে যাবে। ঠিক আছে, যেমন এই যে 600 কে লেখা যায় 0.6 কিলো। ঠিক আছে,
আর এখানে যে 2 মিলি আছে, সো 2/1 কে লেখা যায়। তারপরে আপনি সব কিলোগুলোকে কাটাকাটি করে দিয়ে ইকুয়েশনটা ইজিয়ার ওয়েতে লিখতে পারেন। ঠিক আছে, সো হোয়াট আই এম সেইং ইজ বেসিক্যালি ইকুয়েশন গুলা মানে দিস ইজ টিপস ফর বেসিক্যালি হাউ টু ইনসার্ট ইউর ইকুয়েশন ইন ইউর ক্যালকুলেটর, রাইট? ঠিক আছে, সো এখানে আমি যেটা বলছিলাম মিলির পরিবর্তে যেটা বলছি 1k, ঠিক আছে, 1 মিলি মিনস অ্যাকচুয়ালি 1/k, ঠিক আছে। আর এখানে যে 600k আপনি অ্যাকচুয়ালি 0.6k লিখতে পারেন, এখানেও 0.6k লিখতে পারেন। এখন আপনি দেখেন সমস্ত k গুলাকে কাটাকাটি করে দিতে পারেন, ঠিক আছে, সবগুলো টার্মে একটা করে k আছে, সবগুলোই কাটাকাটি চলে যাবে। ঠিক আছে, দ্যাট মিনস ইওর ইকুয়েশন ইজ মাচ সিম্পলার। আপনি জাস্ট k গুলাকে ইগনোর করতে পারেন। আমরা আসলে মিলি কিলো সিস্টেমে এটাই করি। ঠিক আছে, সো দিস ইজ ইওর থার্ড এন্ড ফাইনাল ইকুয়েশন। নাও উই ক্যান সলভ ফর v1, v2 এন্ড v3। ঠিক আছে, কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? কেউ এটাতে বোঝেন নাই এমন কোনো ইস্যু আছে কিনা? স্যার হ্যাঁ বলেন। এই জিনিসটা বুঝতে পারছি, কিন্তু ধরেন বাই চান্স যদি আমার এই যে দুইটা ইয়ার মাঝখানে যেমন আচ্ছা 1.2 কিলো ওহমের জায়গায় যদি একটা কারেন্ট সোর্স থাকতো, তাহলে আমি V2 এর সাথে কারেন্ট সোর্সকে তাহলে কিভাবে ডিফাইন করতাম? ওকে, এগেইন মানে পুরাপুরি জাস্ট স্টেপ ফলো করবেন, আপনার রেজাল্ট আপনার চোখের সামনে চলে আসবে। ঠিক আছে, সো হ্যাঁ আসেন আমরা এখানে করি। এটাকে যদি অ্যাকচুয়ালি পুরাটাই ধরেন এই 1.2k, তো এটাকে আপনি বলতেছেন একটা কারেন্ট সোর্স, রাইট? জি ঠিক, সরি কারেন্ট সোর্স, ওকে কারেন্ট সোর্স বলতেছেন। তো তাহলে এইটাকে ধরেন ভ্যালুটাকেও মনে করেন এটার মতো মিলায় দিই যে 1.2 মিলি অ্যাম্পিয়ার দিয়ে দিলাম ধরেন। ঠিক আছে, ইজ দিস ফাইন? আমরা কি এই প্রবলেমটা সলভ করব? হ্যাঁ, ওকে, সো আমি এই এটা ক্ষেত্রে তো আমরা সুপার নোড ইউজ করতে পারবো না, কারণ ভোল্টেজের তো ব্যাপার নাই এখানে, তাই না? ওকে, সো ওয়ান এট টাইম করি, একদম পুরো একটা নতুন ম্যাথ হিসেবে এটাকে করি। আচ্ছা স্টেপ ওয়ানে আমরা হচ্ছে প্রথমেই নোড অ্যানালাইসিসের জন্য আইডেন্টিফাই করে ফেললাম নোড গুলাকে। এবার হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে, স্টেপ 2 তে গিয়ে ভোল্টেজ সোর্সের ইকুয়েশন। তো এগেইন v1 - v2 = 3 ভোল্ট, আর v3 - v2 2000 ix। সো একদম এক্স্যাক্টলি আগের মতোই, ওই যে দুইটা জিনিস অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হয় নাই। সো আমি জাস্ট আগের ম্যাথ থেকেই এই যে ইকুয়েশন যেভাবে আনছিলাম ওইটাই আর কি আর রিপিট না করে লিখে দিলাম। ঠিক আছে, সো এই হচ্ছে আপনার দুইটা ইকুয়েশন, ইকুয়েশন 1 এন্ড ইকুয়েশন 2। আচ্ছা, এখন এগেইন আপনি নোড 1 এও লিখতে পারবেন না নোড ইকুয়েশন, বিকজ ইউ হ্যাভ এ ভোল্টেজ সোর্স হিয়ার। নোড 2 তেও ইকুয়েশন লিখতে পারবেন না, বিকজ আপনার এখানে দুইটা ভোল্টেজ সোর্স কানেক্টেড আছে। নোড 3 তেও লিখতে পারবেন না, বিকজ ভোল্টেজ সোর্স এখানেও কানেক্টেড আছে। সো আপনার সুপার নোডে যেতে হবে। এইটুকু কি বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, এটা সুপার নোড 1 2 3 লেখা মানে নোড 1 এর ইকুয়েশন প্লাস নোড 2 এর ইকুয়েশন প্লাস নোড 3 এর ইকুয়েশন, মানে পুরাটাকে মিলায় যেটা হয় যে ভোল্টেজ সোর্স গুলাকে আমরা ইগনোর করব। সো ভোল্টেজ সোর্স গুলাকে বাইরে একটা বাউন্ডারি দিবেন এবং নোড 1 2 3 কে মিলায়, ঠিক আছে, বাউন্ডারির ভিতরে সমস্ত কিছু ইগনোর করব আমরা, সমস্ত এলিমেন্ট, বাকিটা আমরা ইকুয়েশন লিখবো। সো এখানে নোড 1 এর পার্টটা যখন লিখবো v1 টাইমস 1/600 প্লাস 1/3k, ঠিক আছে, মাইনাস 0/600 মাইনাস v3/3k, মানে প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্সের জন্য ফর ইচ রেজিস্ট্যান্স ইউ অলসো হ্যাভ টু রাইট দ্য আদার এন্ড অফ দ্য রেজিস্টার। ওকে, সো অন্য সাইডটাও লিখতে হবে। আচ্ছা, নেক্সট সো এটা হচ্ছে আমাদের আদার এন্ড। সো নোড 1 এর জন্য এই দুইটা রেজিস্ট্যান্স গেল, এবং নোড 1 এ ওই 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্স ভেজালটা বাদে আর কেউ নাই। সো উই আর ডান। আচ্ছা, এখানে 3 কিলো ওহমের 1/3k এই পার্টটা কি লেখার দরকার আছে? Actually, if you're smart, you will probably already understand যে এখানে 3k এর জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কাটাকাটি চলে যাবে। এটাই কি তো জিজ্ঞেস করতেছেন নাকি? মানে ধরেন হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সো দ্যাটস ফাইন। আপনি 3k কমপ্লিট। জাস্ট 1/600 প্লাস v3/3k। So 1/600 হইলেই তো হবে শুধু। হ্যাঁ, 1/600 হইলে হবে। সো ফর দি আদার্স, এখানে অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা হচ্ছে আমরা তো সুপার নোড 1 2 3 এর ইকুয়েশন লিখতেছি, এবং আপনার যে রেজিস্টরটা 3 কিলো ওহম রেজিস্টরটা কাইন্ড অফ সুপার নোড, সরি মানে নোড 1 থেকে নোড 3 তে কানেক্টেড আছে। ঠিক আছে, সো এই একই সুপার নোডের মধ্যেই আসলে কানেক্টেড আছে। ঠিক
ঠিক আছে, ওই সুপার নোডের গ্রুপে একজন গ্রুপ মেম্বারের কাছ থেকে আরেকজন গ্রুপ মেম্বারের কাছে গেছে। সো ওই পুরা সুপার নোড গ্রুপটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি 3 কিলো ওহম রেজিস্টারের কারেন্ট হয়তো একটা থেকে বেরোবে, ধরেন 1 থেকে বের হয়ে 3 তে ঢুকবে। সো 1 এর সময় যা দেখবেন ওটা এক্সিট করতেছে, সো প্লাস দ্যাট কারেন্ট, আর 3 তে যখন এন্টার করতেছে মাইনাস দ্যাট সেম কারেন্ট, কারণ সেম কারেন্টই তো যাচ্ছে ওই 3 কিলো ওহম রেজিস্টারের কারেন্টই, ওটা কাটাকাটি চলে যাবে। সো আপনার যদি কোনো ইন্টারনাল এলিমেন্টের মধ্যে কানেক্টেড থাকে, যে ইয়াগুলো সবগুলো আসলে বাদ যায়। যেমন এই যে 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সটা আসলে আমরা সেম কারণেই ইগনোর করতে পারছি, এ নোড 1 থেকে নোড 2 তে কানেক্টেড, ঠিক আছে। সো সেম গ্রুপের দুইজন মেম্বারের মধ্যে জাস্ট কারেন্ট আদান প্রদান হচ্ছে। ভার্সেস দেখেন এই যে 600 ওহম, সে নোড 1 থেকে নোড 0 তে, মানে এই সুপার নোডটা থেকে কারেন্টটা ধরেন বের হয়ে যাচ্ছে, কাইন্ড অফ এরকম সিনারিও, ঠিক আছে। সো দ্যাট কারেন্ট ইজ বেসিক্যালি গোয়িং আউটসাইড দ্যাট সুপার নোড, রাইট? সো এরকম আর কি। তো আচ্ছা ঠিক আছে, সো আপনি যদি 3 কিলো ওহম কমপ্লিটলি ইগনোর করেন, দ্যাটস ফাইন, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর ইগনোর না করলে দেখেন আগের প্রবলেমটাতেও দেখবেন 3 কিলো ওহমের যে টার্ম গুলো আসছে সেগুলো অটোমেটিক্যালি একজন আরেকজনকে ক্যান্সেল আউট করে দেয়, ঠিক আছে। সো যাই হোক, ওখানে আমরা আছি। নেক্সট আমরা এখানে আসি, দেখি নোড 2 এর ইকুয়েশনের পার্টটুকু যখন লিখতেছে সুপার নোড 1 2 3, তো এখানে V2 এর সাথে কি কি রেজিস্ট্যান্স আছে? নাই স্যার। নেই। সো দ্যাট মিনস এখানে আসলে কিছুই নাই, মানে V2 এর সাথে ওই টার্মটা আসবেই না। সো বেসিক্যালি ইউ ক্যান বেসিক্যালি রাইট V2 into 0 or basically nothing. Okay, so no part from the resistors, but V2 তে কি কোনো কারেন্ট এন্টার করতেছে? ইয়েস স্যার। Yes sir. তো -1.2 মিলি অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে। এটাই আপনার নোড 2 এর পার্ট থেকে আসবে। কথাটা বুঝতে পারছেন? সো এখানে কি কোনো কনফিউশন আছে কিনা? আপনার অ্যাকচুয়ালি যদি কোনো রেজিস্টার না থাকে, যদি কোনো রেজিস্টার না থাকে, সো ইউ ক্যান বেসিক্যালি জাস্ট মানে আসলে আচ্ছা দেখেন এইভাবে চিন্তা করেন, যখন 600 ওহম এবং 3 কিলো ওহমের জন্য লিখছেন, প্রত্যেকটা রেজিস্টারের জন্য আপনি অ্যাড করছেন। সো আপনারা যেরকম এটা আপনাদেরকে বলছেন যে সিএসসি তে যখন প্রোগ্রামিং করেন টোটাল সাম হিসাব করেন, ইনিশিয়াল ভ্যালু কি 0 দেন না? 0-র সাথে বিভিন্ন জিনিসপাতি যোগ করেন, মানে যখন কিউমুলেটিভলি সামেশন করতে চান তখন আপনি ফর লুপে নিয়ে প্রত্যেকবার যোগ করেন, তো ইনিশিয়াল ভ্যালু 0 থাকে। তো সেরকম আসলে এখানে সবগুলোতেই V1 এর টাইমস 0 প্লাস 1/600 প্লাস 1/3 কিলো, এরকম একটা বিষয় আছে আর কি, ঠিক আছে। তো বেসিক্যালি যদি কোনো রেজিস্ট্যান্স না থাকে ওই টার্মটা আসবে না, যেইভাবে আপনার বুঝতে সুবিধা হয়। আপনি হয়তো বলতে পারেন যে স্যার এর থেকে তো সহজে বোঝা যায় যে রেজিস্ট্যান্স না থাকলে লিখলামই না, ডান, লিখলেন না, শেষ। আচ্ছা, চ্যাটে হচ্ছে নিশাত সুভা একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছেন যে আইএক্স এর জন্য V3 মাইনাস V1 ওভার রেজিস্ট্যান্স কেন? কারণ ওই যে প্যাসিভ সাইন কনভেনশন, কারেন্টের ডিরেকশনটা এদিকে আছে, তাহলে পজিটিভ সাইন হবে এটা, নেগেটিভ মানে পজিটিভ টার্মিনাল হবে এটা, নেগেটিভ টার্মিনাল হবে হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে। সো দ্যাট মিনস আপনার V3 মাইনাস V1 ডিভাইডেড বাই 3 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্স করলে আপনি অ্যাকচুয়ালি আইএক্স এর ভ্যালুটা পাবেন, ঠিক আছে। আর V1 মাইনাস V3 করলে উল্টোটা পাবেন। ওকে, ঠিক আছে। রেজিস্ট্যান্স, হ্যাঁ স্যার রেজিস্ট্যান্স গুলো যদি ওহমেই থাকতো তাহলে তো 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার এটা রেখে দিতাম, right? মানে 2 মিলিতেই রেখে দিতাম। রেজিস্ট্যান্স গুলা ওহমে থাকলে কি করব বুঝি নাই। ওই যে 2 মিলিতে রেখে দিতাম। মানে কিসের কথা বলছেন? আমি তো আসলে এখানে বলতেছিলাম যে মানে ওখানে প্যাসিভ সাইন কনভেনশনের কোয়েশ্চেনটা ছিল, ওইটা রিলেটেড কিছু বলতেছেন? না, আমি এর আগের ইকুয়েশনটা বলি। আচ্ছা, এর আগের কোয়েশ্চেনে যে মানে আমরা হচ্ছে এখানে হ্যাঁ 1.2 মিলি অ্যাম্পিয়ার কথা যদি আসি, তো -1.2 আসলো। আর এসআই ইউনিটে করলে অ্যাকচুয়ালি আপনার মিলি বা কিলো নিয়ে কোনো টেনশনই করা লাগবে না, যেখানে মিলি থাকবে সেখানে মিলি লিখবো, যেখানে কিলো থাকবে কিলো লিখবো, যেখানে এরকম 600 থাকলে 600 লিখবো, ঠিক আছে। জাস্ট এসআই ইউনিটটা আমি বাদ দিচ্ছি, ঠিক আছে, নাম্বার গুলা লিখতেছি, কারণ আপনি ক্যালকুলেটর ইনপুট দেওয়ার সময় এসআই ইউনিট লিখতে পারবেন না। তো এখানে যদি আপনার 1.2 মিলি অ্যাম্পিয়ার না হয়ে 1.2 অ্যাম্পিয়ার হইতো, আই উড সে জাস্ট -1.2 লেখে, ঠিক আছে। নোট 2 তে এন্টার করছে তাই নেগেটিভ, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর লাস্টলি একইভাবে V3 এর জন্য, নোট 3 এর জন্য V3 টাইমস 1/3k মাইনাস V1/3k আর -2 মিলি ইকুয়ালস টু 0। দেখেন এখানে হচ্ছে 1.2 অ্যাম্পিয়ার আর এটা হচ্ছে 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার আর কি। সো এমটা লিখতেছি, দ্যাটস ইট, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে আপনাদের ইকুয়েশন। এখন বলেন যে ইকুয়েশনটা বুঝতে কোনো সমস্যা আছে কিনা?
না স্যার, এটা বোঝা গেছে, ঠিক কিন্তু আছে। যখন ওই যে মেশের টাইমে কি যদি কোনো এরকম যে 1.2 অ্যাম্পিয়ারের মতো কারেন্ট মাঝখানে থাকে, হ্যাঁ, ওই সময় আর কি একটু সমস্যা হয়। ওখানে তো সুপার মেশ লাগবে, তো মেশেরটাতে আসছে। এখন আমাকে বলেন নোড অ্যানালাইসিস নিয়ে কোনো ইস্যু আছে কিনা, কারণ ঠিক আছে, জাস্ট নোডের ফোকাস থাকে না আপাতত। No, sir. ওকে, ঠিক আছে। যে আচ্ছা, নিশ্চিত বলতেছেন যে এই যে নোডে ফ্লোটিং ভোল্টেজ থাকবে সেইগুলা নিয়ে সুপারনেট করবো, আননোন ভোল্টেজ ফাইন্ড আউট করতে। হ্যাঁ, আপনার যে আননোন ভোল্টেজ যদি থাকে সেটার জন্য আমরা আসলে সুপারনোট গুলা করবো, রাইট? মানে ইকুয়েশন লেখা লাগবে, অবশ্যই করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, নেক্সট। সো আপনারা যখন এটা সলভ করবেন, আফটার দ্যাট ইউ গেট দ্য ভ্যালুজ অফ V1, V2 এন্ড V3। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, আগে থেকে ওয়ার্নিং দিয়ে রাখি, আজকে ক্লাসটা লম্বা হবে, সো আপনারা যদি অ্যাটেনশন স্প্যান না থাকে দ্যাটস ফাইন, মানে ধরেন হয়তো অনেক কিছু পড়েন নাই, দ্যাটস ফাইন। আপনি পরে রেকর্ডিংটা দেখে নিয়েন, আজকে প্রসেসিং হওয়ার পরপরই আমি আপলোড করে দিব, বাট দ্যাট শুড টেক সাম টাইম, রাইট? আপনি যদি এর মাঝখানে লিভ করতে চান, আমার কোনো সমস্যা নাই অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? আজকের ক্লাসটা কমপ্লিটলি আপনাদের বেনিফিটের জন্য, সো মানে ইটস আপ টু ইউ যে আপনি কতটুকু নিতে পারেন আর কি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আসেন, আমি স্যার, হ্যাঁ বলেন। ওই ক্যালকুলেটর কিভাবে সলভ করে ওই সিস্টেমটা দেখানো যাবে? আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখাবো। ঠিক আছে, ক্যালকুলেটর ইউজ করাও দেখাবো। জেনারেল প্রসিডিওর মোরলেস সেম, তবে আপনাদের ক্যালকুলেটর গুলো একটু অবভিয়াসলি একটু ডিফারেন্ট হবে, তো আমি আজকে দেখিয়ে দিচ্ছি, সমস্যা নেই। আচ্ছা, আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল, হ্যাঁ বলেন। যে সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্টের যে সার্কিটটা ছিল এটাতে যে নোড অ্যানালাইসিস করতে বলছেন। হ্যাঁ, এটা তো সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্টারি। আচ্ছা, নিচেরটা নিচেরটা, হ্যাঁ নিচেরটাতেও আসতেছি। ওকে, আর কি যখন নোড অ্যানালাইসিস বা যেমন এটা তো আমাদের ইয়া করা ছিল যে করতেই হবে নোড অ্যানালাইসিস, যদি যেমন 7টা 8টার মতো ইকুয়েশন যদি আসে, হ্যাঁ, ক্যালকুলেটরে তো ওইটা সলভ করতে পারবো না আমরা, সলভ করতে পারবো না, right? তাহলে ওই ক্ষেত্রে কি করব? হ্যাঁ, তো আপনাদেরকে আসলে প্রত্যেকটা অ্যাসাইনমেন্টই দুই সাইডে করানোর মেইন রিজন হচ্ছে আপনাদের বুঝানো যে ওকে, আমাদের অ্যাকচুয়ালি তাহলে পরীক্ষার হতে কোনটা করা উচিত। কথাটা বুঝতে পারছেন? মানে এখানে আসলে আপনাদের ওই ব্যালেন্সিং একটা শেখার জন্য, ঠিক আছে? আচ্ছা, আরো কিছু টেকনিক আমি শিখাবো, ঠিক আছে? এটা মনে করছেন ভালো কথা, এই প্রবলেমটা দেওয়ার জন্য একটা বিশেষ কারণ আছে, ঠিক আছে? এবং এই সমস্ত কেসে কিছু রিডাকশন করতে পারবেন, যেমন এই সেম এক্সাক্ট প্রবলেমটাতে আপনি কোনো সিরিজ প্যারালাল কি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, সিরিজে আছে, তারপরে হ্যাঁ, স্যার। প্যারালালে থাকতে পারে। কি কি সিরিজে আছে? কি কি প্যারালালে আছে হইতেছে গিয়ে 2k আর 1k। হ্যাঁ, 2k আর 1k প্যারালালে আছে, রাইট? জি। আচ্ছা, তো এখানে দেখেন, আপনি নোট করেন বা মেশ করেন, আপনার যদি সিরিজ প্যারালাল থাকে আপনি ওটাকে কম্বাইন করে নিতে পারেন। কারণ ধরেন আমাদের এই কোয়েশ্চেন গুলোতে কি কি জিজ্ঞেস করছে একটু খেয়াল করে দেখি। 2 কিলো ওহম রেজিস্টরের ভিতর দিয়ে আমাদের এখানে পাওয়ার বের করতে বলা হয়েছে, রাইট? আচ্ছা, তো এখানে আমাদের দুইটার মধ্যে প্যারালাল করলে যেই মানে প্যারালাল করে 2k আর 1k মিলায় যেটাই হোক না কেন একটা রেজিস্ট্যান্স আসবে। তো ওইখানে দুইটার পরিবর্তে একটা রেজিস্ট্যান্স আমি যখনই বসাবো তখন কিন্তু আমার এটা রিডিউসড হয়ে যাবে, তাই না? ধরেন আপনি মেশ অ্যানালাইসিস করতে যাচ্ছেন, আপনি যদি এই যেইভাবে দেওয়া আছে এইভাবেই যদি আপনি ম্যাথটা প্রবলেমটা সলভ করতে যান, আপনি দেখবেন যে 4টা মেশ আসতেছে। কিন্তু আমি যদি দুইটাকে মিলায় 2 কিলো ওহম আর 1 কিলো ওহমকে প্যারালাল করে একটা রেজিস্টার যদি বানায় দিই, তাহলে ধরেন এই 1 কিলো ওহমটা মুছে দিলাম আর 2 কিলো ওহমের জায়গায় হচ্ছে যে নতুন প্যারালাল রেজিস্ট্যান্সটা বসাই দিলাম, তাহলে কিন্তু আপনার মেশ হয়ে যাবে 3টা, ঠিক আছে? সো আপনার যদি অ্যাকচুয়ালি কখনো সিরিজ প্যারালাল করা যায়, ডু দ্যাট, ঠিক আছে? সিরিজ প্যারালাল করলে একটু প্রবলেম রিডিউসড হবে, ঠিক আছে? যেমন সিরিজে যদি থাকে দুইটা সিরিজ কানেকশনকে একসাথে দুইটা সিরিজ রেজিস্ট্যান্সকে মার্জ করলে অ্যাকচুয়ালি একটা নোড কমে যায়, ঠিক আছে? যেমন দেখেন একটু 3 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্সটা যেটা আছে এখানে, এটাকে কিন্তু আমি চাইলে এমন দিতে পারতাম যে 1 কিলো ওহমের সাথে সিরিজে 2 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্স আছে, এখানে একটা 1 কিলো আছে, এখানে ধরেন আরেকটা 2 কিলো ওহম আছে, তো মাঝখানে কিন্তু একটা নতুন নোড থাকতো, তো তখন আপনার নোড আরেকটা বেড়ে যেত, ঠিক আছে? তো ডেফিনেটলি আপনার উচিত হবে ওরকম সিনারিও থাকলে এভাবে 3 কিলো ওহম মানে সিরিজ প্যারালাল করে নিয়ে তারপরে কাজ করা। কথাটা বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, স্যার এইসব ক্ষেত্রে কি তাহলে আমি কি সোর্স ট্রান্সফরমেশন ইউজ করেও করতে পারবো? অ্যাকচুয়ালি সোর্স ট্রান্সফরমেশনও করা যায়, ঠিক আছে? আপনি সোর্স ট্রান্সফরমেশন করলেও, এটাও কিন্তু আমি বলেছি যে আপনি সোর্স ট্রান্সফরমেশন করলেও অনেক সময় যে লুপ মানে এক সাইড থেকে আরেক সাইডে গেলে লুপ কমানো যায়, ঠিক আছে? যে আরেক সাইড থেকে মানে বেসিক্যালি আপনি ভোল্টেজ সোর্স এর সাথে সিরিজে রেজিস্ট্যান্স থাকে, ওইটা থেকে যখন প্যারালাল রেজিস্ট্যান্সের সাথে কারেন্ট সোর্সে যান তখন নোড কমে যায়, হ্যাঁ, আর মানে লুপ আবার বেড়ে যায়। তো ডেফিনেটলি আপনি যদি নোড অ্যানালাইসিস করেন তখন আপনি
সিরিজ রেজিস্ট্যান্স থেকে প্যারালালে চলে আসবেন কারেন্ট সোর্স আর ভোল্টেজ সোর্সে, মানে সো আপনি বেসিক্যালি ইউ আর অ্যালাউড টু ডু কি বলে আপনার সোর্স ট্রান্সফরমেশন। যেমন এইখানে আপনি আরো একটা স্টেপ যাইতে পারবেন, 2 কিলো ওহম আর 1 কিলো ওহমকে প্যারালাল করার পরে আপনি 3 ভোল্টের সাথে দেখবেন সিরিজে আছে, তখন চাইলে আপনি সোর্স ট্রান্সফরমেশন করতে পারেন, ঠিক আছে, করে কমায় নিয়ে আসতে পারেন। হ্যাঁ, তো আমি ওইটাতে যাচ্ছি, ওইটার জন্য অ্যাকচুয়ালি এই প্রবলেমটা দেওয়া। হ্যাঁ, তো স্টিল আগে ধরেন এখানে একটু আসি, এখানকার এই ছোট কোয়েশ্চেন গুলো একটু শেষ করে আসি। ছোট কোয়েশ্চেন কিন্তু আপনার থাকবে যে বিভিন্ন এলিমেন্টের মধ্যে দিয়ে ভোল্টেজ, পাওয়ার, কারেন্ট এই সমস্ত কিছু বের করা লাগবে, ঠিক আছে, তো সেগুলো কিভাবে বের করবো। তো আপনি যখন এই ভোল্টেজ গুলো জেনে যাবেন, ঠিক আছে, আপনি নোড অ্যানালাইসিস করার পরে সব রেজাল্ট গুলো যদি জেনে যান, ঠিক আছে, আমি অ্যাকচুয়ালি ভ্যালু জানি না কত, ধরেন এইখানে সে কত, ধরেন 7 ভোল্ট আসে রেজাল্ট, ঠিক আছে, এখানে 7 ভোল্ট আসলে হয়তো এখানে 10 ভোল্ট আসবে, আর এখানে হয়তো কিছু একটা এরকম আসবে, ধরেন এটা কি, আচ্ছা এখানে 10 না, এটা অন্য কিছু একটা হবে, ধরেন 9 ভোল্ট আসবে, আমি আন্দাজে দিলাম, এগুলো কারেক্ট অ্যান্সার না, ঠিক আছে। তো the point of node analysis is that after you have solved those equations, you get the node voltages. And if you know the node voltages, আপনি যদি একটা সার্কিটের প্রত্যেকটা নোডের ভোল্টেজ জানেন, you should know everything about that circuit. ঠিক আছে, ওই সার্কিটের ব্যাপারে সমস্ত কিছু বের করা সম্ভব, ঠিক আছে। যেমন আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি IX এর ভ্যালু কত, খুব ইজি, IX এটার ভ্যালু হবে হচ্ছে পজিটিভ টার্মিনালস ভোল্টেজ মাইনাস নেগেটিভ টার্মিনালস ভোল্টেজ। ডান সাইডেরটা পজিটিভ কেন? বিকজ IX এর ডিরেকশন 3 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে হচ্ছে এরকম, ঠিক আছে, বাম দিকে, দ্যাট ইজ ওয়াই পজিটিভ টার্মিনালটা ডান সাইডে, নেগেটিভ টার্মিনালটা বাম সাইডে। প্যাসিভ সাইন কনভেনশন অলওয়েজ সেজ দ্যাট কারেন্ট শুড বি ফ্লোয়িং ফ্রম পজিটিভ টার্মিনাল টু দ্য নেগেটিভ টার্মিনাল। ওকে, আচ্ছা, তো IX এর ভ্যালু হবে 9 ভোল্ট মাইনাস 10 volt positive terminals voltage minus negative terminals voltage divided by whatever resistance you have here, ঠিক আছে। সো এখানে হচ্ছে আপনার -1 volt over 3 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে, একদম ইউনিট সহ এখানে লিখে দিই যেহেতু আমি এখন ভ্যালুই জানি। তো এখানে হচ্ছে -0.33 মিলি অ্যাম্পিয়ার রেজাল্ট আসে। ডান, আপনি এটার কারেন্ট বের করে ফেলছেন, ঠিক আছে। প্রবাবলি এটা আপনাদের একটা কোয়েশ্চেনের কি ছিল না, আমার খেয়াল নাই। এই যে দেখেন, প্রথম পার্টে বলা হয়েছে যে IX এর ভ্যালুটাও ইয়ে করতে হবে, নোড অ্যানালাইসিস করার সময় আপনি IX এর ভ্যালুটাও বের করে ফেলবেন। আচ্ছা, তারপরে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে কি পরিমাণ পাওয়ার 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্টটা কনজিউম করে। এগেইন পাওয়ার বের করতে গেলে অলওয়েজ রিমেম্বার যে পাওয়ারের ইকুয়েশন হচ্ছে P equals to VI ফর এনি এলিমেন্ট ফলোইং প্যাসিভ সাইন কনভেনশন। যেমন এই যে 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট সোর্সের জন্য প্যাসিভ সাইন কনভেনশন ফলো করলে এটা পজিটিভ টার্মিনাল, এটা নেগেটিভ টার্মিনাল। সো এই ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা যদি আপনি জানেন, সো 0 মাইনাস 9 ভোল্ট যেটা অলরেডি আপনি জানেন, রাইট, এটা যদি জেনে যান তাহলে আপনি পাওয়ারটা বের করতে পারবেন। সো এক্স্যাক্টলি অ্যাজ আই সেড, পজিটিভ টার্মিনালের ভোল্টেজ হচ্ছে 0 ভোল্ট মাইনাস নেগেটিভ টার্মিনালের ভোল্টেজ হচ্ছে 9 ভোল্ট টাইমস কারেন্টের ভ্যালু গায়ে যেটা লেখা আছে 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে। সো -9 ইন্টু 2 দ্যাট ইজ -18 মিলির জায়গায় আছে, আর ভোল্ট আর অ্যাম্পিয়ার দুইটা গুণ করলে আপনি বেসিক্যালি পাওয়ারের SI ইউনিট পান, and the SI unit for power is watt. So your answer is -18 milliwatts. এটা বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম আছে? থাকলে ফ্রিলি বলতে পারেন। ওকে, যদি কোনো প্রবলেম না থাকে দ্যাটস ভেরি গুড। এখানে একটা বিষয় সবসময় মাথায় রাখবেন যেটা সবাই হয়তো ভুল করে ফেলেন, ওহমস ল, তারপরে হচ্ছে এই যে পাওয়ারের ইকুয়েশন, এগুলো লেখার সময় আপনি একটা এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করতেছেন। আমি যখন ওহমস ল লিখতেছি, আই এম ওনলি ওয়ার্কিং উইথ দিস রেজিস্টার এন্ড দিস রেজিস্টার ওনলি, ঠিক আছে। সো এর মানে এই রেজিস্ট্যান্স বাদে অন্য কোনো জায়গার ভোল্টেজ ম্যাটার করে না, এর যে ডিরেক্টলি দুইটা সাইডে টার্মিনাল আছে ওই দুইটা ভোল্টেজ একে ডিরেক্টলি ইফেক্ট করে, ঠিক আছে, ডিরেক্টলি এফেক্ট করে। তো এইটার ভিতর দিয়ে যেই কারেন্টটা IX কারেন্ট, এবং এর দুই সাইডে যে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা 10 - 9 বা 9 - 10, যে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা 9 ভোল্ট আর 10 ভোল্ট, এই দুইটা টার্মিনালের ভোল্টেজ এবং এর কারেন্টের মধ্যে রিলেশনটাই অ্যাকচুয়ালি মানে কি বলে, আমাদের ওহমস ল বলে, ঠিক আছে। আবার পাওয়ারের কথা যখন বলতেছি, এই যে 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট সোর্স, এইটার অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা, সেই ভোল্টেজের কথা আমরা পাওয়ারের ইকুয়েশনে বলি, ঠিক আছে। সো কিপ ইন মাইন্ড যে আপনি এই মানে এখানে 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার দেখে আপনি যদি এই 3 ভোল্ট ভোল্টেজ বসায় দেন, ঠিক আছে, তাহলে তো হবে না। ভোল্টেজ সোর্স কোথায়, সে তো আরেক মাথায় আছে,
এই এলিমেন্টটার মধ্যে আপনি ফোকাস করতেছেন এইটার পাওয়ার বের করার সময়। ঠিক আছে, সো এইটার ভোল্টেজ ডিফারেন্স হচ্ছে 0 - 9 ভোল্ট। শেষ, ডান। ঠিক আছে, কোনো কোয়েশ্চেন? ওকে, আচ্ছা, এখানে নেক্সট 3 নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে যে 600 ওহম রেজিস্টর যেটা আছে সেইটার অ্যাক্রসে সেইটার পাওয়ারটা কত। তো এগেইন এইটার পাওয়ার জানার জন্য আপনি অলরেডি যেহেতু এদের মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা জানেন, P = VI করতে পারেন, আপনি কারেন্টটা পেতে পারেন, অথবা রেজিস্টরের একটা ইকুয়েশন অলরেডি আপনারা করে আসছেন ছোটবেলায়, সেটা হচ্ছে V²/R। ঠিক আছে, V²/R। বাই দ্য ওয়ে, আরেকটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন, আমি এখানে ডেল গুলো মুছে দিচ্ছি, কারণ যত বড় হবেন দেখবেন যে বইয়ে আসলে কোথাও অ্যাকচুয়ালি ডেল নাই। কিন্তু সবসময় মনে রাখবেন এই ফর্মুলা গুলোতে প্রত্যেকটা ভোল্টেজই হচ্ছে ভোল্টেজ ডিফারেন্স। এখানে দেখেন 0 - 9, ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু কোনোটাই জাস্ট মানে ভোল্টেজ একটা ভ্যালু না। ঠিক আছে, জাস্ট 9 ভোল্ট এরকম না, 9 - 0 দুইটা সাইডের ভোল্টেজই ম্যাটার করে। এই 600 ওহম রেজিস্ট্যান্সের জন্য পাওয়ারটা আপনি বের করতে গেলে একইভাবে বের করবেন, দুই সাইডের ভোল্টেজ ডিফারেন্স। তো ধরেন এটাকে পজিটিভ টার্মিনাল, এটাকে নেগেটিভ টার্মিনাল বললাম, ঠিক আছে, তাহলে ভোল্টেজ ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই মানে এটার স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই রেজিস্ট্যান্স। সো এখানে 10 ভোল্ট - 0 ভোল্ট এর হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 600 ওহম। ঠিক আছে, তো এখানে দেখেন সবই এসআই ইউনিট, তো এটার ইউনিটটা এসআই ইউনিটেই আসবে পাওয়ার। ঠিক আছে, আর নিচে 600 আছে আর উপরে হচ্ছে 100। ঠিক আছে, 10কে স্কোয়ার করলে 100ই আসে। সো এটা হচ্ছে 1/6, সো আই গেস দিস ইজ লাইক কি 0.167 ওয়াট এরকম কিছু আসে। সো ওয়াটেও রাখতে পারেন, ইয়াতেও রাখতে পারেন, কি বলে মিলি ওয়াটেও নিতে পারেন, দ্যাটস আপ টু ইউ। বাট বেসিক্যালি যে কোনো মানে কারেক্ট ভ্যালু এবং ইউনিট দুইটাই থাকতে হবে, অবশ্যই সাইনটাও থাকতে হবে। ঠিক আছে, যেমন এখানে দেখেন আমাদের পাওয়ারটা আগে যখন আমরা এই 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট সোর্সের পাওয়ার বের করছি নেগেটিভ আসছে, দ্যাট মিনস সাপ্লাই করছে। ঠিক আছে, আর ভার্সেস এখানে দেখেন পজিটিভ পাওয়ার আসছে, রেজিস্ট্যান্সের পাওয়ার সবসময় পজিটিভ আসা উচিত, না আসলে আপনি মানে কোথাও এক জায়গায় গ্যাঞ্জাম পাকায় ফেলছেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবং লাস্টলি আপনাদের মনে হয় আরেকটা ভোল্টেজ সোর্সের পাওয়ার বের করতে বলা হয়েছে, যে এই যে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্সটা আছে এইটার পাওয়ারটা বের করতে হবে। তো এগেইন কোনো কিছুর পাওয়ার বের করার বেসিক ফর্মুলা হচ্ছে এইটা, ডেল ভি মানে P = del V times I। এই ফর্মুলাটাও আসলে ওই ভি আই ওখান থেকেই আসছে, জাস্ট ওহমস ল বসাই দিলে I = V/R বসাই দিলে এটা চলে আসে। তো এটা হচ্ছে বেসিক ফর্মুলা। আচ্ছা, তো এখানে যদি আমি বের করতে চাই এটার পাওয়ার, সেক্ষেত্রে আমার এইটার ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা সেটা জানাল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই কারেন্টটা আমি কিভাবে জানবো? এনিওয়ান? KCL ইকুয়েশন থেকে। হ্যাঁ, তো মনে রাখবেন আমরা এখন এই সার্কিটের ব্যাপারে সবই জানি, তো এখন আর কোনো কিছুই আমরা ভয় পাই না। এর আগে যখন আমরা ইকুয়েশন লেখার সময় বলছিলাম যে আমরা এই নোড 3 এর কেভিএল মানে কেসিএল লিখতে পারবো না, বিকজ আমরা জানি না এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট। ঠিক আছে, আফটার উই নো অল দ্য নোড ভোল্টেজেস, এখন আমাদের অসীম পাওয়ারের মানে অসীম ক্ষমতার অধিকারী, আমরা যে কোনো কিছু লিখতে পারবো। সো উই নো এভরিথিং অ্যাবাউট দিস সার্কিট নাও, সো আই ক্যান ইজিলি রাইট দ্য ইকুয়েশন ফর দিস কারেন্ট। ঠিক আছে, এখানে কেসিএল ইকুয়েশন লিখলাম, দ্যাটস ফাইন। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু বি স্মার্ট। ঠিক আছে, এই কারেন্টটাকে ক্যান আই রাইট দিস কারেন্ট ইন টার্মস অফ 2 আদার নোন কারেন্টস? ঠিক আছে, ক্যান আই রাইট দিস ইন টার্মস অফ 2 আদার নোন কারেন্টস? ফর এক্সাম্পল, আমি যদি এই সাইডে কেসিএল ইকুয়েশন লিখি, সরি এটা আবারও বোঝা যাচ্ছে না, এখানে যদি কেসিএল ইকুয়েশন লিখি নোড 3 তে, you have 3 currents in this node 3, right? One of them is this 2 milliampere current, the other one is our I, and the last one is IX. We already know the value of IX. We know the value of the 2 milliampere current, which is 2 milliampere, right? So you can easily figure out the other unknown current. I এর ভ্যালুটা আপনি জেনে যেতে পারবেন। Versus if you try to write the node equation here, দেখেন আপনি যদি এই সাইডে নোড ইকুয়েশন লিখে I এর ভ্যালু বের করতে চান, you will be in trouble. কেন? Well, you can figure out the current through this resistor, ঠিক আছে,
ওহমস ল ইউজ করে আপনি এখানকার কারেন্টটা বের করে আনতে পারবেন, ঠিক আছে? সো ইউ নো দ্যাট কারেন্ট, বাট ডু ইউ নো দিস কারেন্ট? ঠিক আছে, এইখানকার কারেন্টটা কি জানেন? 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সের কারেন্ট। এখানে তো আপনি ওহমস ল অ্যাপ্লাই করতে পারতেছেন না। রিমেম্বার, ওহমস ল অলওয়েজ অ্যাপ্লাইজ টু আ রেজিস্টর, একটা রেজিস্টরের অ্যাক্রসে অ্যাপ্লাই করে, এবং ভোল্টেজ সোর্সের কারেন্টের কোনো ইকুয়েশন নাই। হি ডাজন্ট কেয়ার অ্যাবাউট কারেন্ট। সো অ্যাকচুয়ালি তখন আবার আপনাকে এইটা হিসাব করতে হবে। এইটা হিসাব করার জন্য ইউ নিড অ্যানাদার ওয়ে টু সলভ ইট, রাইট? যে ধরেন এইখানে আমরা কেসিএল করে অন্য কারেন্ট গুলো জেনে করতে পারবো। ওকে, তো যাই হোক, আমার যদি দুইটা চয়েস থাকে, মানে দেখেন এই কারেন্টটা আমি আসলে এই সাইড থেকে খুব ইজিলি বের করতে পারছি। সো আই উইল নট ইভেন গো থ্রু দ্যাট ট্রাবল যে আগে 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সের কারেন্টটা বের করে তারপরে এই আইটা একই রেজাল্ট দিবে, ঠিক আছে? ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি ফিগার আউট দ্য ভ্যালু অফ দিস কারেন্ট ফার্স্ট, দেন ট্রাই টু ফিগার আউট দিস কারেন্ট, ইউ উইল গেট দ্য সেম রেজাল্ট, বাট ওয়াই ওয়ার্ক হার্ডার? ঠিক আছে, জাস্ট এই সাইডে আপনি কাজটা করবেন। তো আমি যদি এখানে কেসিএল ইকুয়েশন লিখি, দেয়ার আর নাম্বার অফ ওয়েজ টু ডু দ্যাট, ঠিক আছে? আমি জাস্ট ডিরেক্টলি কি বলে এই আননোন কারেন্ট আইটাকে নরমাল কেসিএল ইকুয়েশনের সাথে লেখাটাকে হয়তো প্রিফার করব, ঠিক আছে? যে ওকে 9 ভোল্ট, সো দিস ওয়াজ V3 আর্লিয়ার, যখন আমরা ইকুয়েশন জানতাম না তখন আমরা হচ্ছে V3 লিখতাম। এখন আমরা ভ্যালু জানি, সো হোয়াই নট জাস্ট ডিরেক্টলি রাইট 9 টাইমস সামথিং, 9 ভোল্ট, V3 টাইমস সামথিং লিখতাম না আমরা, ঠিক আছে? সো দিস ইজ কেসিএল এট নোড 3, ঠিক আছে? সো V3 টাইমস যখন লিখতাম সেরকম এখানে এক্সাক্ট ভ্যালুটাই বসাই দিছি, V3 এ টাইমস 1/3K, ঠিক আছে? আর কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই, 3 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্সটা আছে হচ্ছে V1 এর সাথে। তো এখানে এগেইন ডিরেক্টলি V1 এর ভ্যালু বসাই দিছি 10। সবাই ফলো করতে পারছেন তো? Yes, sir. ওকে, জি স্যার। if you cannot follow me, please let me know. Okay, next you have 2 milliampere, ঠিক আছে? 2 milli entering that node, so that is why we have a minus sign here. Next, this plus I, the only unknown here, right? So আমি easily এই ইকুয়েশন থেকে I এর ভ্যালু বের করে ফেলতে পারবো, ঠিক আছে? স্যার হ্যাঁ বলেন। স্যার আমার এখানে IX আর 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার তো জানাই আছে, আমি তো ওইভাবে করতে পারবো না। হ্যাঁ পারেন, IX that's fine, মানে আমি এখানে there is a reason why I'm doing this like this, because অনেকে করেন কি IX টাও নেন, আবার 3 কিলো ওহম কারেন্টের রেজিস্ট্যান্সটা মানে এর ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটাও নেন। তো since I have already taught you how to write node equations, আমি এই জন্য একটু মানে এইভাবে দেখাচ্ছি সবার জন্য জেনারিক ওয়েতে। ডেফিনেটলি আপনি যেহেতু IX এর ভ্যালু জানেন আর 2 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ভ্যালু জানেন, ইজিলি I এর ভ্যালু বের করে ফেলতে পারেন, ঠিক আছে? তো হ্যাঁ, that's actually correct. ঠিক আছে, আচ্ছা, নাও লেটস মুভ অন টু অ্যাকচুয়ালি সলভিং দ্য ইকুয়েশনস। স্যার আরেকটা জিনিস ছিল স্যার, ওই 1.2 কিলো ওহম দিয়ে যেটা বলছেন একটু আরেকবার বলবেন? আচ্ছা, আই ওয়াজ সেইং, দেখেন সে আপনি এই আই এর ভ্যালুটাই বের করতে যাচ্ছেন, সো ইউ ক্যান ডেফিনেটলি সি যে হ্যাঁ আমি এই সাইডে নোডের যদি চিন্তা করি, দেখতেছি 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এন্টার করতেছে এখানে, IX কারেন্ট এক্সিট করতেছে, আর এই ক্যাপিটাল I কারেন্টটাও এক্সিট করতেছে। আমি যেহেতু বাকি দুইটা জানি, ইজিলি এটা বের করতে পারবো, ঠিক আছে? ধরেন আপনার আরেকজন ফ্রেন্ড, সে দেখতেছে আচ্ছা আমি তো এই কারেন্টটা জানি 1.2 কিলো ওহম রেজিস্টরের ভিতর দিয়ে, কারেন্টটাকে বের করতে পারবো? হ্যাঁ, V7 ভোল্ট তো জানা আছে। হ্যাঁ 7 ভোল্ট জানা আছে। সো এগেইন আমি যেহেতু 7 ভোল্টের এটা জানি, ওহমস ল ইউজ করলেই কারেন্টের ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারলাম। ওকে, সে এটা হচ্ছে 7/1.2 যা আসে আর কি। আচ্ছা, স্যার হ্যাঁ বলেন। স্যার আচ্ছা, একটু মানে এটা একটু শেষ করে নিই, ওকে লাইন অফ থট শেষ করে। সো হ্যাঁ, আমি এই কারেন্টটা জানি, হ্যাঁ, আর আপনি যদি এই কারেন্টটাও জানতেন, then you easily figure out the value of I. হ্যাঁ, তো আপনি ধরেন ওই মানে আপনার ফ্রেন্ড ধরেন ওই রাস্তায় গেছে যে আমি এই কারেন্টটা জানি, এই কারেন্টটাও জানি, তাহলে এটা বের করতে। বাট দ্য থিং ইজ, ডু উই অ্যাকচুয়ালি নো দ্য ভ্যালু অফ 3 ভোল্টস কারেন্ট? এটা কি অ্যাকচুয়ালি আমরা এই ভোল্টেজ সোর্সের কারেন্ট কি অ্যাকচুয়ালি মানে কোথাও বের করছি? না। সো মানে আপনি আসলে প্রবলেমটাকে আরো এক্সটেন্ড করে ফেলতেছেন যে হ্যাঁ আচ্ছা আমি মানে হইতে পারে যে আপনার এরকম ইজি ওয়ে নাই,
এখানে ইজি ওয়েতে আপনি বের করে ফেলছেন, কিন্তু মানে আপনার এমনও হইতে পারে যে আচ্ছা 3 ভোল্টের এটা জানি না, এখন আপনি আপনার ওই ফ্রেন্ড আবার ইয়ে করলো যে আচ্ছা এইটাকে কিভাবে জানতে পারি, আমি হয়তো এইটার কারেন্ট জানি আর এইটার কারেন্ট জানি, এই দুইটা মিলায়ে এইটার ভ্যালুটা বের করলাম, তারপরে সেখান থেকে আবার আই বের করলাম, দ্য লং ওয়ে, মানে ঘুরায় মাথার পিছন দিয়ে খাওয়ার মতো একটা অবস্থা হয়ে গেল। ঠিক আছে, তো যাই হোক, দ্য আইডিয়া ইজ বেসিক্যালি ইউ ফিগার আউট দ্য ভ্যালু অফ দিস আই কারেন্ট ইউজিং নোন কারেন্টস। ঠিক আছে, কেসিএল অন্যান্য কারেন্ট গুলো আমরা জানি, ওইটা ইউজ করে সামহাউ উই ফিগার দিস আউট। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে আপনার টার্গেট, এই ধরনের প্রবলেম। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, কার জানি কোয়েশ্চেন ছিল, একটু বলেন। স্যার আমার 600 রেজিস্টার যেটা ছিল ওইটা নিয়ে একটু কোয়েশ্চেন ছিল যে আমাদের সাইনটা যেটা প্লাস আর মাইনাস যেটা, ওইটা কি কোনোভাবে মানে লাইক কনভেনশনাল ওয়েতে কাজ করে, আর যে কোনো র্যান্ডমলি আমরা এটা দিয়ে দিই? এটা আমি জাস্ট দিয়েছি আর কি। ঠিক আছে, সো অ্যাকচুয়ালি অলওয়েজ রিমেম্বার যে আপনি কোনটাকে পজিটিভ কোনটাকে নেগেটিভ বলতেছেন ডাজন্ট অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ ফলো প্যাসিভ সাইন কনভেনশন। ঠিক আছে, সো আমি এখানে প্লাস এখানে মাইনাস দিলেও অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার করে না, অ্যাজ লং অ্যাজ আই সে কারেন্টটা হচ্ছে এই ডিরেকশনে। ঠিক আছে, সো স্যার আপনার মানে যদি প্লাস আর মাইনাসটা ওই যে ওইরকম ভাবে থাকতো তখন তো লাইক 10 ভোল্ট মাইনাস 0 থাকতো, বাট আমি পুরো উল্টাটা নিয়েছি তো আমারটা 0 মাইনাস 10 ভোল্ট এরকম কিছু একটা মানে ইকুয়েশন আসছিল। এখন যেভাবে গ্রিন কালার দিয়ে দেখানো, এভাবে যদি নেন হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাতে আপনার 0 - 10 আসবে, রাইট? আপনার গ্রিন হ্যাঁ কালার হ্যাঁ 0 - 10 আসবে, বাট দেখেন আপনি এখানে স্কোয়ার করতেছেন, সো -10 কে হ্যাঁ, স্কোয়ার করে কি হয়? ইভেনচুয়ালি ইট ডাজন্ট ম্যাটার, বাট যদি অন্য কোনো টাইপ অফ ইকুয়েশন থাকতো তখন তো একটা নেগেটিভ সাইনের জন্য কি No, ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যেত? না না, কোথাওই আপনার এরকম মানে সিনারিও যদি আসে, অবভিয়াসলি আমরা বলে দিব যে আপনার কোন ডিরেকশনে। ঠিক আছে, ফার্স্ট অফ অল দেখেন, মানে আপনার ইকুয়েশন গুলা প্যাসিভ সাইন কনভেনশন আপনাদের শেখানো এই কারণেই যে আপনি যদি এটা ফলো করেন, প্যাসিভ সাইন কনভেনশন ফলো করেন, আপনার প্লাস মাইনাস কিভাবে ধরলেন কোনোটাতেই ম্যাটার করার কথা না। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি করবে না। ঠিক আছে, সো আপনি যে রেজাল্ট পাইছেন পাওয়ারের, আমি সেম এক্সাক্ট রেজাল্ট পাবো। যদি আপনি নেগেটিভ পেয়ে থাকেন, দ্যাট মিনস আপনি অন্য কোথাও একটা ভুল করছেন। ঠিক আছে, সো এই যে চেঞ্জ করার কারণে কোনো ইস্যু আসার কথা না, যদি আপনি প্যাসিভ সাইন কনভেনশন কারেক্টলি ফলো করেন। ঠিক আছে, সো আপনার জন্য কারেন্ট যদি এইদিকে হয় এবং আমার জন্য কারেন্ট এইদিকেই নিতে হবে, আমরা যদি এইটাতে গ্যাঞ্জাম করি তখন সমস্যা হবে, আদারওয়াইজ আপনার কোনো অ্যান্সারে নেগেটিভে গ্যাঞ্জাম হবে না। যে সমস্ত জায়গায় হতে পারে, যেমন ধরেন আমি এই যে এখানে 2000 IX লিখছি, এই কথাটা আমি এভাবেও বলতে পারতাম যে 3 কিলো ওহম রেজিস্টরের ভিতর দিয়ে যেই কারেন্টটা, তার 2000 গুণ কারেন্ট, এটা মানে তার 2000 গুণ ভোল্টেজ এখানে অ্যাপ্লাইড হবে। ঠিক আছে, কিন্তু সেই কথাটার মধ্যে একটা অ্যাম্বিগুইটি থেকে যেত। আচ্ছা 3 কিলো ওহম রেজিস্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্টটার কথা বলতেছি, সেটা কি এই দিকে কনসিডার করতেছি না এই দিকে কনসিডার করতেছি? তো দেখেন, ওইটাই বলার জন্য আমরা এভাবে নাম দিয়ে এবং ডিরেকশন দিয়ে বলে দিই। সো যে সমস্ত জায়গায় অ্যাম্বিগুইটি আসতে পারে সেই জায়গাগুলোতে এভাবে প্লাস মাইনাস দেওয়া থাকে, বা মানে ডিরেকশন কারেন্ট থাকলে কারেন্টের ডিরেকশন দেওয়া থাকে। প্লাস মাইনাস হচ্ছে ভোল্টেজের ক্ষেত্রে, ডিরেকশন হচ্ছে কারেন্টের ক্ষেত্রে, অ্যারো হচ্ছে কারেন্টের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, যেমন আমি যদি আপনাকে বলতাম যে 600 ওহমের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ বের করেন, ঠিক আছে, আমি কখনোই এরকম কোয়েশ্চেন দিতাম না, হোয়াট ইজ দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য 600 ওহম রেজিস্টার। কেউ বলতেন 10, কেউ বলতেন -10। আমি আপনাকে অবশ্যই বলতাম এভাবে যে প্লাস মাইনাস দিয়ে বলতাম যে সে দিস ইজ VY, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ VY। ঠিক আছে, অথবা আমি যদি উল্টাটা চাইতাম, এখানে মাইনাস এখানে প্লাস দিয়ে বলতাম হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ VY। ঠিক আছে, আমি সবসময় আপনাকে সাইন দিয়ে দিতাম সেক্ষেত্রে। ওকে ওকে স্যার। হ্যাঁ, সো অ্যাম্বিগুইটি কখনো আসবে না, সবগুলোর অ্যান্সার সেমই আসবে। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন সো আই থিঙ্ক নোড অ্যানালাইসিস নিয়ে আপনাদের কোনো কনফিউশন থাকা উচিত না। সো এটা জাস্ট আরেকবার একটু চেক করার জন্য লেটস গো থ্রু দিস প্রবলেম। ঠিক আছে, আর এগেইন মনে রাখবেন, ইফ ইউ প্রি প্রসেস সামথিং, ঠিক আছে, এটা সবসময় আপনার অ্যাডভান্টেজে কাজে দিবে। ঠিক আছে, সো অফেন টাইমস আপনি যদি একটু প্রি প্রসেসিং করেন, প্রবাবলি আপনি ইজিয়ার ভার্সন নিয়ে কাজ করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো হ্যাঁ, এটা চলেন পরের প্রবলেমটাই দেখি। তো এত কথা বললাম, নোড অ্যানালাইসিস কিন্তু ইটস ডুয়েবল। আচ্ছা, আপনাদেরকে ইকুয়েশন সলভিংটাও দেখাবো, একটু মনে করাই দিবেন। ঠিক আছে, এখানে ফার্স্টেই ধরেন আমরা এইটার জন্য সলভ করে ফেলি একবারে।
ঠিক আছে? তো আচ্ছা, এখানে আপনি ধরেন যদি একদম ডিরেক্টলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু নোডাল অ্যানালিসিস দ্যাটস ফাইন, আপনি করতে পারেন। এখানে নোড 1 আছে, এখানে নোড 2 আছে, এখানে নোড 3 আছে, ঠিক আছে? আর বাকিটা কিন্তু দেখেন গ্রাউন্ড, ঠিক আছে না? এটা কি ফিল করতে পারেন? এখানে কিন্তু নোডের সংখ্যা দেখে মনে হচ্ছে অনেক, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কয়টা? মাত্র 3টা নোড, ঠিক আছে? মানে আননোন নোড, আরেকটা হচ্ছে গ্রাউন্ড আছে 0। সো অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ কোয়াইট ইজি, বাট স্টিল ইউ ক্যান মেক সাম প্রি প্রসেসিং হিয়ার, ইউ ক্যান ডু সাম প্রি প্রসেসিং হিয়ার, যেটা আপনার মানে ভ্যারিয়েবলের সংখ্যা কমাই দিবে, ঠিক আছে? সো অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি এই ম্যাথটা করেন, সেক্ষেত্রে প্রথমেই আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে শুড আই ডু নোড অর মেশ, ঠিক আছে? নোট করলে আই হ্যাভ 3 আননোন প্যারামিটারস, ঠিক আছে? আর মেশ করলে আই নিড 4 প্যারামিটারস, রাইট? I1, I2, I3, I4, আমার 4টা ইয়ে লাগে, ঠিক আছে? সো ডেফিনেটলি আপনার মেশ করাটা শুরুতেই ডিফিকাল্ট লাগতেছে, ঠিক আছে? সো ইউ ক্যান জাস্ট ডু নোড অ্যানালাইসিস হিয়ার, বাট স্টিল ধরেন আপনার এখানে যদি 2 আর 1 কে মিলায়ে যদি একটা রেজিস্ট্যান্স বানায়, হয়তো আপনি মানে মেশটা একটু কমায় নিয়ে আসতে পারেন। তো সরি, মেশটা একটু যদি কমায় নিয়ে আসেন, তাও দ্যাটস ফাইন। সো 3টা হইলো। এখন তারপরে দেখেন কি করতে হবে। আপনার এখানে 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সটা একটা ফ্লোটিং ভোল্টেজ সোর্স না? এটা ডিরেক্টলি গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড নাই, এবং অন্য কোনো ভোল্টেজ সোর্সের সাথেও মানে গ্রাউন্ড দিয়ে কানেক্টেড নাই। আপনাদেরকে যে এজ কেসটা আজকে নতুন শিখালাম, সেটা হচ্ছে এরকম টাইপের ছিল যে ধরেন এই ভোল্টেজ সোর্সটা গ্রাউন্ডের সাথে, এটার সাথে চেইন আকারে অন্যগুলো কানেক্টেড, ঠিক আছে? ধরেন মানে আপনার এরকম একটা কিছু আছে, ঠিক আছে? তো এই দুইটা অ্যাকচুয়ালি ফ্লোটিং ভোল্টেজ সোর্স, বাট দ্য থিং ইজ যে এই ভোল্টেজ সোর্সটার কারণে সবগুলা ভোল্টেজ সোর্স মানে ভোল্টেজে আমরা আসলে জানি যে এটা 0 ভোল্ট হইলে এটা সামথিং ভোল্টেজ এখান থেকে বের করতে, ধরেন এটা 1 ভোল্ট, এটা 2 ভোল্ট, এটা 3 ভোল্ট। সো এই 1 ভোল্টের কারণে আমরা জানি এই জায়গার নোড হচ্ছে 1 ভোল্ট, এই 2 ভোল্টের জন্য জানি আমরা এখানকার নোড হচ্ছে 2 ভোল্ট, এই সরি 2 ভোল্ট বলছি, এই ভোল্টেজের ডিফারেন্সটা হচ্ছে 2 ভোল্ট, সো দ্যাট মিন্স এই জায়গার ভোল্টেজ হচ্ছে 3 ভোল্ট। আর এই ভোল্টেজ সোর্সের জন্য এই সাইড এবং এই সাইডের মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স 3 হতে হবে, সো দিস ইজ 6 ভোল্ট, ঠিক আছে? একটা আননোন ভ্যারিয়েবল ধরে ইকুয়েশন ভোল্টেজ সোর্সের ইকুয়েশন লিখে নিলে ভুলটা কম হবে, ঠিক আছে? তো এরকম কেসে এটাতে আসলে আপনার কোনো অ্যাকচুয়ালি দেখবেন যে সুপার নোড লাগে না, কিন্তু এটা যদি 1 ভোল্টের পরিবর্তে একটা রেজিস্টর থাকতো, তখন আপনি তো জানতেন না যে এখানকার ভোল্টেজ আসলে কত, ঠিক আছে? তখন আপনি অ্যাকচুয়ালি এইগুলোও বের করতে পারতেন না, তখন আপনার সুপার নোড লাগতো। সো ফ্লোটিং ভোল্টেজ সোর্স যদি কোনো গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড থাকে, মানে কোনো গ্রাউন্ডেড ভোল্টেজ সোর্সের মাধ্যমে কানেক্টেড থাকে, তো ওগুলোর জন্য আসলে সুপার নোড লাগে না, ঠিক আছে? তো ইজি ওয়ে হচ্ছে আপনি আগে ইকুয়েশন লিখবেন, ইকুয়েশন লেখার পরে দেখবেন যে কম হয় কিনা, জাস্ট এই 3টা স্টেপ ফলো করবেন। ফলো করলেই যদি আপনি দেখেন যে আপনার ইকুয়েশন কম পড়ে গেছে, তখন সুপার নোডে যাবেন, আদারওয়াইজ যাবেন না, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আসেন, আর সবসময় মনে রাখবেন যে অ্যাভয়েড করতে হবে কোনো নোডে যদি ভোল্টেজ সোর্স থাকে, ঠিক আছে? এই দুইটা ফলো করলে ইউ উইল সি যে আপনি ইজিলি সলভ করতে পারেন। আচ্ছা, তো এখানে V1 দেই, এখানে V2 দেই, এখানে V3 দেই, ঠিক আছে? এখানে অ্যাকচুয়ালি আপনার সুপার নোডও লাগবে, সুপার মেশও লাগবে। অ্যাকচুয়ালি সুপার মেশ হচ্ছে আপনার 3টাকে মিলায় সুপার মেশ লাগবে, আর এখানে 2টা নোড মিলায় সুপার নোড লাগবে, জাস্ট এখানে একটা সুপার নোড লাগবে, ঠিক আছে? তো সবগুলো কম্পেয়ার করলে আপনি দেখবেন অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ইজিয়ার ইফ ইউ ডু নোড অ্যানালাইসিস। হ্যাঁ, তো আসেন এটার ইকুয়েশন লিখি। সো স্টেপ 1 ডান, আইডেন্টিফিকেশন। স্টেপ 2 হচ্ছে ভোল্টেজ সোর্সের জন্য ইকুয়েশন। সো ভোল্টেজ সোর্সের জন্য ইকুয়েশনটা হবে কি, এই 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সের এক সাইডে নেগেটিভ টার্মিনাল হচ্ছে V1 আর পজিটিভ টার্মিনাল হচ্ছে V3। সো উই রাইট পজিটিভ টার্মিনালস ভোল্টেজ V3 minus V1 equals to whatever values we have here, 3 volt. কোনো কনফিউশন? সো দিস ইজ ইকুয়েশন 1। আচ্ছা, নেক্সট আমাদের বেসিক্যালি ধরেন এর কাজ শেষ, আসলে এই 3 ভোল্টের কাজ শেষ, এটা নিয়ে আমরা তেমন কোনো কাজ করব না। এখন আছে আমাদের হচ্ছে স্টেপ 3 তে কেসিএল ইকুয়েশন লিখব। নোড 1 এ কি আমরা কেসিএল ইকুয়েশন লিখতে পারি? ক্যান উই রাইট কেসিএল ইকুয়েশন এট নোড 1? KCL? No, sir. নো না। স্যার, ভোল্টেজ সোর্স আছে। হ্যাঁ, ভোল্টেজ সোর্স আছে, V3 তেও লিখতে পারবো না, আসলে আমরা V2 তে লিখতে পারবো। সো হ্যাঁ, এখানে আপনি আরেকটা ইকুয়েশন পাবেন ফ্রম নোড 2, সেটা লিখতেছি এখানে, V2 টাইমস
all the resistors that are connected to it. ঠিক আছে, সো এখানে দুইটা 1 কিলো দেখতেছি, একটা 2 কিলো দেখতেছি। সো 1/2k প্লাস 1/1k প্লাস 1/1k, ঠিক আছে। আচ্ছা, দেন প্রত্যেকটা রেজিস্টারের জন্য অন্য সাইডটা, অন্য টার্মিনালটা, ঠিক আছে। সো একটা 1k, আচ্ছা 2k টার জন্য দেখতেছি V3, সো V3 মাইনাস 2k। আচ্ছা, এই আরেকটা 1k এর জন্য দেখতেছি V3, সো মাইনাস V3 বাই 2k আর 0/1k, ঠিক আছে, লাস্টের 1k টার জন্য। আচ্ছা, নেক্সট আমাদের কারেন্ট সোর্স আছে, একটা দেখতেছি হচ্ছে +4 মিলি অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে, কারণ এটা এক্সিট করতেছে এই নোড 2 থেকে, আর এন্টার করতেছে আরেকটা কারেন্ট দেখতেছি -0.002 Vx, ঠিক আছে। এগেইন Vx এর ভ্যালুটা একদম শুরুতে যদি লিখে নিতাম তাহলে বেস্ট হইতো। বলেন তো Vx কে নোড ভোল্টেজ গুলোর টার্মসে কিভাবে লেখা যায়? আগে খুঁজে বের করতে হবে Vx টা কোথায় আছে। একটা তো ডেফিনেটলি এর গায়ে আছে, কিন্তু এটা তো বলতেছে যে Vx এর 0.002 গুণ ভ্যালু এখানে আসবে, তো Vx টা কে? স্যার V1 মাইনাস V0। V1 স্যার। হ্যাঁ, এখানে দেখেন Vx এর পরিচয় দেওয়া আছে, এই যে 5 কিলো ওহম রেজিস্টরটা আছে তার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ডিফারেন্স, এবং প্লাস মাইনাস যেহেতু এভাবে দেওয়া আছে, সো Vx is basically V1 minus 0, which is basically V1 মানে অ্যাকচুয়ালি Vx, তাই না? কারণ সো অ্যাকচুয়ালি Vx না লিখে আমি ডিরেক্টলি V1 লিখে দিলাম, ঠিক আছে। সো আই থিংক এভরিথিং ইজ কনসিডার্ড হিয়ার। আমি ইকুয়ালস টু যদি 0 লিখি, ইকুয়েশন 2 পেয়ে গেছি। দুইটা ইকুয়েশন পেলাম, আরেকটা ইকুয়েশন কম আছে, সেটা কিভাবে পাবো? সুপার মেশ ইউজ করে। সুপার নোড, উই আর ডুইং নোড অ্যানালাইসিস, সুপার নোড। রাইট। সো সুপার নোড ইকুয়েশনটা হবে হচ্ছে নোড 1 এবং 3 এর মধ্যে, কারণ আমাদের যে ভোল্টেজ সোর্স কালপ্রিট যে ছিল ভেজাল, সেই ভেজালটা অ্যাকচুয়ালি নোড 1 and 3 এর মধ্যে। So super node 1 and 3, we need a equation for super node 1 and 3, ঠিক আছে। কিভাবে লিখবো? এগেইন সরি, সুপার নোড সুপারনোড 1 and 3 এর মধ্যে ইকুয়েশনটা হচ্ছে ফর নোড 1 লিখবো আমরা কি V1 টাইমস 1/5k, আর কোনো রেজিস্টার দেখতেছি না, সো মাইনাস 0/5k। ওকে, জিরোটা লিখলাম না, উই হ্যাভ এ 4 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট সোর্স এন্টারিং, সো -4 মিলি, প্লাস আমাদের নোড 3 এর পার্টটা উই হ্যাভ V3 টাইমস 1/2k প্লাস 1/1k, ঠিক আছে। Minus on the other side we have minus V2/2k minus V2/1k, আর কোনো কিছু প্রবাবলি বাদ নাই। নোড 3 তে জাস্ট 2k আর 1k কানেক্টেড আছে, দেখেন নোড 3 এর সাথে 2k 1k কানেক্টেড আছে, and so that means this is the end of our equation, ঠিক আছে। এইভাবে আমরা তিনটা ইকুয়েশন পাবো, ওকে, ঠিক আছে। সো এখন আসেন দেখি আমরা কিভাবে ইকুয়েশন গুলো, আপনাদের ইনপুট দেওয়াতে অনেকের প্রবলেম হচ্ছে। সো প্লিজ আপনাদের ক্যালকুলেটর গুলো একটু সাথে রাখেন, আই এম গোইং টু শো ইউ হাউ টু ইউজ ইট। আমার এখানে তো এক্স্যাক্টলি ক্যাসিও ক্যালকুলেটর নাই, বাট হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি একটা সিমুলেটর ইউজ করতেছি which is pretty close. হ্যাঁ, আচ্ছা, তো আমরা ইকুয়েশন গুলা যদি ইনপুট দেওয়ার চেষ্টা করি, so you should have some equation mode, right? So for example আমি এখানে মোডে যাচ্ছি, I guess এখানে দেখেন ইকুয়েশন মোড গুলো ডিরেক্টলি এভাবে দেওয়া আছে, বাট আপনার ক্যালকুলেটর প্রবাবলি সাম মানে ইকুয়েশন মোডে যে দেন সিলেক্ট করতে হবে। সো হিয়ার উই নিড 3 ভ্যারিয়েবলস, ওকে, এবং লিনিয়ার ইকুয়েশন, উই আর ইউজিং লিনিয়ার ইকুয়েশনস হিয়ার, ওকে। সো x y z, so let's call v1 x, v2 y and v3 z, right? Kind of like that. So we are going to solve this type of equation, okay. We have 3 variables here. Okay, after that, you should have a matrix like this. Okay, so for inputting 3 equations in 3 rows, and you have to input the equation in this specific format: the coefficient for x, the coefficient for y, and coefficient for z.
ওকে, আপনার এখানে তিনটা ভ্যারিয়েবলের জন্য তিনটা ইকুয়েশন থাকবে, তো দেখবেন তিনটা রো আছে, প্রত্যেকটা রোতে ইউ হ্যাভ 4 থিংস টু ইনপুট। ওকে, আপনার এখানে চারটা জিনিস ইনপুট দিতে হবে প্রত্যেকটা রোতে, তিনটা ইকুয়েশনের প্রত্যেকটাতে 4টা করে জিনিস ইনপুট দিতে হবে। একটা হচ্ছে আপনার V1 এর কোএফিসিয়েন্ট, V2 এর কোএফিসিয়েন্ট, V3 এর কোএফিসিয়েন্ট। তিনটা তো গেল, কিন্তু আপনার একটা কনস্ট্যান্ট টার্মও থাকতে পারে। ইউ মে অলসো হ্যাভ আ কনস্ট্যান্ট টার্ম হিয়ার, সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ নিড অ্যাকচুয়ালি 4 থিংস। ঠিক আছে, সো দেখেন আপনি যখন এই ইকুয়েশনটা সে ইনপুট দিবেন, ওকে, এই ইকুয়েশনটা ইনপুট দিলে ধরেন V1 হচ্ছে আমাদের আননোন x, V2 হচ্ছে আমাদের আননোন y, and V3 হচ্ছে আমাদের আননোন z। তো for this equation, what is the coefficient of V1? -1. -1. So you have -1 in front of V1. Okay, so আমরা এখানে only ওই -1 টা ইনপুট দিচ্ছি। So in your calculator you should input -1 for inputting for basically inserting this equation into your system. Okay, equation input দিতে গেলে আমাদের খালি সহগগুলো আমরা ইনপুট দেই, x এর সহগ কত, y এর সহগ কত, z এর সহগ কত। Okay, so if you're trying to insert your equation into a calculator, you basically have to input your coefficients for each variable. Okay, so here we have 3 variables. First off, this is our V1's coefficient. Next, what is the coefficient for V2? In this equation? 0. 0. We don't have any V2 terms. That means 0 into V2. You have something here like 0 into V2. Okay. Next, the coefficient for V3 is 1. Yes. And the value of dn here, so the d is the constant term. Okay, if you take a look at this equation here, you see that d is the constant term, right? So our constant term here is 3. Notice that the constant term is on the other side of the equation. Okay, so আপনার যদি কোনো constant term থাকে সেটা ইকুয়েশনের অন্য সাইডে আছে। ওকে, সো ওইভাবেই আমাদেরকে ইনপুট দিতে হবে, ক্যালকুলেটর গুলো ওইভাবেই ইনপুট নেয়। আচ্ছা, সেকেন্ড ইকুয়েশনটা যদি আমরা ইনপুট দিতে চাই, এখানে আসে। Okay, so while inputting this equation, the first thing you should notice or ask yourself, আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করবেন, what is the coefficient of V1? -0.002. Yes, we can see that the equation, the coefficient for V1 is -0.002. So we write -0.002. Okay. Next, what is the coefficient of V2? 1/2 plus 1/1 plus 1/1. Yeah, so we have this thing. By the way, you have kilo here, right? So আপনার যদি kilo থাকে, if you have a kilo here, you have to also write it like that. That's the point why I'm basically teaching you to write kilos here. Okay, না হলে আমি আপনাদেরকে শুরুতে যেরকম 1/2 1/1 ওভাবেই শিখাতাম। ঠিক আছে, okay, so or you can actually basically multiply this whole equation with 1000. পুরো ইকুয়েশনটাকে যদি আপনি 1000 দিয়ে গুণ করেন, in that case কিলো গুলো কাটাকাটি চলে যাবে, 4 মিলির সাথেও 1000 দিয়ে গুণ করলে you get 4, and 0.002 কে 1000 দিয়ে গুণ করলে you get 2. ঠিক আছে, সো পুরো ইকুয়েশনকে 1000 দিয়ে গুণ করে নিতে পারেন, that's also fine. আচ্ছা, but let's see if can I input this whole equation as it is. ঠিক আছে, so next question I should ask is what is the coefficient of node 2, and the way I do it, ঠিক আছে, আমি যেভাবে করি I just write 1 over, ঠিক আছে, আমি দেখেন একটা দিছি, কি বলে মানে ফ্র্যাকশনাল ইনপুট দিছি, প্রবাবলি আপনাদের ফ্র্যাকশনটা এইভাবে আসবে না, হয়তো একটা অবলিক টাইপের আসবে, হোয়াটএভার, ফ্র্যাকশন বাটনটা প্রেস করলে যেটা আসে আর কি। ঠিক আছে, 2k, 2 লিখলাম, আমি 1000 দিতে পারি 2000, or I can use this button here. এখানে আমার exp লেখা আছে, this is basically the power of 10. Okay, power of 10. ঠিক আছে, so 10 to the power 3. If I write 2e3, this is 10 to the power 3, or আপনার ক্যালকুলেটরে probably already times 10 to the power something লেখা আছে। এই বাটনটা পয়েন্টের পাশে একটা দেখেন বাটন আছে। ঠিক আছে, নেক্সট দিস প্লাস এটার সাথে 1/1k plus 1/1k. ঠিক আছে, so this is the coefficient for
V2, রাইট? সো আমি যদি চাই আমি অ্যাকচুয়ালি এটাকে সলভ করতে পারতাম যে ভ্যালুটা কত, যে 1/1 প্লাস 1/, সো এটা ভ্যালু হচ্ছে 2.5 অর সামথিং লাইক দ্যাট, 2.5 মিলি। বাট আমি ক্যালকুলেট করবো না, তাহলে ক্যালকুলেটরের কাজটা কি হইলো? ঠিক আছে, আমি যদি যোগ করে দেই তাহলে ক্যালকুলেটর কি করলো? তো জাস্ট ডিরেক্টলি ভ্যালু ইনপুট দেন, ভ্যালু অটোমেটিক্যালি যে 2.5 মিলি হবে সে অটোমেটিক্যালি হিসাব করে নিচ্ছে। ঠিক আছে, আমার হিসাব করা লাগে না। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন আমি আস্ক করব, হোয়াট ইজ দ্য কোএফিশিয়েন্ট ফর V3? এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা সরি, এখানে আমি একটা ভুল করছি, দুইবার 2k লিখছি, দিস শুড বি 1k, রাইট? একটা 2k ছিল, একটা 1k ছিল। তো যাই হোক, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা ইয়ে আছে এবং দুইটাই আমরা লিখবো -1/2k। ঠিক আছে, -1/2k and -1/1k। ঠিক আছে, সো আমরা যদি দুইটাই লিখি এটা একটা নেগেটিভ ভ্যালু দিবে, সো -0.0015 দিল, হু কেয়ারস, ভ্যালু যা আসছে আসছে। নেক্সট আর কনস্ট্যান্ট টার্ম, আমাদের এখানে কনস্ট্যান্ট টার্মটা কি ইনপুট দিব বলেন তো? 4 4 নাকি -4? -4 কারণ রিমেম্বার ইউ হ্যাভ টু ইনপুট দ্য ইকুয়েশন অ্যাজ ইট ওয়াজ রিটেন ইন ইউর ক্যালকুলেটর, এই ফরম্যাটে ইনপুটটা দিতে হবে। সো অ্যাকচুয়ালি আপনার কনস্ট্যান্ট টার্মটাকে ডান সাইডে নিয়ে গেলে যেটা হয়, অলসো নট জাস্ট -4, ইউ অলসো হ্যাভ আ মিলি হিয়ার, রাইট? সো মিলিটাকে কিভাবে লিখবো? -4 মিলি, এগেইন পাওয়ার -3। ঠিক আছে, 10 টু দি পাওয়ার -3। কথাটা বুঝতে পারছেন এখানে কিভাবে লিখছি? এখানে এটা হচ্ছে -4 মিলি আসছে, দ্যাটস ইট। এইভাবেই আর কি আপনার ইনপুট গুলা দিতে হবে। নেক্সট, এটার কাজ শেষ, আমরা আসি এখন আমাদের এটার ইনপুট দেওয়ার চেষ্টা করি। তো এখানে এগেইন আই আস্ক মাইসেলফ হোয়াট ইজ দ্য কোএফিশিয়েন্ট ফর V1? আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা টার্মেই V1 আছে, সো আই রাইট 1/5k। নেক্সট আমি আস্ক করি হোয়াট ইজ দ্য কোএফিশিয়েন্ট ফর V2? আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি দুইটা টার্মে V2 আছে, ওকে, সো -1/2k আর -1/k। ঠিক আছে, V2 এর কোএফিশিয়েন্ট হচ্ছে এটা। নেক্সট V3 এর কোএফিশিয়েন্ট কত? এইটা। ঠিক আছে, 1/2k প্লাস 1/1k, ডান। ঠিক আছে, আর কনস্ট্যান্ট টার্ম, হোয়াট ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট টার্ম হিয়ার? +4 +4 milliampere, right? Because you have to take this -4 milliampere to the other side, কারণ ক্যালকুলেটর ওইভাবেই ইনপুট নিচ্ছে। ঠিক আছে, সো উই রাইট 4 milliampere, মিলি মিন্স হচ্ছে -3, 10 টু দি পাওয়ার -3। তো আপনি যখন এই সমস্ত ইনপুট দিয়ে ফেলবেন, ঠিক আছে, দেন ইফ ইউ জাস্ট প্রেস ইকুয়াল, আপনাকে এক্স ওয়াই জেড এর ভ্যালুগুলা ডিরেক্টলি দিয়ে দিবে। ঠিক আছে, and what was our x? V1 এর ভ্যালু ছিল x, তাই তো? x ছিল বেসিক্যালি V1, so we see that v 0.5 ইউনিটটা কি, পুরা ম্যাথটাই আমরা এসআই ইউনিটে করছি, সো ডেফিনেটলি ভোল্ট। ঠিক আছে, আরেকবার ইকুয়াল প্রেস করলে V2 0.9 ভোল্ট, আরেকবার প্রেস করলে V3 3.5 ভোল্ট। ভ্যালু অনেক কিছু আসতে পারে, ঠিক আছে, ভ্যালু ধরেন আমরা এমন ম্যাথ এর আগে দিয়েছি যে লাইক 400 ভোল্ট অ্যান্সার আসে। ভোল্টেজের ভ্যালু কত, কারেন্টের ভ্যালু কত, ওগুলো ডাজন্ট ম্যাটার, আপনি প্রপারলি স্ট্রাকচার ফলো করবেন, আপনার অ্যান্সার দিয়ে দিবেন। এনি কোয়েশ্চেনস? স্যার আমার কি মাঝখানে একটু নেট চলে গেছিল, তো ওই -0.002 V1টা একটু আবার বলবেন কষ্ট করে? এটা কি ব্যবস্থা? কোনটা ভিউ, মানে V1 এর কোএফিশিয়েন্টটা? না আর কি উপরে ক্যালকুলেটরটা না, ইকুয়েশনটা কিভাবে আসছে? ও আচ্ছা, এই ইকুয়েশনটা কিভাবে আসছে? V2টা, হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে যখন আমরা V2 এর ইকুয়েশনটা লিখতেছি, এটা তো সুপার নোট বা কিছুতে নাই না? না না, জাস্ট ডিরেক্টলি নোড ইকুয়েশন, কারণ এর সাথে কোনো ভোল্টেজ সোর্স নাই। সুপার নোড হয় হচ্ছে ভেজাল, এক্সট্রা ভেজাল হচ্ছে যখন ভোল্টেজ সোর্স থাকে। তো এখানে V2 এর সাথে দেখেন আপনার রেজিস্টার গুলো আছে, রেজিস্টার গুলোর কথাবার্তা আমরা লিখছি। ঠিক আছে, এখানে প্রত্যেকটা রেজিস্টারের অন্য সাইডের ভোল্টেজ গুলো আসছে। দেন আমার এখানে দুইটা কারেন্ট সোর্স আছে, এই 4 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট সোর্সটা নোড 2 থেকে এক্সিট করতেছে, সেই জন্য +4 মিলি। আর যখন আপনাদের এই যে এই 0.002 Vx এই কারেন্টটার কথা বলতেছে, কারেন্ট সোর্সটা, দিস ইজ স্টিল আ কারেন্ট সোর্স, রাইট? কারণ অ্যারো মানেই হচ্ছে কারেন্ট, এবং এটা আপনাদের যদি কারো কখনো কনফিউশন লাগে যে এগুলো কি সার্কিট, আপনি খাতায় যখন আঁকাবেন
এটাকে এভাবে গোল দিয়ে নেবেন যদি কোনো কনফিউশন লাগে, কোনো কিচ্ছু চেঞ্জ হয় না, জাস্ট ভ্যালুটা যে এটা ডিরেক্টলি কোনো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু না সেটা বোঝানোর জন্য আমরা মানে একটা দিই, ডায়মন্ড শেপটা আঁকাই, আর কোনো রিজন নাই এটা আঁকা, ঠিক আছে। সো দিস ইজ আ কারেন্ট সোর্স। তো আমরা যখন এই কারেন্ট সোর্সের ভ্যালুটা লিখবো তাহলে এটা এন্টার করছে, সো -0.002 Vx, ঠিক আছে, এটা ছিল Vx। এখন খেয়াল করে দেখেন Vx এর পরিচয়টা এখানে দেওয়া আছে, পজিটিভ টার্মিনালের ভোল্টেজ মাইনাস নেগেটিভ টার্মিনালের ভোল্টেজ, V1 - 0। সো জাস্ট ওটা করলেই মানে, সো দ্যাট মিনস Vx এর ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে V1, সো এটা ইনপুট দিছে, Vx এর জায়গায় ইনপুট দিছে, এখানে এর আগে লিখেছি আমরা যে Vx এর ভ্যালু হচ্ছে এটা। ওকে, জি স্যার, বুঝতে পারছি। তাহলে এখানে যদি আমি বাই চান্স সুপার নোট বা কিছু ইউজ করি তাহলে এটা ভুল হবে, তাই না? এখানে সুপার নোড, হ্যাঁ এখানে তো সুপার নোড নাই, রাইট? এখানে কি সুপার নোড আছে? সুপার নোড লাগবে, মনে রাখবেন সুপার নোড হচ্ছে একটা ভেজাল। ভেজালটা হয় যখন আপনার একটা ভোল্টেজ সোর্স থাকে কোনো নোডের সাথে কানেক্টেড, যেমন নোড 3 তে আপনার সুপার নোড লাগতে পারে, ঠিক আছে, আই এম নট সেইং লাগবেই, যেমন আমাদের এখানে লাগতে পারে, কিন্তু যদি কোনো ভোল্টেজ সোর্স না থাকে কোনো কোয়েশ্চেনই নাই, ওখানে সুপার নোড আসার কোনো কোয়েশ্চেনই নাই, ঠিক আছে। রিমেম্বার, আপনি কেসিএল ইকুয়েশন লিখতেছেন, কারেন্টের ইকুয়েশন লিখতেছেন, কারেন্ট সোর্সে কারেন্টের ভ্যালু তো ডিরেক্টলি দেওয়াই আছে, ঠিক আছে। আর ওহমস ল ইউজ করলে তো আমার এই যে এই রেজিস্টারের ভিতর দিয়ে কারেন্ট গুলো তো ইজিলি বের করে ফেলা যায়, ঠিক আছে। সো সরি, সো অবশ্যই আমাদের হচ্ছে যদি কোনো ভোল্টেজ সোর্স না থাকে জীবনেও ওইখানে সুপার নোড হবে না, ঠিক আছে। কোনো নোডের সাথে যদি কোনো ভোল্টেজ সোর্স কানেক্টেড না থাকে ওখানে কখনোই সুপার নোড হবে না। সুপার নোড হবে অনলি ইফ দেয়ার ইজ আ ভোল্টেজ সোর্স কানেক্টেড, এবং সেটাও কন্ডিশনাল। যেমন হচ্ছে দেখেন, আপনার যদি এমন থাকতো ডিরেক্টলি গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড একটা ভোল্টেজ সোর্স থাকতো, ঠিক আছে, তখন তো আমরা হচ্ছে লিখি না, সুপার নোড লেখা লাগে না, কারণ উই অলরেডি নো দ্য ভ্যালু অফ দ্যাট ভোল্টেজ, নোড ভোল্টেজ, রাইট? এখানকার ভ্যালু যা হবে সেটাই ওখানে জাস্ট বসে যাবে। কথাটা বুঝতে পারছেন? নোড অ্যানালাইসিস নিয়ে ইউ শুড নট হ্যাভ এনি আদার কোয়েশ্চেনস, ওকে? সো আপনার যদি এখনো কোনো কনফিউশন থাকে, দিস ইজ ইওর মানে বেসিক্যালি লাস্ট চান্স, রাইট? কোনো কনফিউশন থাকলে এখনো বলে ফেলতে পারে। So like for the last time, how do we get the super node at 1,3? Like there is confusion. We can get the super node at V1 and V2 now. So you need to okay, so you can understand that you need a super node at node 1 and 3, right? Can you at least understand that part? Yeah. Okay, so now your question is, how do we write the equation? Yes, sir. Okay, so if you actually write supernode equations, that is basically, always remember, supernode or supermesh doesn't matter. This is just node 1 equation plus node 3 equations. Get it? Yeah. And ignore the troublesome part. Okay, so this voltage source is your root of all evil, right? This is the reason why you need to do supernodes. Just ignore that and write all other components. For example, here supernode, here we have node 1. For node 1 we have, okay, so for node 1 we have V1 times 1/5k. This is the only resistor connected here, so this is your 1/5k minus, what is the voltage on the other side? Well, 0. This is the other end of the 5k resistor, so 0/5k. So I'm done with the resistance at node 1. Then we have a current source at node connected at node 1, 4 milliampere, so we write -4 milliampere. And for node 1 we have this 3-volt voltage source left connected to that node. We have considered everything else, but we are ignoring the voltage source. The point of supernode is that you can ignore the voltage sources or any element connected within that supernode. Okay, so if you have a huge supernode, you can basically ignore anything inside that. Okay, this 3-volt source, 3-volt voltage source is inside this supernode boundary, so we can ignore that. So this part is from node 1. Can you understand that? Yes, sir. Got it. Okay, and now you have to just basically write node 3. So for this node 3, we have 2 kilo ohm and 1 kilo ohm resistor. So we write V3 times 1/2k plus 1/1k. And for each resistor, we write, for this 2 kilo ohm resistor, we have V2 on the other side, so minus V2/2k. Okay, and this 1 kilo ohm resistor, we write V2/1k, because this is the other end of the 1 kilo ohm resistor. And lastly, we don't have any other elements connected to node 3. We do have this 3-volt voltage source, but we are ignoring that again. And that is your equation.
Okay, so this part is from node 3. Any questions? No, sir. Okay. So I think node analysis is done. Sir, can you provide the answer of assignment 2 since we have already submitted that? Assignment 2 এর অ্যান্সারটা একটু নিজেরা সলভ করে নিয়েন, ঠিক আছে? বেসিক্যালি আই এম নট গোয়িং টু সলভ ইট হিয়ার রাইট নাও। ওকে, আমি এটা অ্যান্সার দেখি, সময় পেলে কালকে টাইপ করে দিয়ে দিব, ঠিক আছে? If I have the time, I will actually basically type the whole equation. Okay, sir, thank you. But the point is, I'm going to show you the process, right? So just clearly write your equations and solve them, and that should actually help you resolve the question. Okay. Okay. Now, অনেক সময় চলে গেল. Let's move on to mesh analysis. ঠিক আছে? So you should have these questions in class, right? মানে এই ইস্যুগুলো আপনাদের ক্লাসের মধ্যেই রিজলভ করে ফেলা উচিত ছিল। Okay, so it's pretty late. আপনারা যদি ক্লাস ফলো করেন বা ক্লাসে যদি একটু অ্যাটেন্টিভ থাকেন, you don't have that much load in 250. Okay, so মানে ক্লাসের মধ্যে এই ইস্যুগুলো রিজলভ করে ফেলার চেষ্টা করব। আচ্ছা, এখন আসেন আমরা এই সেম প্রবলেমটা মেশ অ্যানালাইসিস দিয়ে say we want to solve this using মেশ অ্যানালাইসিস, ঠিক আছে? সো স্যার, হ্যাঁ বলেন। আমাদের সুপারপজিশন এন্ড ওই যে সোর্স ট্রান্সফরমেশন, এই দুইটা থেকে একটা কোশ্চেন আসবে আর দুইটাই আসবে, যে কোনো একটা। সো আপনাদের হচ্ছে অর থাকবে, ঠিক আছে? আইদার ইউ ডু সুপারপজিশন অর ইউ ডু সোর্স ট্রান্সফরমেশন। সো আমাদের অ্যাকচুয়ালি ওইদিকে একটু যাওয়া লাগবে। সো হ্যাঁ, ওইদিকে হ্যাঁ। তাহলে স্যার একটা আমি যদি সোর্স ট্রান্সফরমেশন শিখি তাহলে হচ্ছে না? মানে হচ্ছে, বাট দ্য থিং নেক্সট টাইম কিন্তু আপনার এরকম সিনারিও থাকবে না ফাইনালে, যে যখন আপনি কি বলে কিপ করতে পারেন, ঠিক আছে? সো তখন আপনার দেখবেন যে দুইটাই লাগবে actually, ঠিক আছে? সো ইউ ক্যান ডু দ্যাট ফর নাও, বাট বেসিক্যালি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইউ হ্যাভ টু লার্ন বোথ টেকনিক্স, ঠিক আছে? আমি অনলি মিডের জন্য বলছি আর কি। দ্যাটস ফাইন, আমি কখনো আপনাকে রেকমেন্ড করব না, ঠিক আছে? আই উইল নেভার সে হ্যাঁ একটা করেন, সমস্যা নেই, ঠিক আছে? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো হ্যাঁ বলেন। স্যার মেশ অ্যানালাইসিস সেকেন্ডটা বুঝাই দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ঠিক আছে, আমি দুইটাতেই যাচ্ছি। সো আই এম নট গোইং টু টেক দ্যাট মাচ টাইম ইন মেশ অ্যানালাইসিস। ওকে, সো আই এম গোইং টু মুভ ফাস্ট। আপনার যদি কোনো ইস্যু থাকে সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে ফলো করেন, বিকজ অলমোস্ট এভরিথিং ইজ কোয়াইট সেম। So if you try to solve this problem in mesh analysis, that would be easier. Why? Because you have to use super node if you're doing node analysis. But in mesh, you don't need super mesh here, right? So in mesh analysis, current source is your troublesome part. Okay, so here the current sources make trouble. Okay, so again, just follow the steps. Okay, এখানে আমি I1 এটাকে ধরেন I2 লিখতেছি। Again, all of them should be mesh analysis. Remember, all of the meshes should have the same current denoted in all of the meshes. Okay, same direction. Okay, you have to follow the same direction. Always use clockwise direction. Okay, all the currents should be in clockwise direction. Okay, next, this is step 1. We have identified the meshes. Okay, next we write equations for current sources. Do we have any current source here? This 2 milliampere Yes. current source, right? So what do we write for that 2 milliampere current source? I3 equals to 2 milliampere. Minus 2 milliampere. Minus 2, জি, Minus yes. 2. স্যার Why? এখানে যদি মানে কারেন্ট সোর্সটা মানে 1.2 কিলো ওহম ইসের মধ্যে থাকতো, তখন কি আমি হচ্ছে গিয়ে আবার ওই দুইটা মেশের ইসের হিসাবে লেখা রাখতো? Yes. So every element here is part of either one mesh current, we call them mesh currents, either one mesh current or two mesh currents. For example, this 3-volt voltage source will have both I1 and I2 mesh currents going through them. Okay, so it is in between mesh 1 and 2, so only I1 and I2 mesh currents will be going through that 3-volt voltage source. This 6 ohm resistor, only I1 mesh current will be going through that resistor. Okay, similarly, for this 2 milliampere current source, you only have I3 mesh current going through this 2 milliampere resistor in this direction. Okay, so in this direction.
So that means your 2 milliampere current is basically in the opposite direction. So I3 is basically just -2. Okay, so this is your current sources equation. Any questions here? So you already know the value of I3. So you only need two other equations. And actually, if you just write, so this is your step 2 is done, and on step, and step 3 is basically writing KVL equations for the meshes. And I can write KVL equation on mesh 1 and mesh 2. Again, is there any problem if you try to write mesh equation 1? Do you have any current source in this mesh? No, sir. No. So if you don't have any current source, you don't have any trouble, you can basically write KVL equation here. Okay. So we will be getting one equation from mesh 1. Okay. So I'm going to write it later. Also, take a look at this. If you try to write the mesh equation for mesh 2, again, you don't have any current sources on that mesh. So it's actually fine. You can write KVL equations there. So that will be your third equation. And that gives you all the equations, right? So that means you don't actually need any super mesh here. You are done. Any confusion? Okay, that's what I like to hear. So let's try to write the mesh equations here. So for I1, what do we write? I1 times, I'm trying to write the mesh equation 1. Mesh 1 equation, basically. কেউ একজন হেল্প করেন দেখি বলে ফেলেন। 0.6K. Okay, 0.6K. Okay, so you're writing in kilo ohm. That's fine. Plus 1.2K. 2K. Okay, so for those who cannot follow this, basically you have to write all of the meshes in that, all of the resistors connected to that mesh. ঠিক আছে, ওই মেশে যতগুলো রেজিস্টার আছে সবগুলো যোগ করে ফেলবেন। And again, for each resistors, you have to check, is this part of any other mesh? For example, this 0.6 kilo, 600 ohm resistor, is this part of any other mesh? No, sir. No, that means there is no negative current part for that. Okay, so for example, in node analysis, we had written like V3 over 2K. So a negative part টা আসছিল হচ্ছে আমাদের ওই রেজিস্টারে, সে 2 কিলো ওহম রেজিস্টারের অন্য সাইডে অন্য টার্মিনালের ভোল্টেজ নিয়ে। ঠিক আছে, so similarly এখানে 600 ohm, this is not part of any other mesh, so we are done there. But this 1.2 kilo ohm resistor, this 1.2 kilo ohm resistor is a part of mesh 3 as well, is part of mesh 3. So we write 1.2K I3. Next, do we have anything else on this mesh? Sir, plus 3 volt. Yes, so we have a 3-volt voltage source and we are hitting the plus sign first. So if we move in the clockwise direction, so we write plus 3 is equals to 0. So we are done with mesh 1. For mesh 2, we have only 3 kilo ohm resistor in this mesh. In this mesh, we only have 3 kilo ohm resistor, so we write I2 times 3K. And again, this 3 kilo ohm resistor is not part of any other mesh, so there is no negative part with associated with that. Then we hit the positive sign for 2000 IX, 2000 IX, and we hit the negative part of this 3-volt voltage source, so we write -3 equals to 0. Now again, if you have IX, replace that. Okay, so what should be the value of IX? So minus I2. Yes. Sir, minus I2. Yeah, so ask yourself, what is IX? IX is the current through this 3 kilo ohm resistor in this direction. Well, I can also say that I2 is the current in this direction. So they are basically just opposite. So IX is just nothing but minus I2. So if you solve these three equations, you get your value. So any questions on how to write mesh equations, at least for question 1 on assignment 2? Okay, so I guess not. Next, remember, you have to figure out the value of IX. Okay, so if you solve these equations, you know the value of I1, I2, and I3. So can you find the value of IX?
Yes, sir. Yes. So just negate the value of I2 and you get the value of Ix. Next, you have to find the power through the 2 milliampere current source. So if you notice, the marks allotted to this problem is 3 marks. Compared to the nodal analysis method, it was only 1 mark there. Because this is kind of difficult in this mesh analysis problem, okay? So here, you have to figure out the power for this 2 milliampere current source. That means you have to find out the voltage difference across this part. Okay, and again, for a current source, it doesn't care about voltage. You have to figure it out from other areas. Okay, so here, what you have to do is basically the opposite of nodal analysis. You have to find a loop where you know all the voltages. Okay, and basically just figure out the voltage difference from that. Okay, so let me call this like X, I guess. Okay, so let's call the voltage difference X. Now, if I try to write the KVL equation on this one, okay, if I try to write the KVL equation on this loop, or even I can write the KVL equation on this larger loop, right? So find any loop where you know all the voltages. Okay, do I know the voltage difference across the 600 ohm resistor? If I know all the mesh currents, given that I know the value of I1, I2 and I3, ধরেন পুরা ম্যাথটা আপনি করে ফেলছেন মেশ অ্যানালাইসিসে, আপনি জানেন যে I1, I2, I3 এর ভ্যালুগুলো কত, ঠিক আছে? সো ক্যান ইউ ফিগার আউট, যেমন I3 এর ভ্যালু তো অলরেডি জানেন, I1 আর I2 এর ভ্যালু মনে করেন সলভ করে বের করে ফেলছেন। Can you figure out what's the voltage difference across this 600 ohm resistance? স্যার এটাকে ওহমের ল Yes, দিয়ে sir. করা যাবে না, ওই V equal to IR, হ্যাঁ, যেখানে exactly. I1 হচ্ছে গিয়ে যেটা I1 পাইছি। Yes, so if you just use Ohm's law, আপনি I1 এর ভ্যালু যেটা পাবেন, দেখেন I1 টা এই দিকে ফ্লো করতেছে। That means the voltage difference you get should be in the positive and negative terminal should be these ones, right? So say I1 এর ভ্যালু, I3 এর ভ্যালু তো অলরেডি দেখছেন যে -2 milliampere. ধরেন I1 এর ভ্যালু ধরেন 1.5 milliampere পাইছেন। I don't know the actual values, okay? এখানে ধরেন 3.5 milliampere পাইছেন। I don't know. ঠিক আছে? So that means 0.6 kilo ohm times 0.15. Okay, so that is like 3 times 0.3, so 0.9 volt, I guess. Right, so if I apply Ohm's law here, এখানে যদি আমরা Ohm's স্যার নোডাল অ্যানালাইসিসে যেভাবে দেখছি যে একটা নোডে yes সেম ভোল্টেজ থাকে, তো একটা লুপেও কি সেম কারেন্টই থাকবে সব no, কম্পোনেন্ট? the thing is দেখেন একটা এলিমেন্টে একটা কারেন্ট থাকে, so if you have one single element there is only one current through that element, right? যেমন 3 কিলো ওহম রেজিস্টরের মধ্যে তো কারেন্ট একটাই, তাই না? এর মধ্যে তো আর মাল্টিপল কারেন্ট নাই, রাইট? আচ্ছা, তো এইখানে যেটা হবে, সো ইন ইচ মেশ আমরা আসলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি কাইন্ড অফ লাইক মেশ ইকুয়েশন গুলা হচ্ছে, মানে মেশ কারেন্ট গুলা হচ্ছে, চিন্তা করতে পারেন ছোটবেলায় ওই যে ভেক্টরের উপাংশ করতেন না, মনে আছে? ভেক্টর কম্পোনেন্টস, ঠিক আছে? সো ইফ ইউ হ্যাভ আ ভেক্টর লাইক দিস ইউ ক্যান রাইট ইট অ্যাজ আ সামেশন অফ দিস টু ভেক্টরস, রাইট? সো কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট। এই যে 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সের মধ্যে দ্য কারেন্ট থ্রু দিস, দ্য অ্যাকচুয়াল কারেন্ট থ্রু দিস 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্স, ঠিক আছে? ধরেন আমি এই ডিরেকশনে আঁকালাম প্যাসিভ সাইন কনভেনশন ফলো করে। দিস কারেন্ট হ্যাজ 2 components. One of them is this mesh current and the other one is basically this mesh current. ওকে, এবং সেটা খুব ইজিলি বের করা যায়। দেখেন এটা তো I1 ছিল, I1 এই দিকে আর I3 ছিল হচ্ছে এই দিকে, সো দিস কারেন্ট ইজ বেসিক্যালি I1 মাইনাস I3। কথাটা বুঝতে পারছেন? স্যার একটু আরেকবার বলুন। আচ্ছা দেখেন, ফরগেট এভরিথিং, ঠিক আছে? আপনার এখানে 3 ভোল্ট মানে অন্যান্য এলিমেন্ট গুলার কথা ভুলে যান, এখানে যে 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সটা আছে তার এই সাইডে ছিল হচ্ছে এভাবে I1 আর এইভাবে ছিল হচ্ছে I3, সো আই গেস I2, সরি I2 ছিল প্রবাবলি, ঠিক আছে? সো হোয়াট এভার, আমি জানি না কি নাম দিয়েছিলাম। তো জিনিসটা হচ্ছে দ্য অ্যাকচুয়াল কারেন্ট যেটা এই 3 ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটা আসলে এই I1 এবং I2 এর একটা মিক্স, বুঝতে পারছেন? এন্ড দেখেন I1 এর ডিরেকশনটা কি,
এই হলুদ কারেন্টের সাথে মিলে যাচ্ছে না, দিস ইজ দ্য ইন দ্য সেম ডিরেকশন অ্যাজ দ্য ইয়েলো কারেন্ট, actual yellow current, and Yes, I2 sir. direction is in the opposite direction. So the actual current, the yellow I current, is equal to I1 minus I2. minus I2. So this is like this I1 is just one component of this 3 volt current, 3 volt voltage. স্যার প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের জন্য আলাদা করে এভাবে বের করবেন। Yes. So you always have a single current for each element. Okay, এই যে 2000 IX যে ভোল্টেজ সোর্সটা আছে, এটার ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা বেসিক্যালি এই কারেন্ট এবং এই কারেন্ট মিলায় হচ্ছে এর ভিতরে কারেন্টটা, বুঝতে পারছেন? এভাবে ডিরেকশন মিলায়। জি স্যার। Okay, so this was the basic for mesh current. ঠিক আছে, আচ্ছা, সো কি জানি বলতেছিলাম। Okay, so you can figure out the value of the 6 voltage difference across the 6 ohm resistor using Ohm's law. যে আমরা জানি ধর 1.5 milliampere যদি ধরি, ঠিক আছে, so the voltage source current হচ্ছে 1.5 milliampere and the resistance is 600 ohm or 0.6 kilo ohm. So এটা গুণ করলে মিলি আর কিলো কাটাকাটি যায়। Okay, so they cancel each other out, and I think this is like 0.9 volt. ক্যালকুলেশন কি ঠিক আছে? সবাই একটু চেক করেন। ঠিক আছে, বাই দ্য ওয়ে দিস আর ফিকশনাল ভ্যালুজ, অ্যাকচুয়াল ভ্যালু না, ঠিক আছে, সো একটু খেয়াল রাখবেন। আচ্ছা, এন্ড ফর দিস 3 কিলো ওহম রেজিস্টার এগেইন আমি দেখতেছি যে কারেন্টটা হচ্ছে এই ডিরেকশনে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য পজিটিভ টার্মিনাল এন্ড দিস ইজ দ্য নেগেটিভ টার্মিনাল, and 3 times 3.5, I guess 7 plus, so this is 10.5 volt, I think. Okay, so this is your voltage difference across this resistor. Yes, sir. Now, if you try to write the KVL equation, or basically look, you know all the voltage differences on this loop. Only the unknown voltage is this X. So you can find out the value of X from that loop voltage, the KVL, applying KVL here, right? So say we move in the clockwise direction. So if we actually move in the clockwise direction in this larger loop, okay, this larger loop or any loop you can find, okay, basically you can apply the same logic to any other loops as well. So if I do that, what happens? Basically I'm hitting the plus sign for this voltage, I'm also hitting the plus sign for this voltage, I'm hitting the minus sign for this voltage. So I write minus X because I'm hitting the minus terminal for the unknown voltage X. We hit the plus sign for this 0.9 volts, so plus 0.9, and we hit the plus sign for this 10.5 volt equals to 0. So from there we can figure out the value of X is basically 11.4 volt. বুঝতে পারছেন সবাই? So this is how we figure out the voltage across a current source. Basically you apply KVL on some loop where you already know the voltage from others. Okay, আচ্ছা স্যার, আমার জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন আছে। আমাদের যে কারেন্ট যে সোর্সে যে অ্যারোটা থাকে, ওটা ভোল্টেজ সোর্সের পজিটিভ সাইডে থাকে না সবসময় অ্যারোটা, ডাইরেকশনটা? ওকে, দেখেন ভোল্টেজ সোর্সের পজিটিভ সাইডের সাথে তো ম্যাটার করে না, ঠিক আছে? ওকে, রিমেম্বার আপনি হচ্ছে সোর্স ট্রান্সফরমেশনের কথা হয়তো বলতেছেন, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট টপিক, ঠিক আছে? আমরা এখানে বলতেছি যে এই কারেন্ট সোর্সটা রেখে এটাকে চেঞ্জ করতেছেন, আমরা এখানে ট্রান্সফর্ম করতেছি না আরেকটা ভোল্টেজ সোর্সে। দিস ইজ আ কারেন্ট সোর্স, ঠিক আছে? কারেন্ট সোর্স ইজ এ ডিফারেন্ট অবজেক্ট ফ্রম আ ভোল্টেজ সোর্স, ঠিক আছে? যেমন একটা রেজিস্টর একটা ডিফারেন্ট জিনিস, ভোল্টেজ সোর্স একটা ডিফারেন্ট জিনিস, কারেন্ট সোর্সও আরেকটা ডিফারেন্ট জিনিস, দ্যাটস এ সেপারেট থিং। বাট প্রত্যেকটা এলিমেন্টারি, একটা রেজিস্টরের কি ভোল্টেজ কারেন্ট থাকে না? থাকে তো, একটা রেজিস্টর কারেন্ট থাকে, ভোল্টেজ থাকে। তো জাস্ট বিকজ ওইটার একটা ভোল্টেজ আছে তার মানে কিন্তু দ্যাট ইজ নট আ ভোল্টেজ সোর্স, রাইট? ঠিক আছে, সিমিলারলি আপনার কারেন্ট সোর্সের একটা সবার অ্যাক্রসেই ভোল্টেজ এবং কারেন্ট থাকে, ঠিক আছে? কারেন্ট সোর্সের অ্যাক্রসেও ভোল্টেজ আছে, ঠিক আছে? and we are basically just denoting that specific current মানে ভোল্টেজ হিয়ার, ঠিক আছে? আমরা জাস্ট ওই ভোল্টেজটার কথাবার্তা বলতেছি, আর কিছুই না। ওকে স্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো হ্যাঁ এটাই। এখন আমাদের মেশ অ্যানালাইসিস করলে এটা ইজিলি অন্যান্য জিনিসগুলো আরো সহজে বের হয়ে যাবে। যেমন ধরেন এখানে পরের কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে 600 ওহম রেজিস্টরের মধ্যে পাওয়ার কত। এগেইন ইফ ইউ নো দ্য কারেন্ট থ্রু দিস 600 ওহম রেজিস্টর, মেশ কারেন্ট করার পরে আফটার ডুইং মেশ অ্যানালাইসিস ইউ নো অল দি কারেন্টস ইন দ্য
circuit. Okay, and if you know all the currents, you should also be able to figure out any other thing about that circuit, any other voltage or etc. ঠিক আছে? So for example, if you know the current of this 600 ohm resistor, you know the voltage, and you can use P equals VI, or again you can also use P equals to I squared R formula from class 9-10 or something. Okay, from SSC or HSC, whatever you want to say. Okay, the last question says that you have to figure out the power of the 2000 IX voltage source, right? So say these are the actual values. So can you figure out how much current is flowing through this voltage source according to passive sign convention? So basically you just have to figure out the current in this direction, right? Because this is following the passive sign convention from positive sign to negative sign. Can you figure out what this current is? Sir, I2 minus I3. Yeah, so this was basically I2 and this was I3. So yeah, this is following I2 and opposing I3. So this is I2 minus I3. And so yeah, if you know the values of I2 and I3, that is the current. Now if you multiply that with 2000 IX, the voltage, okay, the value written here is a voltage because this is a voltage source. Okay, so if you multiply that, then you get the power. So P equals VI, you are done. Okay, so in mesh analysis, current source is the troublesome element. Okay, now let's try to solve the other question that is a bit trickier with the mesh analysis problem, but let's see. Yeah, sorry. So now we try to solve this question. Again, অনেক লম্বা ক্লাস নিচ্ছি, আগে ওয়ার্নিং দিয়ে দিয়েছি। So if you're feeling drowsy, you can leave, that's fine. But please check the recording later. Okay, so এখানে for this problem, if you're trying to solve this circuit using mesh analysis, I would suggest the first thing you do is basically apply parallel resistance here, and you just use the equivalent resistance here. Okay, so again, the actual value of the parallel resistance should be 1 over RP equals to 1 over 2K plus 1 over 1K. And if you actually use the other formula, 1K kilo ohm times 2 kilo ohm, 1 kilo plus 2 kilo, this is ohm in. Okay, so if you do that, this is 2 over 3 kilo ohm. Okay, or I guess this is 0.67 kilo ohm. So in this course, you're just fine if you use up to 2 decimal points. Okay, okay, now so we replace these 2 resistors by a third resistor that is 0.67 kilo ohm, right? So this should be connected in between the same 2 nodes. Okay, so remember, as in source transformation, we saw that we draw a boundary, right? We draw a boundary and nothing outside that changes. So you're always working in between 2 nodes. আপনি সবসময় 2টা নোডের মধ্যে কাজ করেন, ঠিক আছে? So in here আপনি এই নোডটা এবং এই নোডটার মধ্যে কাজ করতেছেন। So the new resistance should be এই 2টার মধ্যে আপনাকে বসাতে হবে, however you want to fit them. ঠিক আছে, আপনি যেভাবে কানেক্ট করেন না কেন, as long as you fit the 0.67 kilo ohm resistor in between these 2 nodes, you're fine. ঠিক আছে, so আমি যদি আবার রিড্র করি সার্কিটটাকে, সরি দেখে আমি আসলে রিড্র করতে গেলে from memory I cannot do that. So আমি একটু এখানে ড্রয়িং করি, +3 ভোল্ট, এখানে আমার 0.67টা বসাবো, 0.67 কিলো ওহম রেজিস্টার, এখানে আমার 4 মিলি অ্যাম্পিয়ার। সো শুরুতে যদি কোনো রিডাকশন করা যায়, প্লিজ ডু দ্যাট। ওকে, এখন দেখবেন যে কোনটা অ্যাডভান্টেজিয়াস হয়, সেই হিসাবে করবেন। ঠিক আছে, এখন আপনি যদি ধরেন নোড অ্যানালাইসিস করতে যাচ্ছেন, কিন্তু এমন কিছু একটা করলেন তাতে আরো নোডের সংখ্যা বেড়ে যায়, অবভিয়াসলি ডোন্ট ডু দ্যাট। ঠিক আছে, সো ইফ ইউ ডু দ্যাট, ইউল সি যে আপনার একটা মেশ অ্যাকচুয়ালি কমে গেছে। নাও আমরা
এখানে যদি মানে মেশ অ্যানালাইসিস করতে চাই, লেটস কল দিস ওয়ান I1, দিস I2 এন্ড দিস I3, ডাজন্ট ম্যাটার কিভাবে করেন, সবগুলো একই ডিরেকশনে দিব। আচ্ছা, এখন সো স্টেপ 1 ডান, মেশ সবগুলো আইডেন্টিফাই করে ফেলছি, ঠিক আছে। নেক্সট স্টেপ হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা কারেন্ট সোর্সের জন্য ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য ইকুয়েশন ফর ইচ কারেন্ট সোর্স। 4 মিলি অ্যাম্পিয়ারের জন্য কারেন্টের ইকুয়েশনটা কি হবে? 4 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট সোর্সের জন্য ইকুয়েশনটা কি হবে বলে ফেলেন। Sir, I1 minus I2 equal to 4 milliampere. হ্যাঁ, I1 minus I2 equals to 4 মিলি অ্যাম্পিয়ার, এটাই হবে, ঠিক আছে। এটাই শেষ, এটার কাজ শেষ, এটা নিয়ে আসলে আপনার আর কোনো মাথা ব্যথাই নাই, ঠিক আছে। নেক্সট আপনার এইখানে আরেকটা কারেন্ট সোর্স আছে, এই কারেন্ট সোর্সের জন্য ইকুয়েশন কি হবে? Sir, I2 minus I3 equal to, sir, 0.02 bx. ওকে, সো অ্যাকচুয়ালি দেখেন এটা একটু ভুল হয়েছে, I2 টা কিন্তু উল্টা ডিরেকশনে যাচ্ছে। এই ব্রাঞ্চের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আপনি যে ক্লকওয়াইজ মুভ করেন, ইউ অ্যাকচুয়ালি মুভ ইন দিস ডিরেকশন, ভার্সেস I3 ধরেন আমার আঁকানোটাতে হয়তো আপনারা একটু কনফিউজড হয়ে গেছেন, সো আপনারা চাইলে ফুল সাইকেল আঁকায় নিতে পারেন এভাবে। হ্যাঁ, I3 টা দেখেন I3 এর সাথে ম্যাচ হচ্ছে, সো দিস ইজ বেসিক্যালি I3 minus I2 equals to 0.002 Vx। আপনি অ্যাকচুয়ালি দেখবেন সবগুলো যদি সেম ডিরেকশনে নেন, ইউল অলওয়েজ সি যে আপনার একটা ইকুয়েশন কি বলে মানে একটা হচ্ছে পজিটিভ আসবে, একটা নেগেটিভ আসবে, ঠিক আছে। ইটস আইদার I2 minus I3 অর I3 minus I2, যেটার সাথে ম্যাচ করবে সেটা হচ্ছে প্লাস হবে, যেটার সাথে ম্যাচ করবে না সেটা মিসম্যাচ করবে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ হবে। কথাটা বুঝতে পারছেন? Yes, sir. ওকে, সো এইটার কাজও ডান। নাও আপনি এখন কেভিএল ইকুয়েশন লিখতে দেবেন। সো স্টেপ 1 ছিল আইডেন্টিফিকেশন, ঠিক আছে, ওটা করে ফেলছেন। স্টেপ 2 ছিল আমাদের কারেন্ট সোর্স ইকুয়েশন লেখা। সো ইউ আর অলসো ডান দেয়ার, ঠিক আছে। এন্ড স্টেপ 3 সেটা হচ্ছে আমাদের কেভিএল ইকুয়েশন গুলা লিখতে হবে। তো কেভিএল ইকুয়েশন লেখার সময় এখন দেখতে হবে মেশ 1, মেশ 2, মেশ 3 কোনটাতে লিখতে পারি। দেখেন তো মেশ 1 এ কি আমরা কেভিএল ইকুয়েশন লিখতে পারতেছি? না স্যার। কেন পারতেছি না? স্যার কারেন্ট সোর্সটা স্যার দুইটা মেশের মধ্যে স্যার কমন, স্যার দ্যাটস হ্যাঁ, কমন বা বলতে পারেন, দেখেন খালি মেশ 1 এর ইকুয়েশন লিখতে গেলে উই সি দ্যাট উই হ্যাভ টু পাস থ্রু আ কারেন্ট সোর্স, ঠিক আছে। তো কারেন্ট সোর্সের ভোল্টেজ আমরা জানি না, ঠিক আছে। এগেইন কারেন্ট সোর্স ইজ দ্য ট্রাবল মেকার হিয়ার, সো উই ক্যানট রাইট কেভিএল ইকুয়েশন হিয়ার, ঠিক আছে। আমাদের এখানে যেহেতু ভেজাল করতেছে কারেন্ট সোর্স, আমরা এখানে কেভিএল ইকুয়েশন লিখতে পারতেছি না। মেশ 2 নো, এখানে দুইটা কারেন্ট সোর্স আসছে, ভেজাল ডাবল হয়ে গেছে। আচ্ছা, নেক্সট মেশ 3, এগেইন অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানেও মেশ 3 তেও লিখতে পারবো, কারণ এখানেও কারেন্ট সোর্স আছে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের ভ্যারিয়েবল 3টা, ইকুয়েশন পেয়েছি 2টা, তাহলে কি করতে হবে? স্যার সুপার মেশ। Yes, we need super mesh here. So আমাদের পুরা এই মেশ এইটার কারণে মেশ 1 আর 2 মিলে একটা সুপার মেশ নিতে হবে, বাট এইটার কারণে 1 2 3 তিনজনকে মিলাই আসলে নিতে হবে, কাইন্ড অফ লাইক এদের তিনজনকে মিলাই নিতে হবে, ঠিক আছে। মেশ 1 প্লাস মেশ 2 প্লাস মেশ 3, and this is not that difficult, ঠিক আছে। সো আমি জাস্ট স্পেসের জন্য এদেরকে একটু নিচে নামায় দিচ্ছি, বাট ডেফিনেটলি আগে ইকুয়েশন লিখবেন এদের। তো এখানে যদি আমি লিখতে চাই ইকুয়েশনটা, ফার্স্টে মেশ মানে এগেইন সুপার মেশ 1 2 3 লিখতেছি আমি, দ্যাট মিন্স মেশ 1 প্লাস মেশ 2 প্লাস মেশ 3। তো সুপার মেশ 1 যখন লিখবো I1 টাইমস 0.67 কিলো, এবং এখানে আর কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই, এবং এই 0.67 কিলোটা অন্য কোনো মেশেরও পার্ট না, সো আই এম ডান হিয়ার, ঠিক আছে। নেক্সট এখানে আমাদের একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে 3 ভোল্ট, সো মাইনাসে হিট করতেছি -3, ঠিক আছে। এই পার্টটুকুই আমার মেশ 1 থেকে আসছে। এখানে আমাদের একটা কারেন্ট সোর্স আছে, বাট রিমেম্বার সিন্স দ্যাট ইজ আ ট্রাবল মেকার, উই আর রাইটিং সুপার মেশ ইকুয়েশন হিয়ার, রাইট। তো এই জন্যই আর কি আমরা ওটাকে ইগনোর করতেছি, সুপার মেশে হইলে ওটাকে ইগনোর করা যায়, যার জন্য সুপার মেশ করতেছি, ঠিক আছে। অর জাস্ট সিন্স ইউ হ্যাভ অলরেডি ক্রসড দ্যাট আউট, উই আর ইগনোরিং দ্যাট, এভাবে বলতে পারেন। ওকে, মেশ 2 তে, on mesh 2 we only have 5 kilo ohm resistor, so I2 times 5k, and that 5 kilo ohm resistor is not part of any other mesh, এটা অন্য কোনো মেশের পার্ট না, so we're done with that.
আচ্ছা, নেক্সট এই যে আমাদের কারেন্ট সোর্স গুলা, we are already ignoring that, so that's also done. And finally, so this is from mesh 2. mesh 2 থেকে আসলে আর কিছুই আসতেছে না। mesh 3 এ কি আছে? mesh 3 এ I have 1 kilo ohm resistor, so I 3 times 1k. Again, this 1 kilo ohm resistor is not part of any other mesh, so এটার সাথে আর কিছু আসতেছে না। There is no other voltage sources, so I'm also done here. And basically this is equals to 0. So চিন্তা করে দেখেন, আপনি এখানে সুপার মেশ আসলেও this is quite easy, right? মেশ মানে যে ইকুয়েশন গুলো আসছে সেগুলো কিন্তু খুবই সিম্পল ইকুয়েশন আসছে, ঠিক আছে? ও বাই দ্য ওয়ে, আপনি এখানে একটা ভিএক্স আছে, এই যে 0.002 ভিএক্স টাকে উঠাতে গেলে আমরা কি করব বলেন তো? স্যার 5 kilo ohms এর across এর potential difference টা বের করব। Potential, you have to figure out the potential difference across this 5 kilo ohm resistor, যেহেতু এখানে বলেই দেওয়া আছে this is vx. Now how do you figure out vx in terms of i1, i2 and i3? Well, you use Ohm's law. Okay, so for vx, since you only have i2 current going through that 5 kilo ohm resistor, দেখেন if you actually take a look here, i2 কিন্তু আমি ডিরেকশনটা যদি দেখাই, i2 is moving from negative to positive, right? So actually if we follow passive sign convention, the actual current should be minus i2 from positive to negative, right? So there is the issue here that you have to remember, minus i2 current is following passive sign convention. So then vx is basically, or you can also just flip the vx sign, minus vx should follow the same pattern as i2. Either way, so let's just do it in this way. So we have vx equals to, the current is minus i2 following passive sign convention, and the resistance is 5k. So you can just replace it here. Kono question? আচ্ছা, সরি, আমি অনেকক্ষণ চ্যাটটা খেয়াল করি নাই। নিশাদ সুভা বলতেছেন যে স্যার we don't have to find the value of ix if it's given in the circuit for our own benefit. ix এর ভ্যালু যদি দেওয়া থাকে, মানে অ্যাকচুয়ালি স্টেপ 0 আমি এখন বলতেছি দরকার নাই, অ্যাকচুয়ালি ইউ ডোন্ট নিড দ্যাট, দ্যাট ইজ ওয়াই অ্যাকচুয়ালি স্টেপ 0, ঠিক আছে? যদি দেওয়া থাকে তাহলে তো দ্যাটস ফাইন। মানে আপনি যদি ix এর ভ্যালু, I guess what are you talking about? I think, আচ্ছা আপনি মনে হয় বলছেন ix এর ইকুয়েশন বের করার কথা। Yes, you can just find the value of ix at first. আচ্ছা, কোয়েশ্চেনটা একটু কনফিউজিং লাগলো। আর মেশ 1 এ -3 কেন দিলাম না? +3 হওয়ার কথা না, কেন দিলাম মেশ 1 এর -3? I guess মেশ 1 এ আপনি কি এটার কথা বলতেছেন প্রবাবলি। এখানে তো মাইনাসেই হিট করতেছে, দেখেন মেশ 1, মেশ, ও সরি, মেশ 1 এ, মেশ 1 এ তো +3 তে হিট করছে, রাইট? +3 হওয়ার কথা লাস্টেরটাই, -3, এখানে তো মাইনাসে হিট করছে। দেখেন আমি যদি এই দিকে মুভমেন্ট করি, ঠিক আছে, আপনি একটা পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করেন, যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে, একটা নোড থেকে স্টার্ট করেন, সুপার মেশ 1, আইদার ওয়ে আপনি যে কোনো সুপার মেশেই চিন্তা করেন না কেন, এখানে তো আপনি ক্লকওয়াইজ মুভ করলে একটা পয়েন্ট থেকে এসে আপনি কিন্তু মাইনাসেই আগে হিট করবেন, ঠিক আছে? আর সুপার মেশ কখনো একটা দিয়ে হয় না, সুপার মেশ 1 2 3 প্রবাবলি টকিং অ্যাবাউট। তো এখানে হচ্ছে আপনি এই মানে পুরা যখন ক্লকওয়াইজ ঘুরবেন, আমি সবসময় বলছি ক্লকওয়াইজ ঘুরেন, তাহলে মানে কনফিউশন হবে না আর কি। তো আপনি যখন এদিক থেকে ঘুরে আসবেন, দেখেন আপনি মাইনাসেই হিট করেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, লেটস মুভ অন। সো এই হচ্ছে আপনাদের নোড মেশ, এন্ড বেসিক্যালি ইফ ইউ মিস এনি নাম্বার হিয়ার, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি গোয়িং টু কস্ট ইউ আ লট, ঠিক আছে? আপনাদের 3টা কোয়েশ্চেন থাকবে, আপনারা প্রবাবলি অলরেডি দেখেছেন জেনারেল পোস্টে, জেনারেল অ্যানাউন্সমেন্টে পোস্ট দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ? তো 3টা কোয়েশ্চেন থাকবে এবং শর্ট কোয়েশ্চেন গুলো আসলে ওর মধ্যে মিক্স করাই থাকবে। তো 2টা থাকবে ডেফিনেটলি আপনার নোড একটার উপরে, এবং মানে নোড মেশ 2টা প্রবলেম থাকবে আর কি, ঠিক আছে? আপনি যেভাবে করেন, বাট প্রবাবলি একটা আপনার অ্যাডভান্টেজিয়াস থাকবে 2টা কেসেই, ঠিক আছে? সো নোড আর মেশ খুবই অ্যালগোরিদমিক একটা জিনিস, খুব ইজিলি মানে জাস্ট ইকুয়েশন গুলো দাঁড়া করাতে পারলে অনেক মার্কস পাবেন, ঠিক আছে? অ্যাটলিস্ট মোর দেন 50% মার্কস আপনি পাবেন যদি ওই টোটাল কোয়েশ্চেনের 50% মার্কস এর মতো তো পাবেনই ওইখানে, যদি ওটা সলভ করতে পারেন, ঠিক আছে? অ্যাটলিস্ট আনটিল ইকুয়েশন।
ওকে, সো এটা লস করাটা আসলে খুবই বোকামি হবে। নোড এবং মেশে খুব ফোকাস দেবেন। আর থার্ড আর একটা বড় কোয়েশ্চেন যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার সুপার পজিশন অর আপনার হচ্ছে সোর্স ট্রান্সফরমেশন। তো ওইটাতে এখন যাই। স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমার। হ্যাঁ বলেন। স্যার যে অ্যাসাইনমেন্ট 1 এর 1 নাম্বার সার্কিটটা একটু দেখাতে পারবেন? হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্ট 1 আমি এখন যাচ্ছি, সমস্যা নাই। অ্যাসাইনমেন্ট 1 এর হ্যাঁ, এখানে কি হয়েছে? স্যার এখানে এই যে ভিজেটটা যে আছে প্লাস মাইনাস দেওয়া, এটাকে কি আমি কোনো ওপেন সার্কিট হিসেবে ধরবো নাকি নর্মাল একটা ওয়্যার হিসেবে চিন্তা করে আগাবো? এটা না না, যখন খোলা আছে, জি। since this is completely open, this is well open circuit, right? So এখানেও একটা ভোল্টেজ থাকতে পারে, হ্যাঁ, এবং ইউজুয়ালি থাকে। যেমন আচ্ছা, আপনাদেরকে এইভাবে সহজে বলি, আপনাদের যখন সুইচ অফ করে দেন, ঠিক আছে, যখন নর্মালি সুইচ অন করেন আপনার বাসায় লাইট বা ফ্যান, সেটার অ্যাক্রসে আপনার বাসায় ফুল ভোল্টেজটা আছে। বাসায় যেটা আসে হচ্ছে 220 ভোল্টে আপনারা কাজ করেন, অনেক হাই ভোল্টেজ, ঠিক আছে। পুরো 220 ভোল্ট আপনার ফ্যানের অ্যাক্রসে ধরেন আসে। এখন আপনি যদি ওইটাকে মানে সুইচটাকে অফ করে দেন, ফ্যান চলতেছে না, কারণ হচ্ছে ফ্যানের অ্যাক্রসে কোনো ভোল্টেজ নাই। তো সেই 220 ভোল্টটা গেল কোথায়? ওইটা অ্যাকচুয়ালি আপনার সুইচের অ্যাক্রসে থাকে। সুইচটা ওপেন করে দিলে ওইটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ থাকে। মনে রাখবেন, ভোল্টেজ থাকা মানেই কারেন্ট থাকবে এরকম কোনো গ্যারান্টি নাই, ঠিক আছে। ওপেন সার্কিটে কারেন্ট থাকে না, কিন্তু ভোল্টেজ থাকতেই পারে, ঠিক আছে। এখানে ভিজেড এর একটা ভ্যালু থাকবে, এবং এই ম্যাথটা করার মেইন উদ্দেশ্যই হচ্ছে এইটা। আপনাদেরকে এই ম্যাথটা দেওয়া হয়েছে বেসিক ল ইউজ করে কিভাবে বের করবেন সেটার জন্য, ঠিক আছে। স্যার এখানে কি মানে এখানে তো আমাদেরকে বলে দিছিল যে কোনো অ্যানালাইসিস ইউজ করা যাবে না। এখানে যদি স্যার জাস্ট ইকুয়েশন গুলো লিখে রাখি, মানে এই টাইম না আসছে এই টাইম না আসছে, তাহলে কিরকম হবে? আচ্ছা দেখেন, তো এইখানে প্রবলেম গুলাতে ফার্স্টে দেখেন বলা হচ্ছে কেসিএল ইউজ করে আইএক্স এর ভ্যালু বের করতে, ঠিক আছে। তো অ্যাকচুয়ালি দেখেন, আমি আপনাদেরকে এই প্রবলেমটা মানে অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা আমি সেট করছি। তো দেখেন, এই নোডটার দিকে যদি তাকান, এই নোডে কয়টা কারেন্ট আছে, কয় দিকে কানেকশন আছে? 3 দিকে। 3 দিকে। এদিক থেকে 3 মিলি অ্যাম্পিয়ার আসতেছে, ঠিক আছে। আর এই দিকে কিছু কারেন্ট যাচ্ছে, ওকে। জি স্যার। এইখানে যেই কারেন্টটা যাচ্ছে, এখানেও দেখেন সেটা এই দিকে কিছু কারেন্ট যাবে, এদিকে বলেন তো এই ডান দিকে কি পরিমাণ কারেন্ট যাবে? -1 মিলিঅ্যাম্পিয়ার প্লাস ওই কারেন্টটা। না না, মানে ধরেন জাস্ট আমি ওকে, এই সহজ কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করি। আচ্ছা, এটা প্রবাবলি আগে দেওয়া উচিত ছিল। 6 কিলো ওহম রেজিস্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট কত? স্যার জিরো হবে না স্যার? ওকে, এটা অ্যাকচুয়ালি 0 হবে। ওকে, দেখেন আপনার 6 কিলো ওহম রেজিস্টরের সাথে একটা ওপেন সার্কিট আছে। এই ওপেন সার্কিটের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট কত? ওপেন সার্কিট মানে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে? জিরো। কোনো কারেন্ট যাচ্ছে না। এটার সাথে 6 কিলো ওহম রেজিস্টরটা কি সিরিজে আছে? ইয়েস স্যার। দ্যাট মিন্স সেম কারেন্ট যাবে। দ্যাট মিন্স অ্যাকচুয়ালি এর ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট যাবে না, ঠিক আছে। এই ডান সাইডের 6 কিলো ওহম ব্রাঞ্চটা কমপ্লিটলি ইউজলেস, ঠিক আছে। সো আমি আপনাকে অ্যাকচুয়ালি যে এফ মানে প্রবলেম এফ, এটা ডি এর অ্যান্সারটাও আপনাকে দিয়ে দিলাম, যে 6 কিলো ওহম রেজিস্টরের পাওয়ারটা কত। অ্যাকচুয়ালি 0, কারণ ওর ভিতরে কোনো কারেন্ট যাচ্ছে না। স্যার হ্যাঁ বলেন। তাহলে কি আমি 6 কিলো ওহমের যে ডান নাকি বামটা, ডান পাশের যে নোটটা ওটা কি ধরবো না, বা 6 কিলো ওহমের মেশটাও ধরবো না, কাউন্ট করবো না? ধরতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। ওকে, লেটস ডিসকাস দ্যাট। মানে আপনি নোট তো ডেফিনেটলি দ্যাটস আ নোট, রাইট? হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু মানে যেই জিনিসটা হচ্ছে ওখানে কোনো কারেন্ট নাই, সো ইউ ক্যান বি স্মার্ট অ্যাবাউট দ্যাট, ঠিক আছে। আপনি ওইটার ব্যাপারে স্মার্টলি হ্যান্ডেল করতে পারেন। চলেন ডিসকাস করে ফেলি। হ্যাঁ, এখানে দেখেন আপনার অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বলতেছিলাম যে এর ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট নাই, বিকজ এখান দিয়েও 0 কারেন্ট। এটা যেহেতু সিরিজে আছে, এর ভিতর দিয়েও 0 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট, ঠিক আছে। সো এখানে অ্যাকচুয়ালি কোনো কারেন্ট নাই। এখন বলেন তো, এইটার অ্যাক্রসে যদি 0 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট হয়, এর ভিতর দিয়ে যদি 0 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যায় একটা রেজিস্টরের, এবং রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা 6 কিলো ওহম, তাহলে বলেন তো এটার একটা ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত? 0। সো ভোল্টেজ ডিফারেন্স 0 মানে এখানকার ভোল্টেজ যদি 2 ভোল্ট হয়, এখানকার ভোল্টেজ কত হবে? -3। ওয়াই? -2 হবে। আচ্ছা, -2 হইলে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত হয়? 0। 4 হয়ে যায় না? 2 থেকে না 4 হয়। এখানেও 2ই হবে।
সহজে চিন্তা করেন, ভোল্টেজ ডিফারেন্স 0 মানে তারা সেম। জি স্যার। আপনার আমার বয়সের ডিফারেন্স 0 মানে হচ্ছে আমাদের বয়স সেম, ঠিক আছে? সো হ্যাঁ, এখানে কোনো ভোল্টেজ ডিফারেন্স নাই, সেই কারণে অ্যাকচুয়ালি কোনো কারেন্টও নাই, ঠিক আছে? সো আপনি যদি পুরোটা নোড অ্যানালাইসিস দিয়ে করেন, এখানে V1 এখানে V2 দিতে পারেন, ঠিক আছে? এট দি এন্ড অফ দ্য ডে আপনি যেটা দেখবেন, পুরো প্রবলেমটা এভাবে আমি আপনাদেরকে যেভাবে নোড অ্যানালাইসিস শিখাইছি ওইভাবে করলে দেখবেন যে আলটিমেটলি V1 আর V2 সেমই আসে। সো অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান বি জাস্ট স্মার্ট, যে এটাকেও জাস্ট কোনো কাজে লাগলে এটাকে V1 নামই দিতে পারেন, যেহেতু এর মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট নাই, জাস্ট বিকজ স্যার হ্যাঁ। যেহেতু আমি বলতেছি এটার মধ্যে আর কি আগেই ধরে নিতেছি কারেন্ট 0, হুম, তাইলে তো আমি এই যে আই 6 ক্যান সি কিলো দ্যাট, ওহম, কিন্তু যুক্তি দিয়ে বলতেছি, ধরে নিচ্ছি না, ঠিক আচ্ছা আছে? হ্যাঁ ঠিক হবেই এটা। হ্যাঁ। তো যেহেতু এখানে কারেন্ট 0, তাহলে আমি তো 6 কিলো ওহম রেজিস্টারটা ইউজ করে ভিজেড বের করতে পারতেছি না তো। হ্যাঁ পারবো, কেন পারবো? ওকে, আমি আপনাদের এটা মানে ওই তো সলিউশন বলেই দিচ্ছি, সমস্যা নেই। সো ফার্স্টে আপনাদেরকে যেটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কার্শফস ল ইউজ করে আইএক্স টা বের করতে বলা হয়েছে, তো ওইটাতে আগে যাই। তো এখানে 0 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে, বা ধরেন মিলি অ্যাম্পিয়ারে, যেহেতু পুরো ইয়েটা দেওয়া আছে 0 মিলি অ্যাম্পিয়ারই লিখি, এখানে 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার। বলেন তো এখানে কত কারেন্ট যাচ্ছে? এই জায়গায় কেসিএল 1 milliampere। হ্যাঁ, মানে আপনার এই নোড থেকে 1 আর 0 যাচ্ছে, সো মানে টোটাল এদিক থেকে 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার এসে পুরোটাই আসলে এদিকে যাচ্ছে, এদিকে কোনো কারেন্ট যাচ্ছে না। কথাটা বুঝতে পারছেন? সো অর আরেকবার একটু বলুন স্যার। ওকে, আবার বলেন স্যার। আচ্ছা এটা এক্স ধরি, এক্স ধরে নিয়ে এখানে কেসিএল ইকুয়েশন লেখেন তো কি হবে? মাইনাস এক্স কারেন্ট ঢুকতেছে, প্লাস 1 মিলি এদিক দিয়ে বেরোচ্ছে, আর প্লাস 0 মিলি বা 0ই আসলে ম্যাটার করেনি, ইকুয়ালস টু 0। এটা করলে এক্স এর ভ্যালু কত আসে? স্যার 1। 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার, রাইট? ওইটাই বলতেছি। অথবা অনেক সহজে চিন্তা করতে পারেন, এদিকে কোনো কারেন্ট নাই, তাহলে এখান দিয়ে যে কারেন্টটা আসতেছে সেটা কোন দিক থেকে আসতেছে? এখানে রাস্তা আছেই 3টা, এক রাস্তায় কোনো কারেন্ট নাই, আরেক রাস্তা থেকে নিশ্চয় আসবে। সো এই 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্টটা এখান থেকে সমস্ত মানে ইলেকট্রন তো উল্টা দিকে যায়, তো ধরেন পজিটিভ চার্জ গুলো এদিকে এসে এদিকে চলে যাচ্ছে, বুঝতে পারছেন? ইয়েস স্যার। এটাই, জাস্ট কিছু না। আচ্ছা তাহলে বলেন, এখান থেকে যদি আমি এখানে একটা কেসিএল অ্যাপ্লাই করি, তাহলে সেখান থেকে কি এখন আইএক্স এর ভ্যালু বের করতে পারবো? এই নোডে যদি একটা কেসিএল অ্যাপ্লাই করি, 2 মিলি আছে না? যেটাই হোক, মানে ধরেন আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছি -3 মিলি অ্যাম্পিয়ার, কারণ 3 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এখানে ঢুকতেছে, 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার এখান থেকে বেরোচ্ছে। আর এই যে আইএক্স কারেন্টটা আমি ইচ্ছা করে নিচের সাইডে দিছি, এখানে নিচে থাকলেও জিনিসটা তো অ্যাকচুয়ালি এখানেই, যে আইএক্স এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, সো এখানে ঢুকতেছে, সো মাইনাস আইএক্স ইকুয়ালস টু 0। এখান থেকে আপনি আইএক্স এর ভ্যালু বের করে ফেলতে পারবেন না? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, সো আইএক্স এর ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে -2 মিলি অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে? তো হ্যাঁ, এটা আসলে আপনাদের একদম পিওর জাস্ট ল ইউজ করে বের করে ফেলা যায়। তারপরে বলছে যে ওহমস ল ইউজ করে 5 কিলো ওহম রেজিস্টরের অ্যাক্রসে হচ্ছে মানে ভোল্টেজটা বের করতে বলছে। দেখেন আমি এখানে বলে দেই নাই যে প্লাস মাইনাসটা কোন দিকে, কিন্তু আমি বলে দিছি যে প্যাসিভ সাইন কনভেনশন ফলো করে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি যদি এই দিকে আইএক্স দিয়ে থাকি, প্রবাবলি আপনি এখানে প্লাস এখানে মাইনাস দিয়ে কাজটা করবেন, প্যাসিভ সাইন কনভেনশন ফলো করবেন, কারণ কারেন্ট এইদিকে আইএক্সটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে? সো এগেইন জাস্ট আইএক্স এর সাথে 5 কে গুণ করে দিলে, সো -2 মিলি অ্যাম্পিয়ারের সাথে 5 কে গুণ করে দিলেই -10 ভোল্ট, দ্যাটস ইওর অ্যান্সার। ঠিক আছে, কেউ যদি এই কেসটাতে আপনারা মানে যেহেতু আমি একদম স্পেসিফাই করে দেই নাই, আপনারা যদি +10 লেখেন দ্যাটস অলসো ফাইন, ঠিক আছে? বাট আপনাদের ইয়ার কোশ্চেনে কখনো এইভাবে থাকবে না, এটা জাস্ট দেওয়া হচ্ছে আপনি প্যাসিভ সাইন কনভেনশন বোঝেন কিনা সেই জন্য, ঠিক আছে? আমি এটা আইদার ওয়ে অ্যালাউ করব, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে আইএক্স এর সাপেক্ষে কথাবার্তা বলতেছি। ওকে, নেক্সট কার্শফস কেভিএল ইউজ করে ভিএক্স এর ভ্যালু বের করতে বলছে। এই যে লুপটা, এই লুপটাতে আমি কি এই ভিএক্স টা বাদে সমস্ত ভোল্টেজের ভ্যালু জানি না? ইয়েস জি স্যার। স্যার। ঠিক আছে, কারণ কি? কারণ আমি জানি এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট 3 মিলি অ্যাম্পিয়ার, আর এরা যেহেতু তিনজনই সিরিজে, ঠিক আছে, এর মধ্যেও 3 মিলি অ্যাম্পিয়ার, তিনজন না 4জনই সিরিজে, তো সবাই আসলে 3 মিলি অ্যাম্পিয়ার, তো প্রত্যেকের ভোল্টেজই জানি, আর 5 ভোল্টের গায়ে তো লিখেই দেওয়া আছে ভোল্টেজ কত, ঠিক আছে? খালি এই একটা আননোন জানি, এই যে 5 কিলো ওহমের অ্যাক্রসে যে রেজিস্টারের ভ্যালু, মানে এটার অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা, সেটাও আপনি একটু আগে বের করলেন আগের কোশ্চেনে, তো তাহলে এখান থেকে আপনি ভিএক্স এর ভ্যালু কেভিএল অ্যাপ্লাই করলে বের হয়ে যাবে, ঠিক আছে?
আচ্ছা, তারপরে কি আছে? তারপরের কোয়েশ্চেন আছে হচ্ছে আপনার 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট সোর্স VY, এটা বের করতে বলা হয়েছে। এটা বের করার জন্য আসলে আপনার জাস্ট এই লুপে KVL অ্যাপ্লাই করলে এটা বের হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সো এভাবে করে আর কি আপনারা লুপ ওয়াইজ বের করবেন। তারপরে KVL এই যে লাস্টেরটা VZ বের করতে বলা হয়েছে, এই এটা করে বের করবেন। মানে আপনি যখন অলরেডি আগের কোয়েশ্চেন এটা বের করছেন, VY এর ভ্যালু তো জেনে গেছেন, নেক্সট ওখান থেকে VZ এর ভ্যালু বের করে ফেলতে পারবেন এখানে লুপ ইউজ করে। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি আমাদের VY আর VZ পরিমাণ একই আসবে, জাস্ট দেখেন পোলারিটি উল্টা। সো মাইনাস একটা আরেকটা মাইনাস আসবে, কারণ 6 কিলো ওহমের একটার সাথে কোনো ভোল্টেজ নাই, 0 ভোল্ট বললামই তো। ঠিক আছে, তো ওইটাই। যাই হোক, এটা দেখেন মানে সিকোয়েন্সিয়ালি করলে এটা সবগুলো অ্যান্সার করতে পারেন, এটা যদি সিকোয়েন্স মেনটেন না করেন তাহলে পারবেন না। ঠিক আছে, আর কেভিএলটা কোন লুপে অ্যাপ্লাই করতে হবে বা কেসিএলটা কোন নোডে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেইটা একটু বুঝে শুনে করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে বের করতে পারবে। আচ্ছা, এখানে আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স রিলেটেড কোয়েশ্চেন আছে। আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্সে সবসময় যেটা করবেন, আপনার যে কোনো সার্কিটই থাকুক না কেন, ঠিক আছে, যে কোনো সার্কিটই থাকুক না কেন, আপনার একটা প্লাস সাইন দেওয়া থাকবে এবং আরেকটা মাইনাস সাইন দিয়ে একটা ওয়্যার বের করা থাকবে সব সময়। এবং এইটা ফলো করলে, আপনার প্যাসিভ সাইন কনভেনশন ফলো করলে আপনার কারেন্টের ডিরেকশনটা হবে এরকম টাইপের কিছু। ঠিক আছে, পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে। তো এই যে ভোল্টেজটা, ঠিক আছে, এই যে পজিটিভ আর নেগেটিভ যে সাইন নিয়ে যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স ভি, ঠিক আছে, এই ভি এবং এই আয়ের মধ্যে আপনি যদি রিলেশন তৈরি করতে পারেন, সব সময় আপনি আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর ইকুয়েশনটা লিখে ফেলতে পারবেন। আপনার পয়েন্ট হচ্ছে এটাই। ঠিক আছে, যেমন আপনাদের ফার্স্টেরটাই কি আছে, ফার্স্টেরটাই 30 কিলো আর 20 কিলো ওহম রেজিস্টর আছে। ঠিক আছে, সো আপনার এখানে ধরেন এখানে 30 কিলো ওহম আছে আর 20 কিলো ওহম রেজিস্টর আছে। এইটার একটা হচ্ছে ভোল্টেজ ভি, ঠিক আছে, আর এখানে কারেন্ট হচ্ছে আই। তো আপনি দেখেন কি বলে যে এটা 30 প্লাস 20 মিলায় 50 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্স হয়। 50 ওই একটা 50 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ভি, কারেন্ট আই, সো ভি ইকুয়ালস টু আই ইনটু 50, ইউ আর ডান। ঠিক আছে, সো এইভাবে করে করতে হবে। এখানেও সিমিলারলি আপনাদেরকে কুইজেও একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া ছিল, ধরেন এইটার জন্য যদি করি, এইখানে ধরেন এরকম কোয়েশ্চেন ছিল না, কুইজে প্রবাবলি হচ্ছে আপনাদের একটা ভোল্টেজ সোর্সের সাথে সিরিজে ছিল। ঠিক আছে, তো আইদার ওয়ে সবসময় আপনার এখানে একটা সেটে ছিল সিরিজে আর একটা সেটে ছিল ইয়াতে, বা ধরেন আমি এখানে মাইনাস প্লাস লিখলাম, ধরেন 6 ভোল্ট দিলাম। ঠিক আছে, সবসময় একদম বাইরে দুইটা তার টানা থাকবে, একটা পজিটিভ থাকবে একটা নেগেটিভ থাকবে। ঠিক আছে, এটার একটা হচ্ছে ভোল্টেজ আর এটা হচ্ছে কারেন্ট। ঠিক আছে, তো দেখেন এটা ধরেন আমি নাম দিলাম 10K, এরকম 10 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্স দিলাম। তো সবসময় আপনার রিলেশনটা তৈরি করতে হবে কারেন্ট এবং ভোল্টেজের মাধ্যমে, এই বাইরের কারেন্ট এবং বাইরের ভোল্টেজ ভি এবং আই। ঠিক আছে, তো এটা কিভাবে করতে পারেন, আপনি একটাকে মানে গ্রাউন্ড ধরে নিতে পারেন আপনার সুবিধার জন্য। ঠিক আছে, এটা সবসময় বুঝবেন যে ভোল্টেজ সোর্স, আপনি এটাকে এভাবে চিন্তা করতে পারেন যে আপনি একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতেছেন, প্লাস মাইনাস ভি ভোল্ট অ্যাপ্লাই করতেছেন। ঠিক আছে, এখানে ডিরেক্টলি কানেক্টেড এখানে যেটা আছে। সো আমি যদি এখানে গ্রাউন্ড দেই, এটা 0 ভোল্ট, এই নোডের ভোল্টেজটা হচ্ছে মানে ভি ভোল্ট। ঠিক আছে, ভি ভোল্ট। আচ্ছা, এখানে যদি গ্রাউন্ড হয়, এখানকার ভোল্টেজ হচ্ছে -6 ভোল্ট। ঠিক আছে, তাহলে এইটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছেন 6, মানে এখানে -6 আর এখানে ভি, তাহলে ভি মাইনাস -6। ঠিক আছে, পজিটিভ টার্মিনাল মাইনাস, ধরেন এটা নেগেটিভ টার্মিনাল দিলাম, আর কারেন্টের ডিরেকশন তো আই, তো ভোল্টেজ ইকুয়ালস কারেন্ট গুণ রেজিস্ট্যান্স। ওই রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ডিফারেন্স, এই রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে দুইটা টার্মিনাল আছে, ওই দুইটা টার্মিনালের ভোল্টেজ ভি মাইনাস -6। ঠিক আছে, আর ওইটার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট হচ্ছে আই টাইমস ওইটা রেজিস্ট্যান্স। এই যে ভি আর আই এর একটা রিলেশন চলে আসলো এখান থেকে, ভি প্লাস 6 ইকুয়ালস টু 10K ইন্টু আই, শেষ। ঠিক আছে, এরকমই আপনার সবসময় আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এরকম থাকবে, দেন আপনাকে এটা ড্র করতে হবে, দ্যাটস ইট, আর কিছুই না। ঠিক আছে, তাহলে আমি আর কি একটা টোটাল ভোল্টেজ ফার্স্টে ধরে নিব, যদি আমার ভোল্টেজের ভ্যালু দেওয়া থাকে ডিরেক্ট। হ্যাঁ, এটাই এমনিতে আপনাকে মানে ভোল্টেজের ভ্যালু ধরবেন বলতে কি, এইটা তো একটা মানে কোনো ভ্যালু ধরবেন না, এটাকে তো আপনি 5 ভোল্ট দিয়ে করতেছেন না, আমি কিন্তু এটাকে একটা মানে এক্স ধরে নিয়ে কাজ করতেছি। ঠিক আছে, আমি আপনাদের ক্লাসে করেছিলাম এক্স ধরে নিয়ে, ওটাকে কিন্তু চেঞ্জ করতেছি না, কারণ আপনি তো এখানে 5 ভোল্ট দিলে ওই খালি 5 ভোল্টের জন্য যে কারেন্টটা সেটার ভ্যালু পেয়ে যাবেন।
কিন্তু আপনি তো চান অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে কোনো জেনারিক একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলে সেটার সাথে জেনারিক কারেন্টের কি রিলেশন হয়, এরকম আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে এটা। ঠিক আছে, আর এর পরের কোয়েশ্চেনে দেখেন আপনাদের গ্রাফ দেখে মানে সার্কিট আঁকাতে বলা হচ্ছে। যেমন আপনাদের আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এইটা আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখে বুঝতে পারতে হবে যে এটা কিরকম। যেমন এটা কিসের আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলেন তো? কারেন্ট সোর্স। কারেন্ট সোর্স সব সময় সে 7 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট দেয়। ঠিক আছে, যে কোনো ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলে 7 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট দেয়। ঠিক আছে, সিরিজের এটা হবে না স্যার? সিরিজেও দেওয়া যেতে পারে, একটা কারেন্ট সোর্সের সাথে সিরিজে যাই লাগান না কেন 7 মিলি অ্যাম্পিয়ার দিয়ে। এই জন্য আমি আপনাদেরকে 3টা ডিফারেন্ট সার্কিট আঁকাতে বলেছি। ঠিক আছে, আচ্ছা, আর এই ধরনের গ্রাফ দিলে স্যার হুম তার জন্য কি আমরা 3টা ডিফারেন্ট রেজিস্টার ভ্যালু নিয়ে আঁকলেই হবে? করতে পারেন, দ্যাটস ফাইন। অথবা ধরেন একটাকে আপনি 7 মিলি অ্যাম্পিয়ার উপরের দিকে দিলেন, আর একটা হয়তো নিচের দিকে দিয়ে বলেন -7 মিলি অ্যাম্পিয়ার। মানে ইচ্ছা, আপনি যে কোনো 3টা ডিফারেন্ট সার্কিট আমাকে দেখালেই হয়েছে যাদের আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেম। আর এইটা কিসের আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলেন তো? এটা কি রেজিস্টরের আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স? এটা ভোল্টেজ সোর্সের সাথে একটা রেজিস্টারের যদি সিরিজে থাকে ওইটার আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক। হ্যাঁ, মানে সবসময় মনে রাখবেন রেজিস্টর কিন্তু সবসময় 0 পয়েন্ট দিয়ে যায়। ঠিক আছে, 0 পয়েন্ট দিয়ে যদি না যায় ওটা রেজিস্টর না, রেজিস্টরের সাথে আরো কিছু আছে। ঠিক আছে, তো এইটা অ্যাকচুয়ালি আপনি দেখেন 2টা ডিফারেন্ট সার্কিট বলা আছে। তো আপনি একটা ভোল্টেজ সোর্সের সাথে রেজিস্ট্যান্স সিরিজে থাকলে এরকম আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আসে, অথবা একটা কারেন্ট সোর্সের সাথে প্যারালালি রেজিস্ট্যান্স থাকলে এরকম আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে, যেটা আসলে আমাদের সোর্স ট্রান্সফরমেশনের মেইন আইডিয়া ছিল। ঠিক আছে, তো অ্যাকচুয়ালি এরকম কোনো গ্রাফ থাকলে, ওকে ধরেন এই প্রবলেমটাই যদি আমি করি, ঠিক আছে, এই প্রবলেমটাই আমি করলে আমার এইখানে স্লোপ যেটা, ঠিক আছে, এই স্লোপটা হচ্ছে ধরেন আপনাদেরকে কুইজে যেভাবে আর কি আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স ড্র করতে দেওয়া হয়েছে, ওরকম আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিন্তু ড্র করতে আসতেই পারে, এটা মাথায় রাখবেন। আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স বাদ না, ওটা কুইজে মানে মিডে থাকবে, এটা তো অনেক আগেই বলে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, আচ্ছা দেখেন, তো এইখানে এরকম লাইন থাকলে এটার যে স্লোপ, ঠিক আছে, লাইনের স্লোপ হচ্ছে সবসময় 1/r। ঠিক আছে, তো এখানে স্লোপ কত? এইটুকু হচ্ছে 5 আর এইটুকু হচ্ছে 3, তাহলে স্লোপ হচ্ছে 5/3। স্লোপ সবসময় হচ্ছে y/x। ঠিক আছে, ঢাল সবসময় y/x, তো এটা হচ্ছে 1/r। ঠিক আছে, বাই দ্য ওয়ে আমি যদি ইউনিট গুলা লিখি, এখানে হচ্ছে আমাদের 3 ভোল্ট আর 5 মিলি অ্যাম্পিয়ার। ঠিক আছে, সো অ্যাকচুয়ালি আমার আর এর ভ্যালু হচ্ছে 3 ভোল্ট ডিভাইডেড বাই 5 মিলি অ্যাম্পিয়ার। ঠিক আছে, সো এটা অ্যাকচুয়ালি কিলো ওহম আসে, মিলি নিচে থাকলে, আর ভোল্ট ওভার অ্যাম্পিয়ার ইজ ওহম। সো 3/5 হচ্ছে কত? 0.6। ঠিক আছে, সো এখানে রেজিস্ট্যান্স লাগবে একটা মানে 0.6 কিলো, কিন্তু এটা যেহেতু 0 দিয়ে যাচ্ছে না, দ্যাট মিনস এখানে ডেফিনেটলি একটা ভোল্টেজ সোর্স আর কারেন্ট সোর্স আছে। ভোল্টেজ সোর্স থাকলে সিরিজে, কারেন্ট সোর্স থাকলে প্যারালালে। ভোল্টেজ সোর্সটা কিরকম? ওয়েল, ভোল্টেজ সোর্সের ভ্যালু হচ্ছে এই যে দেখেন -3,0, এটাই। ঠিক আছে, কারণ ভোল্টেজ অ্যাক্সিসে আছে, এই পয়েন্টে কাট করছে। ঠিক আছে, সো আপনার একটা ভোল্টেজ সোর্সের সাথে সিরিজ রেজিস্ট্যান্স যদি থাকে, এটার ভ্যালু হবে জাস্ট এক্স অ্যাক্সিসে যেখানে কাট করছে, অ্যাকচুয়ালি -3 তে কাট করছে, সো দিস ইজ -3 ভোল্টস। আর রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু হচ্ছে 0.6 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্স। ঠিক আছে, এরকমই হবে হচ্ছে আপনার ওই মানে এটা পজিটিভ টার্মিনাল, এটা নেগেটিভ টার্মিনাল হইলে। স্যার কারেন্ট কি 5 মিলি অ্যাম্পিয়ার হবে? হ্যাঁ, কারেন্ট যদি হয়, কারেন্টের ক্ষেত্রে বলছি যে কারেন্ট সোর্সের সাথে আপনার এখানে রেজিস্ট্যান্স 5 মিলি হবে, বাট এখানে নেগেটিভ হবে। ঠিক আছে, কেন হবে? 0.6 কিলো ওহম। দেখেন আমাদের এখানে 5 এ কাট করছে, রাইট? তো আমরা যদি পজিটিভ এখানে নেগেটিভ এখানে এইভাবে যদি আঁকায় থাকি, আয়ের ভ্যালু, ঠিক আছে, দেখেন আয়ের সাথে উল্টা দিকে আসতেছে। তো এটা যদি আমি 5 মিলি অ্যাম্পিয়ার দিই, সো আয়ের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে -5। ঠিক আছে, এরকম করলে যদি ধরেন 6 কিলো ওহমের কথাটা বাদ দেন, ঠিক আছে, 6 কিলো ওহম, সো দেখেন আপনি যদি এখানে 0 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করেন, সেটার অর্থ হচ্ছে এইটা যে কানেক্ট করে দেওয়া। কানেক্ট করলে অ্যাকচুয়ালি দেখবেন যে আপনার কারেন্টটা উল্টা ডিরেকশনে যাচ্ছে, 5 মিলি ওহমটা এদিকে এসে এদিকে যাচ্ছে, সো আয়ের ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি -5 হয়ে যাচ্ছে। সো এখানে আপনার ডিরেকশনটা এদিকে হবে, বা আই গেস কি বলবো, হ্যাঁ
মানে আপনার এদিকে দিয়ে ভ্যালুটাও মাইনাস করতে স্যার হবে। ডিরেকশন নিচের দিকে দিলে তার মাইনাস লেখা লাগবে না, তাই না? হ্যাঁ, মানে লেখা লাগবে না, শুধু মনে রাখবেন আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্সে আমি আপনাদেরকে যে গ্রাফটা ড্র করে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে, আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্সে যে গ্রাফটা ড্র করে দিয়েছিলাম সেটা এরকম ছিল, যে আমি আপনাদেরকে এরকম একটা পয়েন্টে দেখিয়েছিলাম। ঠিক আছে, এরকম ছিল, যেটা হচ্ছে আমাদের ভি ভি কমা জিরো আর এখানে 0, এরকম একটা পয়েন্টে কাট করতো। ঠিক আছে, পজিটিভ স্লোপে কাট করলে কিন্তু এটা নেগেটিভ সাইডে আসলে কাট করে। ঠিক আছে, তো এটা -i ছিল আর কি। তো কারেন্টটা অ্যাকচুয়ালি উল্টা আসে। ঠিক আছে, অথবা আপনারা আরেকটা কাজও করতে পারেন, এইটাকে নিয়ে এটাকে সোর্স ট্রান্সফরমেশন করলে যেটা আসে সেটাই রেজাল্ট হবে। ঠিক আছে, তো যাই হোক, এইটা নিয়ে আপনাদের একটু মানে হচ্ছে চিন্তা করা দরকার। এটা মানে কাইন্ড অফ মানে এই আইডিয়ার থেকে মানে যেই সার্কিটটা আঁকালেন সেটার আবার আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স ড্র করে দেখবেন যে সেম জিনিস আসতেছে কিনা নাকি ভুল আসতেছে। স্যার একটা মানে অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে একটা ছিল যেখানে হচ্ছে গিয়ে মানে ভোল্টেজ সোর্সের সাথে এই রেজিস্ট মানে প্যারালালে রাখা হুম হুম হুম। এই বি নাম্বারটা, এটা কি স্যার, এটা তো ইম্পসিবল হবে না? এটার অ্যাকচুয়ালি আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেটা হবে যে সবসময় ভোল্টেজ 5 ভোল্ট পাবেন না। হুম। তাহলে ভোল্টেজ সবসময় 5 ভোল্ট হলে সেটা আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিরকম হবে? কিন্তু আমরা না করছিলাম যে মানে মানে রেজিস্টার কখনো ভোল্টেজ সোর্সের সাথে প্যারালালে থাকে না। আমি এটা কিন্তু আপনাদের যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে, দেখেন আপনার দুইটাই করতে পারেন। আমরা যেটা বলি যে ইউজুয়ালি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করে কারেন্ট দেখি, অথবা আমি তো আরেকটা কাজও করতে পারি, কারেন্ট মনে করেন আই অ্যাপ্লাই করে, ঠিক আছে, আমি দেখতে যাচ্ছি যে এইটার একটা হচ্ছে ভোল্টেজ কত, সেটাও করা যায় না? মানে আমি কারেন্ট সোর্স ইউজ করলাম, ভোল্টেজ সোর্স ইউজ না করে টেস্টিং এর সময়। কথাটা বুঝতে পারছেন? আমরা ইউজুয়ালি যেটা করি সেটা হচ্ছে বলি যে ওকে আমি এক্স ভোল্ট অ্যাপ্লাই করতেছি, হোয়াট ইজ দ্য কারেন্ট ওয়াই। ওইটা না করে what if I ask, say I apply y current, what is the voltage x? সেটা করলেও তো হয়, x y পয়েন্ট গুলো পেয়ে যাব। কথাটা বুঝতে পারছেন? তো আমার যদি এখানে 5 ভোল্ট হয়, আমি যে পরিমাণ কারেন্টই অ্যাপ্লাই করি না কেন সবসময় 5 ভোল্ট। সো আপনাদের এইখানে অ্যাকচুয়ালি এইটা সবসময় 5 ভোল্ট দিবে, পজিটিভ এবং নেগেটিভে সবসময় 5 ভোল্ট ভোল্টেজ দিবে। এই বি এবং ই দুইটাই সবসময় 5 ভোল্ট ভোল্টেজ ডিফারেন্স অ্যাপ্লাই করবে। এবং যখন এটা পুরোটাই 5 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করবে তখন আপনার আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা দেখতে হচ্ছে এরকম হবে। ঠিক আছে, এটা আমাদের ভোল্টেজ আর এটা কারেন্ট। তো সবসময় এটা হচ্ছে 5 ভোল্ট দেয়, আর সেটা কারেন্ট 0 হতে পারে, 1 হতে পারে, মানে সবগুলো পয়েন্টে ধরেন এখানে 5,2 যেটা পয়েন্ট, অনেক কিছুই হতে পারে। ঠিক আছে, তো যাই হোক ক্লাসটা অনেক লেন্দি হয়ে যাচ্ছে। আমি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট 1-এ ফার্স্টের এই যে দুইটা কোয়েশ্চেন আছে, ঠিক আছে, এই দুইটা খুবই বেসিক কোয়েশ্চেন, ল বুঝার জন্য বা আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স বুঝার জন্য খুবই ডিপ কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি ট্রাবল দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি এক্সপেক্টেড। ঠিক আছে, সো এটা রিজলভ করে ফেলবেন, এবং মানে এইটা অ্যান্সার করতে পারলে, বুঝে বুঝে অ্যান্সার করতে পারলে মানে বুঝবেন যে আপনি অ্যাকচুয়ালি সার্কিট ল গুলা বোঝেন। এবং ইফ ইউ ডু দ্যাট বেসিক্যালি ইউ শুড বি এবল টু সলভ এনি আদার প্রবলেমস। ঠিক আছে, সো এই কোর্সে ফিউচারেও আপনার কোনো প্রবলেম হওয়া উচিত না, কারণ ল গুলোর উপর বেস করেই এইগুলো দাঁড়া করানো। ঠিক আছে, যদি আপনাদের যেমন আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্সে এখনো আপনাদের অনেকের একটু অনীহা আছে, ঠিক আছে, মিডের পরেই দেখবেন আমরা যখন থেভনিন পড়তে যাব তখনই আমাদের আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর কথা আবার আসবে। ঠিক আছে, সো অ্যাকচুয়ালি পালায় বাজবেন না। ঠিক আছে, তো যাই হোক এইগুলা অনেক থিওরিটিক্যাল জিনিসপাতি। স্যার আগের কোয়েশ্চেনের সি নাম্বারটা, কোয়েশ্চেন 2 এর সি, কোয়েশ্চেন 2 এর সি এর মধ্যে বলতেছিল তো যে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটস আছে। ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট জাস্ট দুইটা না এখানে, লাইক সি এন্ড ডি, এছাড়া তো আর নেই, রাইট? আরেকটা বলে দিলাম, ওই যে বি আর ই। ঠিক আছে, দুইটাই দেখবেন সবসময় 5 ভোল্ট দেয়, রাইট? এটা তো ডেফিনেটলি সবসময় 5 ভোল্ট দেয়। বি নাম্বারটা, বি আর ই ও হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট। সো বি ইকুয়ালস টু ই আর সি ইকুয়ালস টু ডি। ঠিক আছে, ওকে স্যার। এটাও বলে দিলাম যে বি ইকুয়ালস টু কি বললাম জানি, ই, আর সি ইকুয়ালস টু ডি। ঠিক আছে, ইকুইভ্যালেন্ট টু ডি। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট। ওকে, সো আমাদের আসলে এগুলো হচ্ছে শর্ট কোয়েশ্চেনে থাকবে, বাট নাও লেটস মুভ অন টু অ্যাকচুয়াল
কোয়েশ্চেন্স লাইক মানে বড় কোয়েশ্চেন গুলো যেগুলো থাকবে, হচ্ছে এই ধরনের একটা প্রবলেম আপনাদেরকে সোর্স ট্রান্সফরমেশন অর সুপারপজিশন, আমি যেরকম একই কোয়েশ্চেন সোর্স ট্রান্সফরমেশন এন্ড সুপারপজিশনে দিয়েছি প্রবাবলি এরকমই থাকবে, ঠিক আছে? সো লেটস ট্রাই টু সলভ দিস কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? Again, source transformation is easier, okay? I think in my opinion, source transformation is easier. ঠিক আছে? তো আমি যদি এখানে এটাকে সোর্স ট্রান্সফরমেশন দিয়ে সলভ করতে যাই, রুল 1 নেভার টাচ হোয়াটএভার ইউ হ্যাভ টু ফিগার আউট। আপনাকে বলা হয়েছে ভিএক্স এর ভ্যালু বের করতে, এই 10 কিলোকে আমি শেষ পর্যন্ত হাত দিব না, ঠিক আছে? একদম শেষে গিয়ে হাত দিব। আচ্ছা, রুল 2, আপনি যে অ্যাপ্লাই করতেছেন সবসময় বাউন্ডারি আঁকাবেন, কোন এরিয়ার মধ্যে আঁকাচ্ছেন, ঠিক আছে? যেমন ধরেন এখানে কি কি দেখতে পাচ্ছি, সিরিজ প্যারালাল, এখানে একটা প্যারালাল সার্কিট আমি দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট সোর্সের সাথে রেজিস্ট্যান্স প্যারালাল, ঠিক আছে? ভোল্টেজের সাথে রেজিস্ট্যান্স সিরিজে, ভোল্টেজ সোর্সের সাথে 8 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্স ইন সিরিজ, রাইট? সো আই ক্যান অ্যাপ্লাই সোর্স ট্রান্সফরমেশন হিয়ার এন্ড উই উইল ডু দ্যাট। দুই ক্ষেত্রেই আমরা অ্যাপ্লাই করব, বাট রিমেম্বার আপনি কোন দুইটা নোডের মধ্যে কাজ করতেছেন। এইখানে আপনি এই নোড এবং এই নোডের মধ্যে কাজ করছেন, যেখান দিয়ে বেরোচ্ছে আর কি, ঠিক আছে? আর এখানে এই নোড মানে এবং এই নোড পুরাটাই আসলে সেম একটা সিঙ্গেল নোড, সো এই জন্য এখানে নোড এবং এই নোডের মধ্যে কাজ করতেছেন। তো মেইন সমস্যা যেটা হয় সোর্স ট্রান্সফরমেশনে, আপনার কোথা থেকে কোথায় কানেক্ট করতেছেন খেয়াল থাকে না। সো আমার মনে হয় আপনারা এইটাও নোট করেন যে কোন দুই জায়গায় অ্যাড করবেন, ঠিক আছে? যে এইখানে এবং এখানে আমি সোর্স ট্রান্সফরমেশন করার পরে এই দুই জায়গায় অ্যাড করব। সোর্স ট্রান্সফরমেশন করার পরে আমি ধরেন এইটা যখন সোর্স ট্রান্সফরমেশন করব তখন আমি এখানে এবং এখানে অ্যাড করব, সেম দুইটা নোডের মধ্যেই কানেক্ট করতে হবে। এইটাতে আপনাদের প্রচুর ভুল হয়, ঠিক আছে? সো লেটস ডু দ্যাট। ফার্স্টেই আমরা এখানে যেটা করব, ওই বাউন্ডারি বাদে, আচ্ছা ঠিক আছে, ওই বাউন্ডারির টুকু রাখলাম ধরেন, ঠিক আছে? এর মধ্যে যা আছে করব, এখানেও কিছু একটা করব, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমাদের যেই অংশটুকু আগের মতোই ছিল সেটুকু আমি আগে আঁকায় ফেলি, 20 কিলো ওহম। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এই বাউন্ডারি গুলো আপনারা পরীক্ষার খাতায় আঁকাবেন, তাহলে আপনাদের ভুল কম হবে। এখানে 2.2 কিলো ওহম, এখানে 1.8 কিলো ওহম, ওকে, আর এদিকে 8 কিলো ওহম আর 10 কিলো ওহম, ঠিক আছে? আর ফাইনালি আপনাকে এখানে ভিএক্স বের করতে হবে, বাট এগেইন উই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট বিকজ আমরা একদম লাস্টে গিয়ে 10 কিলো ওহমটাকে ধরবো। আচ্ছা, তো আমাদের এখানে এই যে 400 ভোল্ট আর 80 কিলো, ঠিক আছে? সোর্স ট্রান্সফরমেশন করলে আমরা এখানে ওই সোর্সের জায়গায় ট্রান্সফর্মড হয়ে ওটা কারেন্ট সোর্স হয়ে যাবে এবং ডিরেকশনটা এরকম হবে, কারণ পজিটিভ টার্মিনালের সাইডে দেখেন নেগেটিভ টার্মিনালটা ছিল এটা, সো এটা হবে হচ্ছে তীরের মাথা, মানে সরি নেগেটিভ টার্মিনালটা হবে তীরের মানে ইয়া সাইড, ঠিক আছে? পিছন সাইড, ওকে? সো তীরের টিপটা সবসময় পজিটিভ সাইডে থাকবে, তীরের মাথা যে সাইডে সেটা সবসময় পজিটিভ সাইডে থাকবে, ওকে, সোর্স ট্রান্সফরমেশনের সময়। আচ্ছা, ওকে, এটা ঠিক আছে? স্যার প্যারালালি কানেক্ট হবে না রেজিস্ট্যান্সটা? হ্যাঁ, এটা প্যারালালি কানেক্ট করতে হবে, সো এটা আপনাদের ভুল হয়ে যায়। সো দিস ইজ ওয়ান আদার পয়েন্ট। প্রথম কথা, আপনাদের মানে কি বলে কানেক্ট, আচ্ছা, রেজিস্ট্যান্স যেভাবে কানেক্ট করতে হয়, রেজিস্টার কানেক্ট করবেন মানে যেভাবে হোক আমি লিখে রাখলাম, রেজিস্টারটা কানেক্ট ব্যাক করবেন প্রপারলি। তারপরে সেম টু নোডস, এইটা খেয়াল রাখবেন, সেম টু নোডস। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আপনাদের পোলারিটি ঠিক রাখবেন, পোলারিটি অফ ট্রান্সফরমেশন, টিএক্স দিয়ে আমরা ট্রান্সফরমেশন বুঝাই সবসময় শর্ট ফর্ম। আর কি, আর হচ্ছে মার্কিং, ডোন্ট টাচ মার্কড আইটেমস, ওকে, অর এলিমেন্টস, যেটা মানে মার্কিং করা থাকবে ওটাতে আমরা হাত দিব না, ওকে? সো ইফ উই ডু দ্যাট, এখানে আমাদের এই কারেন্ট সোর্সের সাথে প্যারালালে রেজিস্টরটা আসবে, রেজিস্টরের ভ্যালু হচ্ছে 80 কিলো ওহম। আচ্ছা, কারেন্ট সোর্সের ভ্যালুটা কত হবে? 5 মিলিঅ্যাম্প। হ্যাঁ, 400 ভোল্ট ডিভাইডেড বাই 80 কিলো ওহম করলে যেটা হয়, তো 400 ডিভাইডেড বাই 80 করলে আসে 5, আর কিলো ওহম দিয়ে যেহেতু ভাগ দিচ্ছি এটা হয়ে যাবে 5 মিলিঅ্যাম্পিয়ার, ওকে? এখানে আমাদের কারেন্ট সোর্সটা এরকম, তাহলে
ট্রান্সফর্ম করলে ভোল্টেজ সোর্সের ডিরেকশনটা কোন দিকে থাকবে, মানে প্লাসের ডিরেকশনটা কোন দিকে থাকবে? নিচে নিচে। নিচে থাকবে। ওকে, সো এটা হবে আমাদের ভোল্টেজ সোর্স। ভোল্টেজ সোর্সের ভ্যালুটা কত হবে? 14 টাইমস 30 করলে যেটা 420 42, সো আই গেস 42 ভোল্টস। ঠিক আছে, 30 কিলো ওহম রেজিস্টরটা আসবে এর সাথে সিরিজ, 30 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্স। ঠিক আছে, ওকে, আমি এখানে একটু দেখাই। আপনাদের অনেকেই যেটা ভুল করে করেন সেটা হচ্ছে এখানে প্লাস মাইনাস 42 ভোল্টস করেন। ঠিক আছে, এখানে কানেক্ট করলাম, আর এটা তো এখানে কানেক্ট করে দিয়ে রেজিস্ট্যান্সটা এখানে দিয়ে দেন 30 কিলো ওহম। এটা কি ঠিক আছে? না স্যার, স্যার কেন নাই? স্যার এটা তো কেন অন্য নোডে চলে সিরিজে গেছে। না? হ্যাঁ, দেখেন এই 42 ভোল্ট আর 30 কিলো ওহম রেজিস্টার কিন্তু আপনি সিরিজে কানেক্ট করেন নাই। ঠিক আছে, সো এটা অনেকের ভুল হয়। এই জন্য আমি সবসময় বলি আগে সোর্সটা ট্রান্সফর্ম করে নেবেন, তারপর রেজিস্টরটা এর সাথে 30 কিলো ওহম বসাবেন। ঠিক আছে, সো এইটা আপনার বাউন্ডারি ছিল, এটা বসাতে হবে। এই দুইটার যে মাথা ফাইনাল, দেখবেন দুইটাই মাথা আছে মাত্র। ঠিক আছে, একটা শুরু একটা শেষ। একটা ওই যে যেই নোডে কানেক্ট করার কথা ওটাতে করলেন, আরেকটা অপোজিট নোডে করবেন কানেক্ট। ঠিক আছে, তো এইগুলো মেনটেন করলে আপনার ভুল হওয়ার কথা না। ঠিক আছে স্যার ওটা 420 ভোল্ট হবে না? 420 ভোল্ট, ও 420 ভোল্ট, ও আচ্ছা 30 কিলো ছিল, সরি। হ্যাঁ বিকজ মিলি অ্যাম্পিয়ার আর কিলো ওহম। ঠিক আছে, হ্যাঁ সরি আমি জিরোটা মিস করে গেছি। হ্যাঁ 30 কিলো ছিল, সো অবভিয়াসলি 420 হবে। থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট। আচ্ছা, সো এইটা যদি আমাদের সার্কিট হয়, এরপরে আমরা কি করতে পারি? আমাদের নতুন সার্কিটে কোনো সিরিজ প্যারালাল আছে কি? স্যার হ্যাঁ, স্যার এই কারেন্টের পাশে যে রেজিস্টার আছে ওটা সামনে নিয়ে যাব। কোন কারেন্ট সোর্সের সাথে এই কারেন্ট সোর্সের সাথে রেজিস্ট্যান্স যেটা সেটাকে সামনে নিয়ে আসবো, তাহলে দুইটা রেজিস্টার সিরিজ কি প্যারালালে চলে আসবে না? হ্যাঁ, আচ্ছা, তো সামনে পিছনে নিয়ে আসা লাগবে না, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ব্রিং দেম ফ্রন্ট অর ব্যাক। ওকে, সো দিস 80 কিলো ওহম রেজিস্টার and 20 kilo ohm resistor are in parallel. Series parallel কিভাবে চিনতে হয়? Parallel, if two elements are connected between the same two nodes, they are in parallel. ধরেন এইটা হচ্ছে নোড 1, এটা হচ্ছে নোড 2. 80 kilo ohm resistor is connected between node 1 and 2. 20 kilo ohm resistor is also connected between node 1 and 2. So they are in parallel. Okay, even this 5 milliampere current source is also in parallel. ঠিক আছে, সো জাস্ট এদেরকে একসাথে প্যারালালেই আছে, এদেরকে কাছাকাছি নিয়ে আসার কোনো কোয়েশ্চেন নাই, ডিরেক্টলি আপনি কাজ করতে পারেন। ঠিক আছে, সো বেসিক্যালি হ্যাঁ বলেন। I said okay, sir. Acha, okay, so yeah, basically you can merge them together. This is your parallel connection, parallel resistance. So if you do that, we get 1 over RP. Okay, so there is a shortcut for two resistors. I think I have taught you that. So you have this 5 milliampere current source, and as long as your new resistor is connected in parallel, that's fine, doesn't matter where you connect them. Okay, so this is your new resistance. And the value of that should be equal to 80 times 20 divided by 80 plus 20. Okay, 80 times 20 divided by 80 plus 20, the shortcut for paralleling two resistors. Okay, so this is the kilo ohm, and you can 16. 100, and this cancels out, gives you 16 kilo ohm resistance. Okay, and next you had the 1.8 kilo ohm resistance. Okay, so see, I have missed my yellow boundary, so I think I can also include this current source, doesn't matter actually. Now 2.2 kilo ohm resistor. Okay, next you have this 420 volt voltage source in series with the 30 kilo ohm resistor. Okay, I'm just going to write it in green, I guess, doesn't matter. 420 volts, 8 kilo ohm, 10 kilo ohm resistor, and Vx. Okay, so now again you have a 16 kilo ohm resistor in parallel with 5 milliampere current source.
So what you do is basically multiply them. This is your voltage source, and the resistance becomes in series. What is the value of the voltage source? 5 times 16 is 80, and milli times kilo is 1 basically, and you get 80 volts. You have this 1.8 kilo ohm resistor. Again, this is connected between these two nodes. So the most interesting part for this problem is basically this transformation. Most students make mistakes here. Okay, so this is why this problem is given. So please make sure you pay attention to this part when you're transforming from there to there. Okay, so this is the most error part here. Okay, next. So the other thing is basically just doing the same math again and again and again. 30 kilo ohm and plus minus 420 volts. Basically, we don't do anything here. 8 kilo to 10 kilo ohm here, plus minus Vx. Next, you have 16 kilo ohm, 1.8 kilo ohm, and 2.2 kilo ohm, all in series, right? Along with the 80 volt voltage source. All of them are in series because you have the same current going through all of them, right? So you can actually add them up. No need to bring them together or something. Okay, so they're in series and you can add them up directly. Okay, 2.2 plus 1.8 is basically the reason for why this is 1.8 and 2.2 is basically a hint that this should be in series at some point. Okay, so that should give you 4 kilo ohm resistance with 16 kilo ohm resistance here. That gives you a 20 kilo ohm resistance. So you have 80 volts in series with 20 kilo ohm resistance. Next, you have 30 kilo ohm and plus minus 420 volts, 8 kilo ohms and 10 kilo ohms. So the process is pretty linear. You only have one or two things to do. Okay. For example, here we can see we can apply source transformation here, and you should get a current source and a resistor in parallel to these two nodes. Now remember, we applied source transformation here and got to this point. But the thing is, look, if this is just a parallel connection with a current source in parallel with a resistor, you should also get a current source and resistor here, and that will actually help you because all of them should be in parallel. Okay, again, so just like we did in our class, this was a wrong step here. Okay, we never needed to do this step. Okay, so that's fine. Even if you do that, you'll end up doing only one thing or the other. You don't have any other places to go. Okay, so if I do that, what do we get? 8 volt divided by 20 kilo ohm. আমরা যদি এটা করি, এখানে একটা current source পাবো that gives a 4 milliampere in parallel with the 20 kilo ohm resistance. এই দুইটা নোডের মধ্যে, the yellow cross nodes, and you also have the current source. Actually আমি যেহেতু এটা আগে মানে ঠিকঠাকই ছিল 14 milli and 30 kilo, just বসাই দিচ্ছি আর কি ওই ডিরেকশন অনুযায়ী. So it was the right way around on the first time. Okay, then you have 8 kilo ohm, 10 kilo ohm, and you had to figure out this voltage. ঠিক আছে? So now you have two current sources in parallel, so you can add them up, but their direction is opposite to each one another, right? So what you can do is basically change one of their direction to make them in the same direction. Okay, so ধরেন আমি এটাকে চেঞ্জ করলাম because this is the smaller value. আমি এটাকে নিচের দিকে দিলাম, value minus করে দিলাম। ঠিক আছে? Then 14 plus minus 4, that gives you just 10. 10 milliampere current source. আর এখানে 20 kilo ohm, 30 kilo ohm in parallel. So এখানে হবে 20 into 30 divided by 20 plus 30. Okay, এত kilo ohm. So if I do that, এখানে 50 আসছে, so 5, 4. So that gives you 12 kilo ohm, I guess. Okay, so this is 12 kilo ohm. And you have 8 kilo ohm resistor here and 10 kilo ohm resistor here. Okay, and one final time, ঠিক আছে? I know this is getting very boring, but yeah, one final transformation. If I do that,
10 milliampere with this 12 kilo ohm resistor. The current source is in downward direction, so we get 10 times 12, 120 volts. The positive sign should be here, the negative sign should be here. And you have the 12 kilo ohm resistor in series here with 8 kilo ohm resistance and 10 kilo ohm resistance. So now we end up with everything else being in series, right? Except for this, we have to find the Vx, but everything is in series, right? So we just apply voltage divider here. You have 120 volt. Okay, so I think you should write KVL. Okay, so there's also this issue here that most students don't look at the polarities. The polarity is actually opposite. So you can actually write KVL here, just do one step further. So this is 20 kilo ohm. If you add this up, 12 plus 8 gives you 20 kilo ohm resistance. So in total, you have 30 kilo ohms. So if you divide 120 volts divided by 30 kilo ohm resistor, there should be a current in this direction. Apply Ohm's law. You get 4 milliampere, I guess. Okay. So if you apply Ohm's law here, you get Vx equals, it is not following passive sign convention. So we write -4 milliampere times 10 kilo ohm, and that gives you -40 volts. So actual answer is -40. So even the polarities are important here. Okay, so this problem is given, again, one problem that should cover almost all bases. Okay, so this answer is -40, and basically this is how you solve this problem. স্যার সবসময় কি আমরা সিঙ্গেল লুপের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবো? Either single loop, okay, so everything in series or everything in parallel. ঠিক আছে, দুইটার যে কোনো একটা সিনারিওতে আপনার দেওয়া মানে অলওয়েজ কি আমরা মানে লাইক মানে এমন অবস্থায় নিয়ে আসতে পারবো যে একটাই লুপ আছে, মাল্টি লুপ থাকতে পারবে না, এরকম কোনো কিছু আছে? আইদার একটা লুপে নিয়ে আসবো, অর মানে সবগুলো সিরিজে, অর মাল্টি লুপও থাকতে পারে। যেমন হচ্ছে তখন আপনার একটা কারেন্ট সোর্সের সাথে সবগুলো দেখবেন প্যারালালে আছে, সো সবগুলো আইদার প্যারালালে থাকবে অর সবগুলো সিরিজে থাকবে। বুঝতে পারছেন? So the idea of source transformation is to basically reduce the whole circuit into just a simple circuit. Okay, তো আমরা ইউজুয়ালি প্রবলেম গুলো এভাবেই দেই, যেন আপনাদের একটা জাস্ট লুপে আসে অথবা সবকিছু যেন প্যারালালে থাকে। ইউ ক্যান জাস্ট অ্যাপ্লাই কারেন্ট ডিভাইডার রুল অর কেসিএল, যেটা দিয়ে আপনি সলভ করে ফেলতে পারেন। ঠিক আছে, সো অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রবাবলি সোর্স ট্রান্সফরমেশনের প্রবলেম দিলে একটু ট্রিকি প্রবলেম দিব, দ্যাট রিকোয়ার্স আইদার মানে পোলারিটি চেক করার একটা বিষয় আছে। সো ভোল্টেজ ডিভাইডার আর কারেন্ট ডিভাইডার অ্যাপ্লাই করার আগে একটু খেয়াল করে নিবেন যে অ্যাকচুয়ালি কেভিএল কেসিএল করলেও হয় কিনা। কেভিএল কেসিএল করলে বেসিক্যালি ইউ আর নেভার রং। ঠিক আছে, ল ইউজ করলে ইউ আর নেভার রং। ঠিক আছে, কারণ এইখানে আপনি যদি অ্যাকচুয়ালি ভোল্টেজ ডিভাইডার করতে যান, অনেক সময় যেটা খেয়াল থাকে না যে প্লাস মাইনাস সাইনটা ভোল্টেজ যে ডিভাইড করতেছে সেটা অ্যাকচুয়ালি প্রপারলি মানে নেগেটিভ সাইন আসছে। সো অ্যাকচুয়ালি -120 ভোল্ট এদের মধ্যে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে যেইভাবে পোলারিটিটা দেওয়া আছে। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ বলেন, কে জানি কিছু একটা কোশ্চেন হ্যাঁ দিল। স্যার, একটু উপরে স্ক্রল করতে পারবেন? হ্যাঁ, কোথায়? এই যে আরেকটু উপরে। হ্যাঁ, এই যে এটা 18 16 1.8 আর 2.2, এটা যে সিরিজে, কিন্তু 2.2 এর সাথে 1.8 আর 16 এর মাঝখানে তো দুইটা সোর্স আছে না? হ্যাঁ, ভোল্টেজ সোর্স আছে, বাট দ্যাটস ফাইন, এটা সবাই সিরিজে। ঠিক আছে, 30 কে তো আমি সিরিজে নিতে পারবো। 30 কি সিরিজে? এটা তো দেখেন তো, এই আমাদের 1.8 এর মধ্যে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা কি পুরোটাই 30 কে এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে? না, তাহলে সেক্ষেত্রে তো তাহলে ওই যে 2.2 এর এখানেও তো ডিভাইড হইতেছে না নাকি? শেষ পর্যন্ত সেম কারেন্টে যেতে। দেখেন 2.2 এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা এর ভিতর দিয়ে যাবে না? আচ্ছা, হ্যাঁ। তারপর এর ভিতর দিয়ে যাবে না, তারপর এর ভিতর দিয়ে যাবে না, সো এরা সবাই সিরিজে না? আচ্ছা, হ্যাঁ। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ চেক যে সেম কারেন্ট যাচ্ছে কিনা। ওকে, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ওকে, ঠিক আছে। আর ফাইনালি সেম প্রবলেম আমরা যদি সুপারপজিশন দিয়ে করতে চাই, প্রিটি ইজি। ঠিক আছে, সো এরকম প্রবলেম থাকলে সুপারপজিশনও অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট ইজি। ঠিক আছে, এরকম থাকলে all you have to do is basically duplicate the circuits. Okay, so circuit 1 একবার সলভ করবেন। সো বেসিক্যালি আপনার যখন, ওকে আমি জাস্ট, হ্যাঁ বলেন। আগের কোশ্চেনটাতে ভোল্টেজ ডিভাইডার দিয়ে করলে কি মিলতো না?
হ্যাঁ, ভোল্টেজ ডিভাইডার দিয়ে করলে একটা সমস্যা আছে, ঠিক আছে। সো আমি আপনাদেরকে একটু শিখিয়ে দিই। জিনিসটা হচ্ছে ভোল্টেজ ডিভাইডারে এরকম ছিল, আমাদের একটা সার্কিট যদি থাকে, ঠিক আছে, ধরেন আপনি 10 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করতেছেন, R1, R2, R3, ঠিক আছে, এবং আমি আপনাকে বলছি যে এই V2টা বের করতে, তখন V2 ইজ ইকুয়ালস টু বেসিক্যালি 10 ভোল্টটা ডিভাইড হবে R2 ওভার R1 প্লাস R2 প্লাস R3। এক্স্যাক্টলি এই ফরম্যাটেই ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করা যায়। এখন একটু কম্পেয়ার করে দেখেন, ঠিক আছে। আপনাদের এই যে প্লাস মাইনাস, আমি একটু এগুলো মুছে দিচ্ছি। আপনাদের এই যে এখানে প্লাস মাইনাসটা দেওয়া আছে, একটু নোটিস করে দেখেন, ভোল্টেজ ডিভাইডার রুলটা অ্যাপ্লাই করা হয় যখন একটাই মাত্র ভোল্টেজ সোর্স থাকে। when you only have one voltage source we apply voltage divider rule, or when you have only one current source we apply current divider rule, ঠিক আছে। এগুলো একটাই ইয়ার ক্ষেত্রে, সোর্সের ক্ষেত্রে। তো এই সোর্সটা কারেন্ট এদিক থেকে সাপ্লাই দিয়ে এদিক থেকে এদিকে এসে ঘুরে যায়, রাইট। এবং খেয়াল করে দেখবেন সবাই এই যে অ্যাকচুয়ালি যে সাপ্লাইটা দিচ্ছে, ঠিক আছে, কারেন্টটা যে সাপ্লাই করছে সেই সাপ্লাই প্যাসিভ সাইন কনভেনশন ফলো করে কারেন্ট গুলোর মধ্যে দিয়ে ভোল্টেজ গুলোর ডিরেকশন, মানে ভোল্টেজের পজিটিভ সাইনটা দেখেন এখানে দেওয়া, এই পজিটিভ সাইনটা কাইন্ড অফ ভোল্টেজ সোর্সের পজিটিভ সাইনের কাছাকাছি, আর নেগেটিভ সাইনটা নেগেটিভ সোর্সের কাছাকাছি, ঠিক আছে। তো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে, ইট ইজ নট লাইক দিস ইজ নট মাইনাস এন্ড দিস ইজ নট প্লাস। প্লাসের সাথে মাইনাস বা মাইনাস প্লাসের সাথে মাইনাস এরকম কানেক্টেড নাই, প্লাসের সাথে প্লাস, মাইনাসের সাথে মাইনাস, এইভাবে কানেক্টেড আছে। কথাটা বুঝতে পেরেছেন? এখন এই জায়গাটা খেয়াল করে দেখেন, ঠিক আছে, এই জায়গাটায় প্লাস মাইনাস গুলো একটু ফোকাস করে দেখেন। এখানে প্লাসের সাথে মাইনাস এখানে কানেক্টেড আছে, মাইনাসের সাথে প্লাস এখানে কানেক্টেড আছে, ঠিক আছে। তো এই জায়গাটাতে আসলে আপনি যদি ডিরেক্টলি 120 নিয়ে কাজ করেন, ভোল্টেজ ডিভাইডারের অ্যাকচুয়াল রুলে এটা পড়ে না। সো আপনাকে এটা অ্যাপ্লাই করতে হলে যেটা করতে হবে, এটাকে প্লাস মাইনাস এভাবে দিয়ে ভ্যালুটা আমি নেগেটিভ করে দিই। এখন তো প্লাসের সাথে প্লাস, মাইনাসের সাথে মাইনাস আছে কানেক্টেড। সো নাও ইউ ডিভাইড দিস 120 ভোল্ট মাইনাস 120 ভোল্ট, এটাকে ডিভাইড করতেছি এই 10 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে। নিচে কে কে আছে? 10 কিলো ওহম প্লাস 10 কিলো ওহম, সরি 12 কিলো ওহম প্লাস 8 কিলো ওহম, সবগুলো রেজিস্ট্যান্স। এখন যদি করেন দেখবেন -40 আসবে। সো আই ওয়াজ সেইং যে এই মাইনাসটার দিকে একটু খেয়াল করেন, ঠিক আছে। সো ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করলে আপনার এইটা একটু খেয়াল করতে হবে। সিমিলারলি আপনার কারেন্ট সোর্সের ডিভাইডার রুলের ক্ষেত্রেও খেয়াল করতে হবে, এই যে কারেন্ট সোর্সটা আছে এটা যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডিভাইড গুলো কারেন্টটা এইভাবে ডিভাইড করবে, ঠিক আছে, মানে কারেন্ট গুলো এইভাবে আসবে, এইভাবে আসবে। সো আপনার কারেন্টের ডিরেকশন, কারেন্ট সোর্সটা যদি অ্যাকচুয়ালি এভাবে থাকে, ঠিক আছে, এবং আমি যদি আপনাকে বলি আইএক্স এর ভ্যালু বের করো এই ডিরেকশনে দিয়ে, সেটা একটা প্রবলেম, বিকজ অ্যাকচুয়ালি কারেন্টটা এসে আপনি কারেন্ট ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করলে যেটা পাবেন এই দিক দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট আসবে, ঠিক আছে। সো আপনাকে একটু ঘুরায় নিতে হবে জিনিসটাকে, ঠিক আছে, যে এটাকে কারেন্ট এইদিকে নিয়ে ভ্যালুটা মাইনাস করে দিয়ে দেন আইএক্স এর ভ্যালু বের করবেন। এটা করলে এটা এটা করলে আপনার কোনো সমস্যা নেই, ভোল্টেজ ডিভাইডার কারেন্ট ডিভাইডার দিয়ে করতে পারবেন, সমস্যা নাই। ওকে ওকে, আচ্ছা। আর আসেন এখন সুপারপজিশনটা করে শেষ করি, আমিও টায়ার্ড হয়ে গেছি, ঠিক আছে। তো সুপারপজিশন করলে এগেইন যতগুলা সোর্স আছে ততগুলা ভার্সন আপনাকে করতে হবে, ঠিক আছে। এবং ভার্সন গুলা হচ্ছে ফর সুপারপজিশন, মানে আমি সো দিস ইজ ইয়োর সার্কিট 1, ঠিক আছে। আমি ধরেন দুইটা সার্কিট করব, আপনারা মানে অবভিয়াসলি একটা শেষ করে আরেকটা করবেন, আমি এখানে দুইটা পাশাপাশি জাস্ট দেখাচ্ছি আর কি। তো এখানে আপনার দুইটা ভার্সন থাকবে, একটাতে আমি খালি 40 ভোল্টকে বাঁচায় রাখবো, বাকি সবগুলোকে কিল করব, ঠিক আছে, বাকি যতগুলো সোর্স থাকবে, আর কোনো সোর্স থাকলে ওগুলোকেও কিল করতাম। আরেকটাতে খালি মানে প্রতিটাতে আর কি একটাকে বাঁচায় রাখবো, বাকি সবগুলোকে কিল করব, ঠিক আছে। নাও দ্য অনলি থিং ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার যে অ্যাকচুয়ালি কিল করলে আমার মানে কিভাবে কিল করতে হয়। কারেন্ট সোর্সকে আমরা কিল করি বেসিক্যালি এখানে ওপেন করে দিই, এটা নাই, এখানে কমপ্লিটলি বাদ, ঠিক আছে। সো আই গেস আমি জাস্ট হোয়াইট কালার ইউজ করলে বেস্ট হয়। তো সে মানে আমি এটাকে পুরাপুরি মুছেই দিলাম, ওকে।
জাস্ট ইমাজিন যে এটা আসলে হোয়াইট কালার। স্যার কারেন্ট সোর্সের সাথে যদি কোনো কিছু থাকতো ওটাও চলে যেত তাহলে? মানে কোনো কিছুর সাথে যদি সিরিজে ধরেন এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, অ্যাকচুয়ালি ওই সিরিজ রেজিস্ট্যান্স মানে আপনাদের যে প্রথম অ্যাসাইনমেন্টের 1 এর কোশ্চেনটা যেরকম দিয়েছিলাম না, হ্যাঁ স্যার। ওইটার মতোই সিনারিও আসে না? হ্যাঁ প্রায় সেম। হ্যাঁ, সো ওইটার মধ্যে দিয়ে যখন কোনো কারেন্ট যায় না ওরকম মানে এখানেও তখন আর কোনো কারেন্ট যেত না। হ্যাঁ ঠিক আছে, সো আচ্ছা এটা ঠিক আসলে আছে। কোনো ইফেক্ট আসলে আসতো না। ঠিক আছে, তো হ্যাঁ এখানে অ্যাকচুয়ালি স্যার কারেন্ট সোর্স থাকলে কি ওপেন সার্কিট রেখে দেব? কারেন্ট সোর্স থাকলে সবসময় ওপেন করবেন, রাইট? এটা সবসময় মনে রাখবেন, কারেন্ট সোর্সকে কিল করার নিয়ম হচ্ছে ওপেন করে দেওয়া, এবং এটার কিন্তু কারণও আমি একটা বলেছিলাম। ঠিক আছে, আমি জানি না আপনারা ওটা কতটুকু ফোকাস করেছেন। মেইন রিজনটা হচ্ছে আমাদের যদি আহ আহ, ইয়া হয় কি বলে, আহ, আমাদের যদি কখনো কারেন্ট সোর্স কে কিল করতে চাই বা যে কোনো সোর্সকে যদি কিল করতে চাই, আমরা বেসিক্যালি ওটাকে জিরো করে দিই। কারেন্ট জিরো করা মানে আসলে ওপেন করে দেওয়া, তাই না? কারণ একটা কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে 0 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে মানে কোনো কারেন্ট যাচ্ছে না, মানে ওটাকে খুলে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে, আর শর্ট সার্কিট করা মানে হচ্ছে আমরা এটাকে 0 ভোল্ট করে দেব। 0 ভোল্ট করা মানে হচ্ছে এই দুই জায়গার ভোল্টেজ ডিফারেন্স 0 করে দেওয়া, মানে হচ্ছে শর্ট করে দেওয়া। জাস্ট এটা মনে রাখবেন, কারেন্ট সোর্স করি আমরা ওপেন আর ভোল্টেজ সোর্স করি শর্ট। ঠিক আছে, এইটুকু করলে, এইটুকু মনে থাকলে আপনার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এখন আপনি মনে করেন এই বাম সাইডের দিস ইজ সার্কিট 1। ঠিক আছে, সার্কিট 1 এর থেকে আমরা মনে করেন ভিএক্স প্রাইম বের করব। এটা থেকে ধরেন এটাকে নাম দিলাম ভিএক্স প্রাইম। ভিএক্স প্রাইম হচ্ছে খালি 400 ভোল্টের জন্য যেই পরিমাণ ভোল্টেজ আপনি এখানে পাবেন। আর ডান সাইডের সার্কিটটাতে ধরেন এটাকে ভিএক্স ডাবল প্রাইম নাম দিলাম। এটাতে দেখেন খালি 14 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্টটা আছে, কারেন্ট সোর্সটা আছে। সো এই সার্কিটটা অনলি 14 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট, মানে কারেন্ট সোর্সের জন্য যেটা আসে সেটাই। কথাটা বুঝতে পারছেন? মানে আমরা টোটাল ভিএক্সটা যদি বের করতে চাই আমাদের অরিজিনাল সার্কিটে, এটা কিন্তু ডিফারেন্ট সার্কিট, আমরা কিন্তু সার্কিটে চেঞ্জ আনছি, দ্যাট মিনস দে আর নট দ্য সেম সার্কিট। কিন্তু সুপার পজিশন থিওরেম যেটা বলে এদের দুইটাকে অ্যাড করলে আমরা অরিজিনাল সার্কিটটা পাবো। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা, প্রত্যেকটা সোর্সের আলাদা আলাদা কন্ট্রিবিউশন অ্যাড করলে টোটালটা পাবো। সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে ইজ বেসিক্যালি Vx ইজ ইকুয়ালস টু Vx প্রাইম প্লাস Vx ডাবল প্রাইম। ঠিক আছে, সো আপনারা এই সার্কিটটা সলভ করবেন, Vx প্রাইমের ভ্যালু বের করবেন, এই সার্কিটটা সলভ করবেন, এটা Vx ডাবল প্রাইমের ভ্যালু সলভ বের হবে, তারপরে দুইটা যোগ করে দিলেই দ্যাট ইজ ইওর Vx। এখন সলভ কিভাবে করবেন? আপনারা যদি অন্য কোনো কিছু শিখতে না চান, নোড অ্যানালাইসিস করবেন। ঠিক আছে, বা মেশ অ্যানালাইসিস যেভাবে অন্যভাবে করছেন ওগুলো অ্যাপ্লাই করবেন। অল ইউ হ্যাভ টু ডু, মানে সুপারপজিশন প্রবলেম যদি করেন শুরুতেই এই কাজটা করবেন। 2 পৃষ্ঠায় 2টা সার্কিট আঁকাবেন। ঠিক আছে, এনাফ জায়গা রেখে যেখানে আপনি ইকুয়েশন লিখবেন, মানে একটাতে একটা ভোল্টেজ রাখবেন, বাকি সমস্ত সোর্সকে কিল করে রাখবেন। সেকেন্ডটাতে ওইরকম আরেকটা সোর্স রাখবেন, বাকি সবগুলোকে কিল করে ফেলবেন, এবং ডু দ্যাট ফর অল দ্য সোর্সেস। 3টা সোর্স থাকলে 3বার আঁকাবেন, তারপরে জাস্ট ওই 3টা পার্টকে যোগ করলে টোটালটা হয়। এখন আপনি ইন্ডিভিজুয়ালটা কিভাবে বের করবেন সেটা আপনার বিষয়। ঠিক আছে, যেমন এখানে আমি যদি এখানে ভিএক্স প্রাইম বের করতে চাই, এটা তো অলরেডি আসলে মানে কিছু নাই। ঠিক আছে, তো এখানে ভোল্টেজ সোর্স আছে, রেজিস্ট্যান্স আছে, এখান থেকে আমি চাইলে ওই যে একইভাবে আগের মতো সোর্স ট্রান্সফরমেশন করে আসতে পারি, ওখানে কারেন্ট সোর্সটা নাই। ঠিক আছে, মানে বা অথবা আমি জাস্ট এইটুকু করলেই দেখবেন প্রায় সমস্ত কিছুই আর কি সিরিজ প্যারালাল করে ভোল্টেজ বের করে দেওয়া যাবে। তারপরে এখানেও ধরেন আমরা হচ্ছে কারেন্ট ডিভাইডার রুল করে দেখেন এখানে যেরকম 80 আর 20 এরা কিন্তু এখন প্যারালাল হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তারপরে এদের সাথে সিরিজ করলে ওই যে আপনার যে কি বলে, ওখানে একটু আগে যত ভ্যালু আসছিল খেয়াল নাই কত আসছিল, তো 16 আসছিল টোটাল, হ্যাঁ এখানে মানে টোটাল 20 আসছিল। তো এই 14 কিলো ওহম বা 14 মিলি অ্যাম্পিয়ার এটা এদের মধ্যে তখন আপনি করতে পারেন। ঠিক আছে, মানে যেভাবেই সলভ করেন না কেন, আমি যদি এখানে সলভ করতাম তাহলে এই দুইটাকে আমি আগে প্যারালাল আছে যেহেতু এদের সেম দুইটা নোডের মধ্যে এখন কানেক্টেড আছে, 40 ভোল্ট 400 ভোল্ট তো নাই, তো এরা মিলে একটা রেজিস্ট্যান্স হতো। দেন এই যে মানে ধরেন সব বাদ বাদ হয়ে এটার ভ্যালুটা আসতো তখন 16 কিলো ওহম, আগে আমরা হিসাব করে আসছি। স্যার ওইখানে যে ওপেন করছিলাম, এই ওপেন জায়গাটার মধ্যে তো আর কোনো ভ্যালু থাকবে না, তাই না? না, এইটুকু পুরাটাই বাদ দিতে পারেন, সমস্যা নেই। স্যার ওপেন সার্কিটটার ইয়েটা একটু যদি মানে ছোট করে কোন সার্কিট হবে ওটা যদি একটু দেখাই দিতেন। এই যে এটাই এটাই এটাই
ঠিক আছে, সো আপনি বেসিক্যালি ঠিক আছে দেন ওটাকে একটা নরমাল লাইন হিসেবে শর্ট সার্কিট হিসেবে দেখাই দিব। নো নো, আপনি তো অলরেডি কি বলতেছেন যে শর্ট মানে ওপেন সার্কিটকে কেন শর্ট করে দিবেন, ওটা বাদ, মানে ওপেন মানে ওটা খুলে ফেলেছেন। ওই ধরেন ওই ওপেন মানে এই যে কারেন্ট সোর্স যেটা ছিল ওটাকে ধরে যদি টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেন, ঠিক আছে, হ্যাঁ ওই যে অবস্থা হবে আর কি, ওকে, ইফ ইউ জাস্ট টিয়ার দেম অ্যাপার্ট, যে ওই কারেন্ট সোর্সটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি, তো ওখানে তারগুলো ঝুলে থাকবে, ঝোলা তার বাদ ছিঁড়ে দিলাম, শেষ, ঠিক আছে, এরকমই সিচুয়েশন হবে, এটাই আপনার। হ্যাঁ, এই যে এখন যে সার্কিটটা আপনি ড্র করেছেন ওইরকম টাইপ থাকবে, আর আমরা জাস্ট রেজিস্টার্স গুলো অ্যাড বা ইয়ে করতে থাকবো প্যারালালে বা সিরিজে। যদি সিরিজ প্যারালাল থাকে সিরিজ প্যারালাল করতে করতে চলে যাবে, ঠিক আছে, দিস ইজ এ কমপ্লিটলি নিউ সার্কিট, ঠিক আছে, মানে এটা আপনার কি বলে যে কাইন্ড অফ মনে করবেন যে আমরা ইরেজার দিয়ে কারেন্ট সোর্স কে মুছে দিয়েছি, তাহলে যে অবস্থা হবে সেই অবস্থাটা, সেই নতুন সার্কিট নিয়ে কাজ করতে, ঠিক ওকে আছে। স্যার, ইয়েস। আর যখন ভোল্টেজ সোর্স কে কিল করতে চাইলে ওটা আমরা পুরোটা মানে সোজা দাগ দিয়ে দিই, ঠিক আছে, মানে ওটাকে পুরোপুরি শর্ট করে দিই, ওই ভোল্টেজ সোর্সটাকে উঠায় দুইটা তার কানেক্ট করে দিই, ঠিক আছে। সো wherever you have a ধরেন আপনার এরকম একটা কারেন্ট সোর্স ছিল, ঠিক আছে, এখানে ধরেন আরো জিনিসপাতি আছে, তো এটাকে ডট 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 এটাকে যদি আমি কিল করতে চাই, এটাকে যদি আমরা কিল করতে চাই কি হবে, এই যে লাইনটা আছে এটার মধ্যে এই রেজিস্টরটা আছে, আর এটাকে ইরেজার দিয়ে মুছলে যেমন হয়, এটাকে মুছলে এরকম হতো, তো বেসিক্যালি এটা আসলে তো ঝুলে আছে, ঝোলা জিনিসের তো আর কোনো কিছু নাই, ঠিক আছে, তো এটা মুছেই দিতে পারেন আপনি কমপ্লিটলি, ঠিক আছে, এটা দিস ইজ হাউ উই কিল আ সার্কিট, কিল আ সোর্স, কারেন্ট সোর্স অ্যাটলিস্ট। আর যদি সেম জিনিসটা ধরেন একটা ভোল্টেজ সোর্সের সাথে থাকতো, ঠিক আছে, and you want to kill this voltage source, what you do is basically এটাকে শর্ট করে দিব, এই ভোল্টেজ সোর্সটার মধ্যে এরকম মানে দুই সাইডে মানে পজিটিভ আর নেগেটিভ এক করে দিব, তারপরে হচ্ছে আমাদের ওইটাকে ফেলে দিব, ঠিক আছে। সো কারেন্ট সোর্সে আমরা পুরোপুরি মুছেই দিব, আর ভোল্টেজ সোর্সে ওটাকে শর্ট করে দিব, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ওপেন করে দেওয়া কারেন্ট সোর্স, আর ভোল্টেজ সোর্সকে বলি হচ্ছে আমরা শর্ট করে দেওয়া, বুঝতে পেরেছেন। তারপরে আপনি দুইটা ইন্ডিভিজুয়াল সার্কিট সলভ করে ভিএক্স প্রাইম আর ভিএক্স ডাবল প্রাইম বের করে যোগ করে ফেলবেন, ঠিক আছে। এটা আপনি যেভাবে সলভ করেন, সিরিজ প্যারালাল করতে পারেন, কারেন্ট ডিভাইডার ভোল্টেজ ডিভাইডার করতে পারেন, সোর্স ট্রান্সফরমেশন করতে পারেন, ইনফ্যাক্ট নোড মেশও করতে পারেন, নো ওয়ারিজ, ঠিক আছে, এই আর কি। ওকে, প্রায় 3.5 ঘন্টা ক্লাস নিলাম, থ্যাংক ইউ যারা অ্যাটেনশন দিলেন, মাঝখানে কেউ যদি ঘুমায় যেয়ে থাকেন ইটস ফাইন, কালকে একটু রেকর্ডিংটা দেখে নিন, আর অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার সবই বেসিক্যালি কিভাবে করতে হয় বলে দিলাম, তো সাবমিট করে ফেলবেন, ঠিক আছে। আর সাবমিট স্যার একটা কোশ্চেন করবেন, হ্যাঁ বলেন। স্যার অ্যাসাইনমেন্ট তো একবার সাবমিট করছে, আমি যদি রিসাবমিট করতে চাই তাহলে কি ওই লিংকেই করব, তাই না? ওই লিংকে মাল্টিপল সাবমিট করতে পারার কথা, ইয়েস, ঠিক আছে, এটাই। হ্যাঁ বলেন, কি জানি বলতেছিলেন একজন। স্যার ওই যে কারেন্ট ডিপেন্ডেন্ট হ্যাঁ কারেন্ট ডিপেন্ডেন্ট যে ভোল্টেজ সোর্স থাকে বা কারেন্ট ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স থাকে, ওগুলোর ইউনিটটা নিয়ে একটু কনফিউশন ছিল। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি আপনাদের ওটা নিয়ে খুব বেশি টেনশন নাই, ঠিক আছে, আমি আচ্ছা দেখেন আপনাদের তো 4টা পসিবিলিটি আছে, ঠিক আছে, একটা কারেন্ট সোর্স থাকতে পারে, ঠিক আছে, যেটা আইদার ভোল্টেজ ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে অর কারেন্ট ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে, যদি এরকম 2ix থাকে সেটা কারেন্ট ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স, একটা কারেন্ট সোর্স যেটা ডিপেন্ড করে একটা কারেন্টের উপরে, যদি 2vx থাকতো this is a voltage dependent current source, this is a current source that is dependent on voltage, ঠিক আছে, voltage dependent current source, আর এটা হচ্ছে কারেন্ট ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স, তো এরকম আরো কিছু পসিবিলিটি আছে, টোটাল 4টা পসিবিলিটি। এটার নাম কি হবে? কারেন্ট ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স। আগে জিজ্ঞেস করবেন জিনিসটা কি, এটা একটা ভোল্টেজ that is dependent on current, ওকে, আর এটা হচ্ছে ভোল্টেজ ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স, ওকে। আচ্ছা এখন জাস্ট একটা ভ্যালু নিয়ে চিন্তা করবেন, ধরেন ix এর একটা ভ্যালু আছে, ঠিক আছে, ix ইকুয়ালস টু 0.1 অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে,
এবং এসআই ইউনিটে চিন্তা করবেন। তাহলে বলেন তো আমি যদি এখানে ডিরেক্টলি বসায় দিই এটার ভ্যালু কি আসে? 2 মানে 0.2 অ্যাম্পিয়ার আসে না? হ্যাঁ, বা ধরেন আসলে পয়েন্টও দেওয়ার দরকার নেই, আমি তো আসলে একটা সাপোজ একটা ভ্যালু নিচ্ছি, তাই না? 1 অ্যাম্পিয়ার বসালে এটা কি 2 অ্যাম্পিয়ার আসতো না? আচ্ছা, একটা কারেন্ট সোর্সের ভ্যালু অ্যাম্পিয়ার আসছে, তাহলে কি ঠিক আছে না ভুল হয়েছে? মানে কারেন্ট সোর্সের ইউনিট কি হবে আসলে? কারেন্টই তো হবে, রাইট? অ্যাম্পিয়ারই তো হবে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সো দ্যাট মিনস দিস ইজ কারেক্ট। এখানে কোনো অ্যাকচুয়ালি ইউনিটই নাই, তাহলে যা আছে এটাই। আচ্ছা, এখানে চিন্তা করে দেখেন, আমি যদি ভিএক্স এর ভ্যালু 1 ভোল্ট বসাই তাহলে আমার পেতাম কত? 2 ভোল্ট। স্যার 2 অ্যাম্পিয়ার। মানে জাস্ট আমি যদি ডিরেক্টলি ভিএক্স এর ভ্যালু বসাই দিতাম তাহলে কি 2 ভোল্ট আসতো না? কিন্তু এটা কি ঠিক আছে? কারেন্ট সোর্সের সাথে ইউনিট হচ্ছে 2 ভোল্ট। না স্যার, এটা অ্যাম্পিয়ার হবে স্যার, 2 অ্যাম্পিয়ার। হ্যাঁ, তো এটা আসলে বইয়ে লেখে না, যেটা হচ্ছে এখানে এটার সাথে একটা ইউনিট আছে। ইউনিটটা হচ্ছে কিরকম? অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট। কারণ অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট যদি থাকতো একদম শুরু থেকেই থাকার কথা আর কি। মানে এটা অ্যাকচুয়ালি লেখা উচিত হচ্ছে 2 VX অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট। ঠিক আছে, এটা আমাদের বইগুলোতে লেখা উচিত ছিল এইভাবে, 2 VX অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট। ঠিক আছে, তাহলে আপনি দেখেন যখন 2 ভোল্ট বসাচ্ছেন তখন এই ভোল্ট ভোল্ট কাটাকাটি যে 2 অ্যাম্পিয়ার থাকতো, আপনার রেজাল্ট ঠিকঠাক ছিল যে একটা কারেন্ট সোর্স এর ইউনিট 2 অ্যাম্পিয়ার। হ্যাঁ, তো এই অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্টটা অনেক সময়, মানে অনেক সময় না, সাধারণত কোনো সময় আপনাদের বইয়ে দেওয়া থাকে না। ঠিক আছে, এটা অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট কারেক্ট। ঠিক আছে স্যার সবসময় কি অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট থাকবে নাকি স্যার মিলি অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্টও থাকতে পারে? হ্যাঁ, এইটাই যে আপনাদের প্রত্যেকটা বইয়ে যে জায়গাগুলোতে ইউনিট দেওয়া নাই সেগুলো সবগুলোই আসলে ওরা এসআই ইউনিটেই ধরে নিছে, মানে অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট অথবা মানে অন্যান্য জায়গায় ভোল্ট পার অ্যাম্পিয়ার এরকমই ধরছে আর কি। হ্যাঁ, সো মিলি অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট না, ওটা অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্টই। ঠিক আছে, ওই জায়গায় আসলে আপনাদের কনফিউশনটা হতে পারে, মানে ম্যাথে ভুল হতে পারে। ঠিক আছে, এই জন্য আমি আপনাদেরকে পুরো ম্যাথটাই এসআই ইউনিটে করাইছি, কারণ এখানে যেহেতু এসআই ইউনিট, আপনি যদি পুরোটাই এসআই ইউনিটে করেন এই ভুলটা আপনারা চিন্তা করা লাগবে। ঠিক আছে, তো তারপরে আসেন সেম কথা এখানে স্যার বলবো। তাহলে সার্কিটে যদি কিলো ওহম আর মিলি অ্যাম্পিয়ার দিয়ে সলভ করি তখন হচ্ছে ভুল হয় আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। সো এই জন্যই আমি আপনাদেরকে ইকুয়েশনে এই যে কিলো বা মিলি শিখাইছি, এই কারণেই কিন্তু এই যে আপনাদের ইকুয়েশন গুলোতে আমি 0.67 কে লিখাইছি না, এই কে গুলা মানে হাজার গুলা লিখাইছি আসলে ওই ভুলটা যেন না হয় সেটার জন্য। ঠিক আছে, ওই ভুলটা যেন না হয় সেই জন্য। বুঝতে পারছি স্যার, অ্যাসাইনমেন্ট 2 তে তো ভুল ভুল করছি, আবার আবার সাবমিট করেন, ডোন্ট ওয়ারি। আমি এটা হচ্ছে করি কারো নাই, যদি কনভার্ট করি নাই। কারো যদি ভুল সাবমিট করে থাকেন আমি জাস্ট লাস্ট সাবমিশনটা নিব, সো আপনি আবার সাবমিট করতে পারেন, দ্যাটস ফাইন। বুঝতে পারছেন, জাস্ট লাস্টের সাবমিশনটা কারেক্টলি দেন, তাইলেই হবে। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা, তো সিমিলারলি ঠিক এখানে আছে একই স্যার। কথা বলবো, আইএক্স এর ভ্যালু যদি 1 অ্যাম্পিয়ার হয় তাহলে আপনি এখানে 3 অ্যাম্পিয়ার পেয়ে যাবেন, হুইচ ইজ রং। সো অ্যাকচুয়ালি এখানে যেটা বলা উচিত ভোল্ট পার অ্যাম্পিয়ার একটা ইউনিট আছে, যেটা কাটাকাটি করলে অ্যাকচুয়ালি আপনাকে 3 ভোল্ট রেজাল্ট দেয়। একটা ভোল্টেজ সোর্সের ইউনিট 3 ভোল্ট হবে, সো এখানে একটা ভোল্ট পার অ্যাম্পিয়ার আছে। ঠিক আছে, আর এখানে আসলে আপনি দেখবেন যে ভোল্ট বসাইলে তো ঠিকঠাকই আছে, সো এটার কোনো ইউনিট নাই। তো এইটার এবং এইটার কারেন্ট ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স এবং ভোল্টেজ ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স নো ইউনিটস। ঠিক আছে, এটা আসলে ইউনিট লাগে না। আচ্ছা, নো ইউনিট। ঠিক আছে, আর ভিডিসিএস এটা হচ্ছে, এটা তো একটা কারেন্ট সোর্স, অ্যাম্পিয়ার অ্যাকচুয়ালি অ্যাম্পিয়ার ডিভাইডেড বাই কার উপরে ডিপেন্ডেন্ট, ভোল্টেজের উপরে ডিপেন্ডেন্ট, এটা হচ্ছে ইউনিট। আর কারেন্ট ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স, তার মানে ইউনিটটা হচ্ছে ভোল্ট হবে কিন্তু ডিপেন্ড করে কারেন্টের উপরে, তাই জন্য এটা অ্যাম্পিয়ার। এই আর কি আপনার ইউনিট গুলা। তো সবসময় এসআই ইউনিটে ম্যাথ করবেন, তাহলেই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে, আর এগুলা নিয়ে চিন্তা করা লাগবে না। ঠিক আছে, স্যার কুইজের কোয়েশ্চেন গুলো একটু দিয়ে দিতে পারবেন জাস্ট? মানে কুইজের কোয়েশ্চেন গুলা ওকে, হ্যাঁ দিয়ে দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই, পোস্ট করে দেওয়া যাবে। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, সো যেটাই হোক আপনাদের কোয়েশ্চেন গুলা হচ্ছে আবার সলভ করবেন, কুইজের কোয়েশ্চেন অ্যাসাইনমেন্টের কোয়েশ্চেন সবগুলাই সলভ করবেন। অ্যাসাইনমেন্ট গুলা ডেফিনেটলি করবেন, কারণ এখানে আমি চিন্তা করে করে আর কি ওই সমস্ত কোয়েশ্চেন গুলাই দিছি যেগুলোতে আপনার ইস্যুস আসবে। ঠিক আছে, সো প্লিজ 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 অ্যাসাইনমেন্ট গুলা করবেন, তারপরে হচ্ছে আপনার কুইজের কোয়েশ্চেন গুলা করবেন। আমি কুইজের কোয়েশ্চেন পোস্ট করে দিচ্ছি। আরেকটা দেখবেন আপনি, আমি আপনাদেরকে একটা প্র্যাকটিস প্রবলেম ব্যাংক দিয়েছি।
ঠিক আছে, একটা মানে দুইটা পিডিএফ ফাইল দেওয়া আছে, ওখানে কোয়েশ্চেন এবং অ্যান্সার গুলো দিয়ে দেওয়া আছে। তো ওগুলো হচ্ছে আপনি যদি এক্সেসিভ প্র্যাকটিস প্রবলেম করতে চান, তো আমি জানি না আপনাদের হাতে এখন ওইরকম সময় আছে কিনা, যারা আগে থেকে শুরু করে থাকবেন তারা হয়তো করতে পারবেন। তবে আইডিয়া হচ্ছে সেম, আপনাদের স্টেপ ফলো করতে হবে, স্টেপ ফলো করলে পারবেন। ঠিক আছে, তো এখানে দেখেন যে প্র্যাকটিস প্রবলেম গুলা সেট ওয়ানে যেরকম বেসিক কোয়েশ্চেন, তো যেমন ফার্স্ট এর পেজের কোয়েশ্চেন গুলো দেখেন যে একদম ফার্স্ট উইকে যে ক্লাসটা নিছিলাম, প্রবাবলি অলমোস্ট কেউই হয়তো ওই সময় ছিলেন না, অনেকে কোর্স চেঞ্জও করছেন ওই টাইমে। সো মানে এই দিকের কোয়েশ্চেন গুলো দেখবেন খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ইয়া না, তবে বেসিক জিনিস। সো চার্জ, ভোল্টেজ, ওই সমস্ত এই কোয়েশ্চেন 9 থেকে আপনার মানে রিলেভেন্ট জিনিসপাতি আসবে। ঠিক আছে, সো সেকেন্ড পেজ থেকে রিলেভেন্ট কোয়েশ্চেন আসবে, এগুলো প্র্যাকটিস করতে পারেন। কেভিএল, টেভিএল, ভোল্টেজ, কারেন্ট বের করা, এগুলোর অ্যান্সার দেওয়া আছে, তো পাশাপাশি আর কি মিলাই নিবেন। ঠিক আছে, ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করা। তারপরে হচ্ছে আপনার ইয়াতে সেট 2 তে দেখবেন, এখানে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন নোড, মেশ, সুপারপজিশন এইসবের প্রবলেম গুলো দেওয়া আছে। ঠিক আছে, সো এগুলো প্র্যাকটিস করতে পারেন, এগেইন অ্যান্সার দেওয়া আছে। সো আপনারা যদি এগুলো ফলো করেন প্রবাবলি আপনার মানে আর তেমন কোনো কিছু নাই। তবে এগেইন আমি বলবো, গাদা গাদা প্রবলেম করাচ্ছে দুইটা প্রবলেম ভালোভাবে করেন, দ্যাট ইজ মোর এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড মোর ইউজফুল। ঠিক আছে, সো স্মার্টলি পড়াশোনা করেন, একটা প্রবলেম কি করতেছেন ভালো মতো দেখে করেন, এবং অ্যাসাইনমেন্টের প্রবলেম গুলো আপনাদেরকে ওইভাবেই চুজ করে দেওয়া যেন আপনারা আর কি মানে একটা কোয়েশ্চেন করলেই মানে ওগুলা দিতে মানে করতে পারেন। ঠিক আছে, তো এই আর কি। স্যার, হ্যাঁ বলেন। এই যে অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ানটা, লাস্ট অ্যাসাইনমেন্টটা কি কালকেও সকালে জমা দেওয়া যাবে পরীক্ষার হ্যাঁ, আগে? আপনাদের 5 তারিখের মধ্যে জমা দেন, কোনো সমস্যা নাই। আমি এগুলা নিয়ে আমার খুব একটা মাথা ব্যথা নাই, কিন্তু আপনাদের মানে পরীক্ষার পরে করে লাভ নাই। ঠিক আছে, মানে জমা আপনি দেন, সমস্যা নাই, পরে দেন, 5 তারিখে দেন, কিন্তু এর পরে করলে কোনো লাভের লাভ হবে না। ঠিক আছে, তো হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, এনি আদার কোয়েশ্চেনস? স্যার আপনি প্র্যাকটিস প্রবলেমে 2 নাম্বার প্র্যাকটিস শিটে স্যার 12 নম্বর কোয়েশ্চেনটা একটু দেখতে পারবেন? আচ্ছা, সেট 2 এর 12 নাম্বার, হ্যাঁ বলেন। আচ্ছা স্যার, আমি এখানে বুঝিনি, ওরা হচ্ছে মেশ অ্যানালাইসিস ইউজ করে ভিও টা বাই করতে বলছে। হ্যাঁ, তো এখানে ভিও তো এখান দিয়ে এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সে কোনটা মিন করছে, ভিও টা না স্যার? না, এই যে এখানে দেখেন যে ভিও হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে যে 20 ওহম রেজিস্টরের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা, ওটা হচ্ছে ভিও। হ্যাঁ, আর এখানে এটার নাম দিছে আই ডেল্টা। নাম তো আসলে যে কোনো কিছু দেওয়া যায়, যে 7 ওহম রেজিস্টরের অ্যাক্রসে যেই কারেন্টটা, সেটার 6 গুণ ভোল্টেজ হচ্ছে এখানে। বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা না, বুঝিনি। আচ্ছা, আপনাকে বের করতে বলেছে ভিও, এখানে ভিও কোথায় দেখেছেন সেটা? 20 ওহমের পাশে। হ্যাঁ, 20 ওহমের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা, ওটাই হ্যাঁ। আসলে আমাদের মানে বের করতে হবে ফাইনালি। ঠিক আছে, আর মানে হ্যাঁ, তো ফাইন্ড দ্য পাওয়ার ডেলিভার্ড বাই দ্য ডিপেন্ডেন্ট সোর্স, এটা একটা ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন। এটা আপনাকে প্রথমে ভিও বের করতে বলছে ধরেন, তারপর আরেকটা কোয়েশ্চেনে বলছে যে ডিপেন্ডেন্ট সোর্সটা কি পরিমাণ হচ্ছে পাওয়ার অ্যাবজর্ব করতেছে বা ডেলিভার করতেছে, সেটা আপনাকে বের করতে হবে। তো এই যে সোর্সটা, হ্যাঁ, এটা ভোল্টেজ তো দেখতে পাচ্ছেন, গায়ে হচ্ছে 6 আই ডেল্টা লেখা আছে। আই ডেল্টার ভ্যালু যা, সেটার 6 গুণ ভোল্টেজ এখানে আছে। ঠিক আছে, এই আই তো আই ডেল্টার ভ্যালু যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে এর ভোল্টেজ ভ্যালু। নেক্সট আপনার এখানে এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট কত সেটাও জানা লাগবে। সো আপনি যদি মেশ অ্যানালাইসিস করেন, তাহলে এর ভিতর দিয়ে কারেন্টটা বের করতে পারবেন, ওই কারেন্টটা টাইমস 6 আই ডেল্টা, এটা হবে হচ্ছে এর পাওয়ার। আচ্ছা স্যার, বুঝছি। ওকে, আর কিছু? না স্যার। আচ্ছা, আর কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ওকে, যদি কারো কোয়েশ্চেন না থেকে থাকে, আমি সেট স্যার কালকে 3টা কোয়েশ্চেন যে আসবে, কি কি আসবে? একটা ধরেন মেশ আর নোডের আসবে, আরেকটা হচ্ছে ওই যে সোর্স ট্রান্সফরমেশন আর সুপারপজিশনের, মানে আরেকটা কি আইভি ক্যারেক্টার? না না, আপনাদের 3টা কোয়েশ্চেন আসবে। একটা হচ্ছে আপনাদের ইয়ার কি বলে
মানে দুইটা প্রবলেম থাকবে নোড মেশ থেকে, ঠিক আছে, দুইটা প্রবলেম সলভ করা লাগবে। আচ্ছা, তারপরে আপনাদের হচ্ছে আরেকটা প্রবলেম, থার্ড প্রবলেম যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনাদের সোর্স ট্রান্সফরমেশন অর সুপারপজিশন দিয়ে যেটা করবেন সেটা, ঠিক আছে। শর্ট কোয়েশ্চেন আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর কোয়েশ্চেন গুলা হচ্ছে আপনার সবগুলোই থাকবে ইয়া দিয়ে, মানে অন্যান্য কোয়েশ্চেনের সাথে মিক্স করে, ঠিক আছে। সো ওইটার জন্য আলাদা কোনো কোয়েশ্চেন নাম্বার নাই, ঠিক আছে। তিনটা কোয়েশ্চেন, ধরেন কোয়েশ্চেন 1 হচ্ছে আপনার নোড অ্যানালাইসিস আর মেশ অ্যানালাইসিস, কোয়েশ্চেন 2 হচ্ছে নোড মেশ, আর কোয়েশ্চেন 3 হচ্ছে সুপারপজিশন আর সোর্স ট্রান্সফরমেশন, এটাই। ওকে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। সো সেকশন 5 এ আমি কুইজ কোয়েশ্চেন গুলা আপলোড দিচ্ছি, হ্যাঁ আপলোডেড, আর সেকশন 6 এও দিয়ে দিচ্ছি। সো আপনাদের কুইজ কোয়েশ্চেন গুলা প্র্যাকটিস করেন, এগুলো আর বলে দিব না কারণ সবই আসলে বলা হয়ে গেছে, এখন নিজেরা প্র্যাকটিস করে দেখেন মার্কস কেমন আসার কথা আর কেমন আসছে, ঠিক আছে। তো মানে ইয়াগুলা কি বলে, নোড অ্যানালাইসিস হয়েছে কিনা ওটা ট্রাই করেন, ঠিক আছে, সবাই দেখেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তো থ্যাংক ইউ। তাহলে কালকে আপনাদের 4:30টায় এক্সাম, প্রস্তুতি নিয়ে যেন। আর হ্যাঁ, এই তো আজকের ক্লাসটাও যদি পুরোটা বুঝেন, আমার তো অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে, 3.5 ঘন্টায় পুরা 6 সপ্তাহ ক্লাস নিলাম। তো হ্যাঁ, গুড লাক, এটাই, ঠিক আছে। আর আমি দেখি পরীক্ষার হলে হয়তো ঘুরে যেতে পারি, বাট কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বুঝবেন যে, মানে কোনো কনফিউশন থাকলে বুঝবেন যে দ্যাটস পার্ট অফ ইউর এক্সাম, ঠিক আছে। ওকে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। অনেক রাত হলো, কুইজ কোয়েশ্চেন আপলোড করে দেওয়া হয়েছে, দেখে নেন, 2টা সেকশনে দিয়ে দিয়েছি, সলভ করে নিন, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ তাহলে। আর খুদা হাফেজ স্যার, দোয়া করিয়েন। হ্যাঁ অবশ্যই, গুড লাক। সো আমি এটা রেকর্ডিংটা আপনাদের কাছে আপলোড করে দিব না যতক্ষণ লাগে প্রসেস করতে, ওকে ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।